clarify, the language is a matter of choice and convenience. English Bangla jete ichchate shetete amra korbo, but beyond Ingreji and Bangla kichu bolben na. কারণ সব অন্য কোনো ভাষায় এখানে সবাই সর্বজনীন কিনা জানি না। আজকে আমরা যে আলোচনাটা করতে চাচ্ছি এটা হলো is there anybody who doesn't follow Bengali? আচ্ছা, so I will do, let me start with Bengali bit. Then as usual I will get into English. So the matter which we want to discuss today relates to the challenges Bangladesh faces in terms of having a proper set of fiscal data and how it is affecting our policy choices or our policy formulation. So as you all know that the importance of fiscal issues is quite high because it is at the very heart of macroeconomic policy making. It relates to resource mobilization from domestic and external sources. It relates to the ability of the government to finance its development expenditure. It is also about the shortfalls which we may have in terms of meeting our expenses, public expenses with our domestic resources, and how do we finance that shortfall. So those are the three major domains, if not 3.5, if you consider the financing part as well. Then this is the issue which is at the heart of macroeconomic policy, macroeconomic stability. And with a bit of a stretch of linkages, we know that this also relates to the issue of inflation, and the issue of exchange rate, the issue of interest rate, and many other as we go. In the final analysis, a macroeconomic circumstances ensures the growth process. It also ensures the distributive justice in many cases. If that be the case, so the issue of having proper data and information becomes very, very critical. And the data issue becomes critical not only for policy making itself ab initio, but also in terms of following the trends and movements of each of these variables, and there are numerous variables under each of these categories or domains, and to make mid-course correction, policy intervention, and finally, to make good assessments of the policy outcomes of those macroeconomic variables. So it's possibly the Taj Mahal of economics, the understanding the fiscal data and the fiscal issues in that way. So from that point of view, CPD and many of you over here present, both from Bangladesh and elsewhere, and international agencies and national statistical organizations, particularly the Ministry of Finance, and more particularly the honorable members of parliament who are here present today, they had been following up these cases for quite some time. There are others who have been on the other side of the table as the providers. Many of us are demanders, but there are others who have been the supply side, the providers. They had been putting in their good time into it. So what is the state of affairs? That had been a major, major issue. And during the COVID period, this issue gathered particular importance and attracted our attention. And with the new global situation, which is not necessarily so hospitable, particularly the initial enthusiasm about 2022 is dying down, or there are hiccups. So the issue of fiscal data and the ability of the capacity of the government and the policymakers and the policy activists to follow them becomes more critical. So we have been following up this issue for quite some time. And we have done our research, we have done our consultation with the members of parliament, with those who are generator of data within the government, and also with those who have been policy activists looking for, the tax justice, expenditure, accountability, all these issues. So that is why we have now prepared this particular research program along with the partnership of Asia Foundation, and we are presenting you the final outcome today to get your validation, dissemination, and also work out what can be done more
in these cases from your individual perspectives. So that's what it's all about. So today we are very fortunate to have with us a galaxy of members of parliament who had been very active in these issues, and we know both from their individual commitment and professional competencies and their political outlook had been quite committed to this particular aspect of getting more democratic transparency and public accountability through public fiscal data. So I have with me, and in no particular order, but as I know them in historically and also through their activities, I will just name them, introduce you to it. We have Dr. Mohammad Abdul Shahid, a veteran of Bangladesh politics, who had been in many high political positions and also in the parliamentary positions. And in one of the recent, his acquisition is his new PhD, I think so. Shahid Bhai, congratulations for that. So we always say that the businessmen are becoming politicians. Now politicians are becoming academic. So that's a new transition, as you can see. So Dr. Shahid is a member of the Parliamentary Standing Committee on Public Accounts, one of the critical public standing committees what we have, and amongst many other things. Standing committee. Chairman, Estimate Committee of the Parliament. So that is the most fundamental of the fundamentalists in that way, the Estimate Committee. So we have the pleasure of having Dr. Abdul Shahid with us. Mr. Sabir Hussain Chaudhry needs no introduction to this audience and to global audience in many ways. I have seen him in action abroad. He is the chairman of the Parliamentary Standing Committee of Climate and also on the Standing Committee on Planning Ministry. But apart from that, he, in his own competence, had been all over in many ways, and we are so happy to have him here with Sabir Bhai over here. We have Qazi Nabil Ahmed. He has the double distinction of being in the Parliamentary Standing Committee of Finance and Foreign Affairs. So that is how it will intersect in today's discussion, we will see. But that is, thankfully, Nabil has been with us for many occasions, and whenever he has always positively responded to this kind of discussions and have substantively contributed to this discussion. We have Mr. Shamim Patwari, who has become viral recently with his speech on the need for national unity in Bangladesh. I think to his own peril possibly, and he is with us. He has been talking about these issues, had been with us in consultations, and we are very happy to have him with us. Don't think that this is an all-men panel. We are expecting still Rumin Farhana to join us soon over there. Along with that, we have Mr. Faisal. The Qazi Faisal bin Shiraj is the head of Asia Foundation in Bangladesh. He had been a great partner. Asia Foundation, we have found, which has both the heart and the mind in the right place. And we have partnered on many other occasions and hope to do that much more in the future. And we are grateful to them that they have came forward to partner on these fiscal data issues with us. Today we also have supposed to have our chairman, Professor Reman Sovan, with us. He will be joining us online. Could we connect him? Achha, please go on. He will be giving us this special rounding of comments. Colleagues, we have with us in front of me galaxy of people who had been in the helms of affairs. I won't name names. I see at least 2 former secretaries with us, foreign and commerce over here. Thank you for joining over here. I see the academics who have joined us over here. I won't name names because I may miss out some of them. And I have from the international development community over here, joined us here, and also my partners from the civil society in many ways. And of course, last but not the least, my colleagues from the CPD. So we are all set to start. And the kickoff presentation will be done by my good colleague, Tawfiq Ali Khan, Tawfiqul Islam Khan. And Tawfiq had been in this program together. Let me just say that this is a program which we have run jointly. Apart from Tawfiq, there had been my other colleagues, Muntasir, who couldn't come because of other circumstances, and we have Raksanda, who had been with us
and she is here with us as well. So that we have a 4-person team, and of course there were other colleagues who had been supporting us with data and other issues. So without much more words, thanking you once again for joining us, expressing my gratitude for that, and hoping that we are going to have a great discussion, and I can see we are ready to start as the media is also pouring in after all the traffic issues. So let's get going. Tawfiq, your 15 minutes of glory starts now. I thought it was 20 minutes, but I'll try to So keep please. it short. ধন্যবাদ সবাইকে। আমি Just before you go, some of you may have other things to do during the day. So please alert me before you leave so that I can bring you on board and take advantage of your presence and give you space and time to talk. So please share a note with my colleagues who are around that if you have any urgent piece of business to leave, then please alert me. I will make this time for you. But I do hope those slips will be very few in number. Thank you. ধন্যবাদ। আমি বাংলায় বলি, আমার মনে হয় যে আমরা সবাই বাংলাভাষী আছি এখানে। তো ফেব্রুয়ারি মাস আর একটা বড়। I would have invited my good friend, the Asia Foundation Director, to give an introductory speech, but I'm giving you the floor and then holding you towards the end, Faisal, if it is okay, if you don't want to run away. Thank you. That's my way of holding you back. Thank you. Okay. Thank you. আমি মানে প্রাথমিকভাবে যে বিষয়গুলো, এটা আমি খুব বলছি না, এটা দেবপ্রসাদ স্যার বলেছেন। আমার মূল যে বিষয়টি আমরা বলতে চাচ্ছি, আমরা এই স্টাডিটা যখন করি তখন আমরা কি দেখার চেষ্টা করেছিলাম, আমাদের আগ্রহের জায়গাটা ছিল হলো 3টি বিষয় দেখা। একটা হলো যে সত্যিকার অর্থে আমাদের যে এখন যেই ফিসকাল ডাটা বলতে আমরা আসলে সরকারি আয় ব্যয়ের যে তথ্য উপাত্ত আছে, সেই তথ্য উপাত্তগুলো কেমনভাবে আছে, কতখানি এটা আছে, এবং অন্যান্য দেশের সাথে কিছুটা কম্পেয়ার করে আমরা দেখেছি কী ধরনের তথ্য উপাত্ত আরও দরকার হয়। আমরা দেখার চেষ্টা করেছি যে এই তথ্য উপাত্ত তৈরির ক্ষেত্রে, সরবরাহের ক্ষেত্রে, ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ থাকে, এবং সেই চ্যালেঞ্জগুলোকে আমরা নির্দেশ করার চেষ্টা করেছি। এটা চাহিদার দিক থেকে এবং সরবরাহের দিক থেকে, দুদিক থেকে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি। যারা তথ্য দিচ্ছেন তারা সরবরাহ করছেন, যারা এটাকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করছেন তারা এটাকে চাহিদা তাদের আছে কিনা সেটা, এবং সর্বোপরি হলে এই তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করে আমরা আসলে আমাদের সিদ্ধান্তগুলো নিচ্ছি কিনা। কারণ বাজেটের ব্যাপারে সরকারের অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে, কর নীতির ক্ষেত্রে যেই ধরনের সিদ্ধান্তগুলো আসে, এটা আমাদের দেশের প্রত্যেকটা মানুষকে কিন্তু ছুঁয়ে যায়। এটা এমন না যে কেউ এটার থেকে বাইরে থাকতে পারবেন। সো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং যে কোনো নীতি সিদ্ধান্ত আসলে বাস্তবায়নের জন্যই তো দরকার হয়, এটা তো বাজেট ছাড়া তো হয় না। সো প্রথম যখন আমরা কিছু চাই, তখন যে কোনো নীতির পরিবর্তন করতেও যখন চাই, তখন বলে যে বাজেট লাগবে। সুতরাং এইটার বাইরে কিন্তু কেউ নেই। সুতরাং আমাদের সামনে যারা শ্রদ্ধেয় এখানে সংসদ সদস্যরা আছেন, তারা সবাই জানেন যে এটা শেষ পর্যন্ত তাদের দায়িত্ব এই বাজেট বরাদ্দ এবং এটার ব্যয় নিশ্চিত করা। তো সেই দিক থেকে আমার মনে হয় যে আজকের অডিয়েন্স খুবই যুক্তিযুক্তভাবে আছেন। আমরা যে চাহিদা এবং যোগান দুটো জায়গা থেকে দেখছি, তখন আমরা 4টি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা বলছি যে 4টা ডাইমেনশন, 4টা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা এটাকে দেখার চেষ্টা করেছি এই তথ্য উপাত্তের অবস্থানকে। প্রথমটা আমরা বলছি যে অ্যাভেলেবিলিটি হলো 4টা বলেছি আমরা। অ্যাভেলেবিলিটি আসলে এই তথ্য উপাত্ত আছে কিনা, এটার পাওয়া যাচ্ছে কিনা। দ্বিতীয় হলো অ্যাক্সেসিবিলিটি, তথ্য থাকতে পারে কিন্তু এটাকে আসলে আমাদের ব্যবহার করার মতো, গ্রহণ করার মতো জায়গায় আছে কিনা। তৃতীয় হলো অ্যাজিলিটি বলছি, অর্থাৎ টাইমলিনেস, সময় মতো এই তথ্য উপাত্ত আসছে কিনা। এবং সর্বোপরি হলো অ্যাকিউরেসি, এই তথ্য উপাত্ত যেটা আসছে এটা আসলে সঠিক আছে কিনা, এটার গুণগত মান এবং এটার ব্যাপারে যে আমাদের কনফিডেন্স, সেই কনফিডেন্সটা আমাদের আছে কিনা। তো অ্যাভেলেবিলিটির জায়গাটাতে যদি আমরা দেখি, আমি এই জায়গাগুলো একটু দ্রুত বলে যাচ্ছি, আপনাদের সবার কাছে প্রেজেন্টেশনটা আছে। এই মূলত আমাদের যেভাবে
তথ্যপাত্র দেওয়া হয়, এটা আসলে সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশ সরকারের যে বিভিন্ন এজেন্সি আছে বা মিনিস্ট্রি আছে, ডিভিশন আছে, সেই ধরনের ক্লাসিফিকেশন, ডিসএগ্রিগেশন থাকে তথ্যপাত্রগুলোতে। এবং আরেকটা থাকে হলো ইকোনমিক ক্লাসিফিকেশন, পারপাস অনুযায়ী এটা কিভাবে আছে। যেটা থাকে না সেটা হলো যে সাধারণত কিছু কিছু জায়গায় থাকে, হয়তো জেন্ডার বাজেট করা হচ্ছে, ক্লাইমেট বাজেট করা হচ্ছে, দু এক বছর, গত দু বছরে হয় নাই, কিন্তু শিশুদের জন্য বাজেটও তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বড় আকারে যেটা আমরা পাইনি সেটা হলো যে একটা জিওগ্রাফিক্যাল ডিসএগ্রিগেশন নাই, যে আমরা কোন এলাকায় কি পরিমাণ খরচ হচ্ছে, কোন এলাকা থেকে কি পরিমাণ কর আহরণ হচ্ছে, এই বিষয়ক তথ্য আমরা পাই না। ফলে এলাকা ভিত্তিক যদি আমরা আলোচনা করতে যাই তখন আমরা একটা বেশ সমস্যার ভিতরে পড়ি। আর একটা হলো যে আমাদের অনেক ধরনের প্রান্তিক মানুষরা আছেন, তারা বাজেটের কি পরিমাণ বরাদ্দ পাচ্ছেন, তারা কি পরিমাণ কর দিচ্ছেন, এই ধরনের তথ্য কিন্তু আমাদের খুব একটা থাকে না। সাধারণত তো তিনটা ডোমেইনে থাকে, এটা আমি বেশি বলছি না, বাট কোথা থেকে আমরা তথ্য উপাত্তগুলো পাই? আপনারা যদি দেখেন যে বিভিন্ন সরকারি এজেন্সি কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ধরনের তথ্য উপাত্ত দেন। খরচের দিক থেকে বলছি, আমাদের আয় ব্যয়ের হিসাব থেকে বলছি, বাট সবচাইতে কমন তো হলো মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স, যুক্তিযুক্তভাবেই তারাই এটার নেতৃত্ব জায়গায় আছেন। এবং বিশেষত যদি মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সের ভিতরেও বলি, ফাইন্যান্স ডিভিশন আসলে সত্যিকার অর্থে কম্প্রিহেন্সিভভাবে যদি ডেটা দেওয়ার জায়গাটা থাকে, তাদের নেতৃত্বটাই এখানে রয়েছে। অ্যাক্সেসিবিলিটির দিক থেকে আমরা যেটা দেখেছি, অধিকাংশ তথ্যপাত্র আমরা যা পাই এখন অনলাইনে, অধিকাংশ রিপোর্টই আসে, দু একটি হয়তো একটু দেরি করে আসে, কিন্তু বড় সমস্যা হলো সেটা হলো যে এগুলো সবই প্রায় পিডিএফ ফাইলের মধ্যে করে আসে। আমরা দেখার চেষ্টা করছি এটাকে রিপ্রোডিউস করা এবং নতুনভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এটা একটা চ্যালেঞ্জ। অনেক সময় এই পিডিএফগুলোকে এমনভাবে তৈরি করে দেওয়া যায় যে আপনি নাম্বারসগুলোকে কপি করতে পারবেন না, এটাকে অর্থাৎ আমরা রিপ্রোডাকশন যেটাকে বলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে, এইটা একটা চ্যালেঞ্জ। খুব সীমিত ক্ষেত্রে এক্সেল শিট দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক এটা শুরু করেছে কিছুটা, তাদের কাছ থেকে যেই তথ্যপাত্রগুলো আসে সেইটা অনেক ক্ষেত্রে আসে, কিন্তু যেটা নাই সেটা হলো যে দুটো বিষয় নাই। একটা হলো কোনো ইন্টারঅ্যাক্টিভ ওয়েব পোর্টাল এখন আমরা তৈরি করতে পারিনি, যে আমরা ডেটা কোয়ারি দিয়ে বের করতে পারবো সহজভাবে, এটার কোনো সুযোগ নাই। আমরা যে এখন তো আমরা সবাই তো সার্চ দিয়ে খোঁজার চেষ্টা করি, কোনো মিনিস্ট্রির ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি সার্চ দিয়ে কোনো তথ্যপাত্র সেই অর্থে পাবেন না। তো যারা ইউজার আছেন, আপনাকে আসলে এই তথ্যপাত্রগুলোকে ব্যবহার করতে হলে আপনার ঠিক অনেক বেশি এই আগে থেকেই এটা সম্পর্কে জানতে হবে বেশি করে। এই জন্য আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করেন, আমরা সিপিডি থেকে তো দীর্ঘদিন ধরে ট্র্যাডিশনালি বাজেটের অনেক অ্যানালাইসিস করে আমাকে জিজ্ঞেস করেন কোথায় পান এই তথ্যপাত্র। তো এটাকে খুবই হ্যান্ডস অনভাবে যদি আপনারা মানে কেউ একজন লেগে না থাকেন এটার পিছনে, এই সব ধরনের তথ্যপাত্র আছে কি না এটা বোঝা খুব মুশকিল হয়। যেটা বড় জায়গা আছে যে অনেক জায়গাতেই রিপোর্ট আসে, হয়তো ইয়ারলি রিপোর্ট আসে, তথ্যপাত্রগুলো বছর শেষে আসে, এটার একটা সময়ের ব্যাপার আছে, কিন্তু মান্থলি রিপোর্টিং খুব একটা হয় না। বাংলা ইংরেজির ব্যাপার আছে, অধিকাংশ বাংলাতে আসে, কিন্তু সব যে বাংলা বা ইংরেজি দুই ভাষাতেই আছে তা নাই, সেক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। সময়, এইটা হলো সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আমার মনে হয় যে অন্যতম একটা জিনিস, সেটা হলো যে কতখানি সময় আসলে দরকার হয়। সবচাইতে যেটা বেশি তথ্য আমাদেরকে দেয় এই বাজেটের তথ্য উপাত্তের ক্ষেত্রে, সেইটা হলো মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সের একটা রিপোর্ট হয়, মান্থলি ফিসকাল রিপোর্ট, মাসিক তথ্য দেওয়া হয় এখানে। এইটার একটা বড় গ্যাপ আছে, মানে আমরা দেখার চেষ্টা করছি, দুদিন আগে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের ভিতরে গুলোকে আমরা আবার রিভিজিট করেছি। এখন যেটা আছে সেটা হলো যে জুন মাসের পর্যন্ত তথ্যপাত্র আছে গত অর্থ বছরের। এই অর্থ বছরে 7 মাস, 8ম মাসে আমরা আছি, এখনও পর্যন্ত এই অর্থ বছরে কোনো হিসাব সেখান থেকে আসে নাই। তো সেইটা একটা বড় গ্যাপ থাকে, ফলে এটাকে রিয়েল টাইম ব্যবহার করার ক্ষেত্রে, এই অর্থ বছরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই তথ্যপাত্রগুলো আসলে ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় আছে কিনা সেটা নিয়ে সন্দেহটা থেকে যাচ্ছে। অন্যান্য জায়গায় আমরা দেখি যে মোটামুটি 1-2 মাসের ভিতরে দেয়, এডিপি, এনবিআর, এই ধরনের যে ডেটাগুলো সেগুলো আসে, বাংলাদেশ ব্যাংকের ভিতরে তথ্যপাত্র আসে। সর্বশেষ যেটা আমরা ডাইমেনশনটা বলছি, এটা অ্যাকিউরেসির একটা বড় জায়গা হলো হারমোনাইজেশন। এটা হলো যে কোন তথ্যটা আসলে সঠিক। যখন একই তথ্যটা আমরা দুটো এজেন্সি থেকে পাই, তখন আমরা আসলে কোনটাকে গ্রহণ করব, কোনটা বেশি সঠিক, কোনটা সে অর্থে প্রণিধানযোগ্য আমাদের জন্য।
তো সেই দিকে যদি আপনি দেখেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে সিপিডি থেকে বলেছি, একটা ক্লাসিক তো ছিল হলো যে এনবিআর যেই তথ্য দেয় রাজস্ব আহরণে আর মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স যে তথ্য দিচ্ছে, দুটোর মধ্যে অনেক বড় গ্যাপ থাকছে। সাম্প্রতিক সময়ে তারা কিছুটা রিকনসাইলেশনের কাজ করেছেন, এটা কিছুটা কমে এসছে। ইনফ্যাক্ট 1 বছর তো মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স ট্র্যাডিশনালি এনবিআর বেশি দিত, মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স কম দিত। সেই তথ্যপত্র থাকছে। একই ধরনের সমস্যা আমাদের এডিপি বাস্তবায়নের দিকে আছে। ফলে একজন মন্ত্রী যখন বলছেন যে উনি আইএমএডির ডাটা দেখছেন, তখন ওনার কাছে এডিপি বাস্তবায়ন একরকম মনে হচ্ছে, যদিও সেটার ব্যাপারে আমরা সমালোচনা করি। কিন্তু আবার দেখেন মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সের দিকে যদি দেখেন, বেশ বড় হচ্ছে গ্যাপগুলো। যদি দেখেন 19,000 কোটি টাকা, 10,000 কোটি টাকা একটা বছর বাদ দিয়ে FY20, অনেক টাকা আসলে। মানে এটা ঠিক ব্যক্তিগতভাবে যদি নাও চিন্তা করেন, এটার পার্সেন্টেজ প্রায় 1 বছর তো 20%ও ছিল। তো এই জায়গাটায় বড় যখন চিন্তা হয়, যে তখন মানুষের কনফিডেন্স সরকারের প্রতিও কিন্তু একটা কমে আসে, যে সত্যিকার অর্থে টাকা পয়সার হিসাব ঠিক মতো আছে তো। কারণ দিন শেষে কিন্তু এই যেই অর্থ হিসাব আমরা করছি, আমরা বলি সরকারি আয়, সরকারি ব্যয়, আসলে তো এটা জনগণের টাকা, এটা জনগণের আয়, জনগণের ব্যয়। সরকার তো কাজ করছেন ফান্ড ম্যানেজার হিসেবে। সুতরাং তথ্য উপাত্তের যদি সঠিকতা না থাকে, তখন কিন্তু জনগণের কনফিডেন্স কমে যায় সরকারের উপরে। এবং সেই অর্থে আমাদের যারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি আছেন, তাদের কাছেই আমরা দায়িত্ব অর্পণ করেছি যে আসলে বাজেট বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে, কর আহরণের ক্ষেত্রে এই সুযোগটা দেওয়া। ফলে আসলে কিন্তু আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে তারাই এই ফান্ডটা ম্যানেজ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় আছেন, এবং সরকারের প্রশাসনে যারা আছেন তারা করছেন। ফলে এই ডিসক্রিপেন্সিগুলো, আরেকটা যেটা হয়, যে আপনি কোনটার বেসিসে আপনি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আপনি যখন সিদ্ধান্ত নেবেন, দুটো, একটা 16,000 কোটি টাকা আমার কম থাকলে একরকম সিদ্ধান্ত হয়তো হতো, আর 16,000 কোটি টাকা বেশি থাকলে আর এক রকম সিদ্ধান্ত হতো। সুতরাং সেই জায়গাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেন হয় তাহলে? আপনি বলতে পারেন যে এই যে একই তথ্য তো হওয়ার কথা, কেন হয়? আমরা 3টে জিনিস আইডেন্টিফাই করেছি। একটা হলো যে ডেটা কালেকশনের মেথোডলজিটা ডিফারেন্ট। ধরেন আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি, আমি সবগুলো এখানে হয়তো দ্রুত বলতে পারবো না। তো সেই জায়গাতে আমরা দেখেছি যে হয়তো এনবিআর বা যখন আইএমইডি তথ্যটা দিচ্ছে, তখন ওনারা প্রজেক্ট ডাইরেক্টরদের কাছ থেকে তথ্যগুলোকে কালেক্ট করছেন, কোন প্রজেক্টে কত টাকা খরচ হচ্ছে। যখন মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স দিচ্ছেন, তখন ওরা আইবাস ব্যবহার করছেন। এটা একটা সফটওয়্যার, অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার বলতে পারেন। আর সেই অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার থেকে অ্যাকচুয়ালি টাকা খরচ হয়েছে কিনা সরকারের অ্যাকাউন্ট থেকে, সেই জায়গাটাতে গিয়ে তখন খরচ হচ্ছে। তো একটা হলো মোর অ্যাকাউন্টিং ডেটা, আর একটা হয়তো সরাসরি খরচ হচ্ছে কি হচ্ছে না, বা আদায় হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেইটার ডেটা। তো এইটার ভিতরে ডিফারেন্স থাকে। ডেফিনেশনে কিছুটা পার্থক্য থাকে। আমরা এটা দেখেছি যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংক বোরোয়িং এবং মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সের ব্যাংক বোরোয়িংয়ের ভিতরে কিছুটা তাদের কনসেপচুয়ালি ডিফারেন্স আছে। টাইম ল্যাগ থাকে, একই সময়ে হয়তো ডেটাটা আসে না, পরে আসে। বিশেষত আমরা একটা জিনিস পেয়েছি, সেটা হলো যে সরাসরি আমাদের যারা উন্নয়ন সহযোগী আছেন, উন্নয়ন সহযোগীদেরও কেউ কেউ এখানে আছেন, আমি তাদের বিশেষ বলতে, তারা যখন সরাসরি খরচ করেন সরকারের মানে প্রকল্পের ভিতরে, সেই তথ্য উপাত্তগুলো আইবাসে যেতে সময় লাগে। তো যে কারণে অনেক সময় আছে যে আমরা দেখেছি যে প্রথম যে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স যে হিসাবটা দেয়, তারপরে 6 মাস পরে, 3 মাস পরে এই ডাটাটা বারবার আপডেট হতে থাকে। তো সেক্ষেত্রে তখন, এবং এই আপডেটটা কোয়াইট সাবস্টেন্সিয়াল, 100-200 কোটি টাকার ভিতরে আরও বড় ধরনের ডিভিশন হয়, তখন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণগুলো ডিফারেন্স হয়। আমরা একটা গ্লোবাল সার্ভে হয়, ওপেন বাজেট সার্ভে, এবং সেইটা অনুযায়ী আমরা দেখেছি, সেইখানে যদি বাংলাদেশের স্কোর দেখেন, বাংলাদেশের সিচুয়েশন প্রথম যখন 2006 থেকে 2008-এর চেঞ্জ আসলো, আমাদের একটা ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছিল। 2010-এ গিয়ে একটা বড় চেঞ্জ হয়েছে, আপনার দেখুন ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে। এটা যত বাড়ে তত ভালো হয়। তো আমাদের 2006 ছিল এটা 39, এটা আমরা 2010-এ 48, 2012-তে 58 পর্যন্ত আমরা উঠেছিলাম। এটার কারণ হলো আপনাদের একটা বড় কারণ আমি বলছি, যে সরকার আইনিগত যে একটা পরিবর্তন করেছিল, পাবলিক মানি অ্যাক্ট করার পরে। তো এই ধরনের ইমপ্রুভমেন্টগুলো দরকার হয়। কিন্তু আমাদের এখন অবস্থান কিন্তু গ্লোবাল যে অ্যাভারেজ আছে গড়পড়তা, তার থেকেও কিন্তু আসলে কমে গেছে। এবং কী ধরনের তথ্য উপাত্ত নাই, সেটার ভিতরে যদি আমরা দেখি, তাহলে আমাদের এক্সিকিউটিভ বাজেট প্রপোজাল থাকে, বাজেটটা থাকে, কিন্তু সেই অর্থে আমাদের প্রি বাজেট স্টেটমেন্টটা পাবলিকলি অ্যাভেলেবল করা হয় না। অর্থাৎ বাজেটের আগেই একটা বাজেটের সিচুয়েশনের যে আলোচনা হয়, এটা পাবলিকলি আসে না। এবং আমাদের বড় সমস্যা হলো যে সময় মতো আমরা আমাদের মিডিয়ার রিভিউ বা ইয়ার এন্ড রিপোর্টটা, পার্টিকুলারলি অডিট রিপোর্টটা পাবলিকলি অ্যাভেলেবল করা হয় না। এটা অডিটটাও সময় হতে দেরি হয়। ওনারা বলেন যে 18 মাসের ভিতরে এটাকে করতে হবে। আমাদের এখানে অডিট অনেক দেরিতে হয়। পাবলিক পার্টিসিপেশনের সিচুয়েশনও আমাদের খুব যে ভালো তা না, আমি সেটাই যাচ্ছি না। তাহলে কনসার্নগুলো কি? একটা হলো যে অনেক ধরনের ডেটা নাই। যেমন আমি আপনাকে কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি এখানে।
একটা হলো যে আমরা যে আমাদের এই যে বিভিন্ন আমরা কর ছাড় দিই, তার ফলে রেভিনিউ থেকে আমাদের কত পেতে পারতাম সেই হিসাবটা আমাদের পুরোপুরি আসে না। ফলে যখন কর নীতির সিদ্ধান্তগুলো হয় তখন আসলে ঠিক এটার আমরা যেটাকে বলি ইকোনমিক্সের ভাষায় কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস বোঝা যায় না, কত টাকা আসলে আমরা ছাড় করছি এটার সঠিক হিসাবটা নাই। এবং অনেক ধরনের কর নীতি আছে যেগুলো বছরের পর বছর আমরা দিয়ে যাচ্ছি, আসলে কত টাকা আমরা এক ধরনের সাবসিডির মতন, কিন্তু এই সাবসিডি আমরা কত দিচ্ছি এটা কিন্তু আমরা জানি না। আমাদের সোশ্যাল প্রোটেকশনের ডাটা যদি দেখেন আমাদের বরাদ্দ দেওয়া থাকে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বছর শেষে কী হয় এটা জানেন না। আপনারা বাজেটের ডকুমেন্টে যদি দেখেন আগের বছরের অ্যাকচুয়ালি কত খরচ হয়েছিল সেই হিসাবটা দেওয়া থাকে, সোশ্যাল প্রোটেকশনের ক্ষেত্রে দেওয়া থাকে না, কখনো দেওয়া থাকে না। তো সেই ধরনের জায়গায় নাই। এডিপির ক্ষেত্রে আমরা দেখি বড় একটা ট্রান্সপারেন্সি জায়গা আছে, ডিপিপি যেগুলো আছে সেগুলো কখনো পাবলিকলি ওপেন করা হয় না। সো সেইগুলো যদি সিদ্ধান্ত থাকতো সেইটার ভিতরে বরাদ্দ সেইটার হিসাবগুলো কিন্তু করা অনেক সহজ হতো। ডিসএগ্রিগেশনের ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে আমরা ইভেন আপনি দেখেন ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানিগুলো কত দিচ্ছে, ব্যক্তিগত হাত থেকে কত দিচ্ছে, এটা আমরা রিয়েল টাইমে পাই না। এটা অ্যানুয়াল রিপোর্ট পেলে 1-1.5-2 বছর সময় লাগে, সেটা সেই ল্যাগে গিয়ে আমরা পাই। তো এই ধরনের বিষয়গুলোকে আমাদের বাদ রয়ে যাচ্ছে। অ্যাক্সেসিবিলিটির ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে ইভেন আমাদের যেই স্কোরটা যখন ইমপ্রুভ করেছিল ওবিএসে, তখন আপনারা দেখবেন যে মিনিস্টার অফ ফাইন্যান্সের ওই যখন মাননীয় অর্থমন্ত্রী বক্তৃতাটা দেন 3 মাস পর পর বাজেটের সিচুয়েশন বলার জন্য, সেই রিপোর্টগুলো আগে ওয়েবসাইটে পাবলিশ করা হতো, এখন করা হয় না। এবং সময়ের ক্ষেত্রে তো আমরা বলেছি যে বড় একটা চ্যালেঞ্জ যেটা হয় সেটা হলো যে সময় মতো আমাদের ডেটাটা আসে না, টাইমটা ভিতরে অনেক সময় চলে যাচ্ছে। তো কি হচ্ছে আসলে পলিসি মেকিংয়ের জন্য এটার ইমপ্লিকেশন কি? পলিসি মেকিংয়ের জন্য ইমপ্লিকেশন হলো যে সত্যিকার অর্থে মাননীয় সংসদে জানেন না যে তাদের এলাকায় কত টাকা বরাদ্দ হচ্ছে বা কত টাকা আহরণ হচ্ছে সেখান থেকে। কনস্টিটিউয়েন্সি ওয়াইজ কোনো ডাটা এখানে পাওয়া যায় না, কোনো ধরনের ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট হয় না। যে কোনো নীতি আমরা খুবই পার্শিয়ালি নেই যে এই প্রোডাক্টের উপরে বোধহয় কর কমালে এটার দাম কমবে, এটা খুবই সাধারণ, এটা বোঝার জন্য অনেক বড় কিছু লাগে না। কিন্তু আসলে এটার অর্থনীতির উপকার হচ্ছে না উপকার হচ্ছে না সেটা আমরা কিন্তু ঠিকমতো বুঝতে পারছি না। শেষ করে কনক্লুশনে আসেন। জি, আমরা যেটা দেখার চেষ্টা করছি সেটা হলো যে গভর্নমেন্টের যেই খরচটা আপনারা দেখেন যে সঠিক সময় যদি তথ্য উপাত্ত না থাকে তাহলে আমাদের কি হয়। আমাদের গত অর্থ বছরে যখন আমরা কোভিডকালীন সময়ের ভিতরে গিয়েছিলাম, আমরা একটা 1,89,000 কোটি টাকা আমরা বলেছিলাম যে আমাদের বাজেটের ডেফিসিট হবে। বছর শেষে আমরা মিনিস্টার অফ ফাইন্যান্সের এখন যে ডেটা দিচ্ছে সেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এটা 1,29,000 কোটি টাকার মতো আমরা এটা বাজেট ডেফিসিট করেছি। অর্থাৎ আমাদের আরও প্রায় 60,000 টাকা খরচ করার মতো সুযোগ ছিল, এবং আমাদের একটা চাহিদাও ছিল সেই সময় আরও সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে, আরও সরকারি খরচ করে অর্থনীতিকে মানুষকে প্রোটেক্ট করার ক্ষেত্রে। সেটা আমরা করতে পারি নাই। এখনও যদি দেখেন আমাদের 6 মাসের একটা হিসাব আছে কোয়ার্টারলি বাজেট এক্সিকিউশনে, আমাদের বলা হচ্ছে যে এই অর্থ বছরে আমাদের প্রথম 6 মাসের ভেতরে আমাদের এখন বাজেটে সারপ্লাস আছে, অর্থাৎ আমাদের খরচের চাইতে আয় বেশি আছে। আমরা যেটা বলার চেষ্টা হচ্ছে আসলে যে আমরা এই যথেষ্ট পরিমাণ আমরা যেটা বলি ফিসকাল স্পেস আমরা ব্যবহার করতে পারছি না, সরকারি সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে যেই ধরনের একটা সংযত আচরণ আমরা করছি, সাম্প্রতিক সময়ে তেলের দাম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে, সাবসিডি দেওয়ার ক্ষেত্রে যেই আলোচনা এখন চলছে, সেটা কি আমাদের আর্থিক সক্ষমতার জন্য, নাকি আমাদের সরকারের যে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে সেটার জন্য, নাকি আসলে তাদের কাছে তথ্য উপাত্ত সহ তারা এটাকে বিবেচনায় নিচ্ছেন না বলে এই সিদ্ধান্তগুলো হচ্ছে, সেইটা বোঝাটা খুবই মুশকিল। এবং সেই আলোচনাটা আমরা সামনে রাখতে চাই। কি করতে হবে? আমরা কতগুলো এখানে চাহিদাপত্র দিয়েছি, যে আমি মনে করি যে একটা বড় জায়গা হলো আমাদের যে বিভিন্ন যেই নতুন আমরা বলেছি প্রি বাজেট স্টেটমেন্ট, ইয়ার অ্যান্ড অডিট রিপোর্ট, এগুলো করতে হবে। রেভিনিউ যেটা আমরা কর ছাড়ের জন্য দিচ্ছি না সেটাকে আমাদের দেওয়া দরকার, এবং অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্ডিচার দেওয়ার দরকার সোশ্যাল প্রোটেকশনের জন্য। আমরা মনে করি যে আইবাসের যে ডেটা আছে এই সিস্টেমটাকে আরও ভালোভাবে ব্যবহারের সুযোগ আছে, এবং সরকারি দুটো রিপোর্ট আছে, কম্বাইন্ড ডিমান্ড ফর গ্র্যান্টস অ্যান্ড কনসলিডেটেড ফান্ড রিসিপ্ট, এখানে খুব ডিটেইলে তথ্য উপাত্ত দেওয়া থাকে। সেইগুলোকে প্রতি মাসে কিন্তু আমরা সেই তথ্য উপাত্ত ধরে আইবাস ধরে আমরা রিপোর্টিংগুলো করতে পারি, এবং মাসিক ভিত্তিতে প্রজেক্ট ধরেও কিন্তু আমরা এডিপির যেই বাস্তবায়নের অবস্থা সেটাকে আমরা তুলে ধরতে পারি। তাহলে প্রজেক্টের ক্ষেত্রে মনিটরিং করাটাও তখন অনেক বেশি সহজ হবে।
আমরা যেটা মনে করি সেটা হলো যে উপজেলা এবং সংসদীয় আসনের ধরে আমাদের যে বাজেট বরাদ্দ আছে, যেমন সোশ্যাল প্রোটেকশনের বাজেট বরাদ্দ, এই ধরনের জায়গায় কিন্তু আমরা এগুলোকে প্রকাশ করতে পারি। এটা করলে যেটা হয় যে বাজেট আলোচনার সময় যদি এটা আমরা দেই, তাহলে মাঠ পর্যায়ে যে কর্মকর্তারা আছেন তারাও কিন্তু এটাকে ভালো প্রস্তুতি নিতে পারেন এটাকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে। সব ধরনের এজেন্সির তথ্য উপাত্তর জন্য একটা ডেটা ক্যালেন্ডার থাকা উচিত। তাদেরকে ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এই সময়ের ভিতরে তাদেরকে দিতে হবে ডেটা রিলিজ করা। 1 মাসের বেশি আসলে কোনো ক্ষেত্রে আমরা মনে করি না যে বেশি সময় লাগার পরে। অডিটের ক্ষেত্রে যেমন আমরা মনে করি যে 18 মাসের ভিতরে অডিটটা করা সম্ভব। এবং বিভিন্ন ধরনের যে তথ্য উপাত্ত আসছে সেই তথ্য উপাত্তকে কখন আমরা কিভাবে ব্যবহার করব, সেটার ডেফিনেশনগুলো কি, এগুলো রিলিজ করাটা দরকার। এবং সর্বোপরি একটা কম্প্রিহেন্সিভ ডাটাবেস দরকার। আমি মনে করি যে এটা করা সম্ভব, যেখানে আপনারা সার্চ করে লম্বা সময়ের টাইম সিরিজ ডেটা আপনারা পাবেন। এখন যে টাইম সিরিজ ডেটা বিভিন্ন দু একটি প্রকাশনায় আসে ইকোনমিক রিভিউর মতো, এটার সাথে আবার অন্যান্য উৎসের যে তথ্য উপাত্ত আছে এটার বড় গরমিল থাকে। সুতরাং এটা ব্যবহারযোগ্য কিনা সেটা নিয়ে একটা আলোচনা থাকে। সার্বিকভাবে আমরা মনে করি যে এইটার জন্য একটা বড় যে জায়গাটা সেটা হলো যে আমাদের চাহিদার জায়গা থেকে একটা বড় জোর লাগবে। এখন চাহিদার যে জায়গাগুলো আছে সেইটা অনেক বেশি আমরা যারা অ্যানালিসিস করছি তাদের জায়গা থেকে হয়তো আসছে, কিন্তু আমি মনে করি যে আমাদের অন্যান্য যারা বড় ব্যবহার করেন, ইনক্লুডিং আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য যারা আছেন, তাদের এই ব্যাপারে একটা বড় আমার মনে হয় যে চাহিদার সৃষ্টি করাটা প্রয়োজন। এবং একই সাথে আমরা মনে করি যে এটার জন্য একটা রাজনৈতিক সদিচ্ছা লাগবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যদি এই তথ্য উপাত্তের আসলে আমরা একটা ইমপ্রুভমেন্ট চাই, এইটা সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভিতরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের এই দায়িত্বটা নিতে হবে, বিশেষত যারা অর্থ বিভাগ যারা আছেন, এবং তাদেরকে সিরিয়াসলি এটাকে রেগুলার বেসিসে এই তথ্য উপাত্ত যদি তারা দেন, তাহলে এই তাদের যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এইটার যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে সুশাসন এবং অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও যেই আমাদের বিভিন্ন দুশ্চিন্তা থাকে, সেই দুশ্চিন্তাগুলো তখন কমে আসবে। এবং সার্বিকভাবে এটা সরকারের যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক যেই উন্নয়নের লক্ষ্য আছে সেটা অর্জনেও এটা সহায়ক হবে। সেই জায়গাটা অনুধাবন করাটা আমাদের জন্য এখন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। সবাইকে ধন্যবাদ। Tawfiq, thank you very much for presenting this report. I know this is quite an extensive report. I wouldn't say comprehensive, but it's definitely an extensive report and has a lot of inputs and materials in it which demands closer attention. Shetu targade diyechi, sorry about that, because amar samne ebong side e dui pashe onek bokta ekhane achen jader shunte chacchi. যেই আমাদের সাথে প্রফেসর রেমান সোবান যুক্ত হয়েছেন, অনলাইনে আছেন উনি, সময় মতো আমি আনবো। এবং এই আলোচনাকে সূত্রপাত করার জন্য আমাদের সাথে দুইজন খুবই বিচক্ষণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন। একজন যিনি বাংলাদেশে এই তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণ, উৎপাদন এবং তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন এবং এখনও করছেন, Mr. Ranjit Kumar Chakraborty, the former Additional Secretary of the Ministry of Finance and had been a consultant in many of these data-related projects. So we have him with us, Mr. Chakraborty. And we also have Dr. Zahid Hussain, who is an eminent macroeconomist of Bangladesh and had been part of the World Bank system and continues to express his views in an unfettered way through the media regularly. So we have these two people. We will be bringing in two sets of perspectives. One, an insider's view, and another is an outsider's view. So, but both of them are outsider, insider, and insider, outsider. So that will be interesting to listen to both of them in that way. And as I said that we will be listening to Mr. Qazi Faisal. Qazi Faisal bin Siraj had been with us. I have mentioned that. So let me listen to him that after this presentation, what perspectives and what were the motivation for the Asia Foundation to be part of this initiative. You may like to come over here, or you're comfortable there? Please. Thank you so much. It's always a privilege to be in a CPD event with full of distinguished guests and attendees. I'm perhaps the least knowledgeable on this table, so it's good that I go first so that the least knowledgeable person is out, so that the person can learn much better. So in terms of Asia Foundation, I think first of all, we would like to
appreciate the Bangladesh government and its people's achievement in terms of achieving a tremendous growth in the last decade or so. And we hope that this trajectory will continue. And regarding this partnership, I would like to bring the attention of the growth to the efficiency component of the growth. So while we are reaching a high level growth and sustainable, hopefully sustainable growth, it's very important that we look into the efficiency factors of such growth. And within that efficiency framework, I think the data plays a very, very crucial role in terms of, for example, decision making. So in terms of decentralized decision making, as it came out in the report, if there were geographical data available to all the local MPs, maybe it would have been better for that level of decision making. So you can make data available for layers of decision maker to have much more faster and much more efficient decision making. And as also came out in the report presented by Tawfiq, as there was a lack of feedback, as he mentioned, during the COVID time. So again, if there were data available, I think there would have been much more faster feedback possible, and with that feedback mechanism, we can make decisions and reallocate resources based on need, as exemplified by the COVID data by Tawfiq. And also like bringing in the issue of, so those are the decision making and operational part of efficiency and data, but at the same time there is also accountability and transparency. And how do we include wider community in terms of decision making? So if the data were available, again, we could basically, as also the external factors of the government could complement in terms of data analysis, analytics, providing real-time feedback to the problems in hand. There was a mention about like lending. I think the more accountable and more transparency that we have, our lending rate might potentially come down, and we might also have a better understanding of where our domestic resources are situated and how we can relocate them better to also reduce the dependency on the foreign funding or lending, or even domestic lending. So those are some of the issues that came out very prominently to me while listening to Tawfiq. And I thank everyone for giving your time and here, and looking forward to your valuable feedback. Thank you again. Thank you very much. Thank you, Faisal, for that very short and succinct intervention in that way. And I do take note of the two major issues mentioned. One is the efficiency part of the data generation and its distributive implication. And the other issue is, of course, the participation and transparency dimension of data availability and its use. So those are the two major issues underscored by Faisal. So let me now move on to the eminent discussions, and it will be good to have the insider's view first, and Mr. Chakraborty is the right person to do that for us. Mr. Ranjit Chakraborty, would you like to come to the podium, or you, whatever? Can I speak from here? Oh, please. Okay, thank you very much. আমি বাংলাতেই যাচ্ছি। Excellent. যেহেতু শুরু হয়েছে বাংলায়, সেই জন্য আমি বাংলাতেই বলছি। প্রথমত যেটা দেবপ্রিয়বাবু বললেন যে ইনসাইডার্স ভিউ, ওটাই আপনারা বোধহয় সবাই শুনতে যাচ্ছেন, যে এবং ইন এ ওয়ে আমি কিছুটা যেটা বলা যায় অন দ্য ডক বলতে পারেন, কারণ আমি যখন ছিলাম তখনকার কিছু ঘটনাও এখানে এসছে, এবং এখন যেগুলো ওনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই সম্পর্কে আমার কিছু বলার আছে। প্রথমত যে বিষয়টা হচ্ছে যে তৌহিদ একটি বিস্তারিত কাজ করেছে, এবং সিপিটির সাথে আমি অনেক দিন থেকেই যুক্ত আছি, কাজ করি। তাদের যে একটা প্যানেল আছে সেই প্যানেলের সাথে কাজ করি, এবং সেই সুবাদেই গত 30শে নভেম্বর আমি আমার সময় কি 5 মিনিট? আপনার সময় আমি বাড়তে পারবো না, বলুন আপনি। ওকে, কিছু গল্প করতেই হবে, না হলে পরে হবে না। না, সেই জন্য সবার কাছে পরিষ্কার করা দরকার, যদি আমাকে অ্যালাউ করেন। স্যার, প্লিজ টেক ইউর 10 minutes. ওকে,
ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। 30শে নভেম্বর আমরা একটা কাজ করি, 2021-এ 30শে নভেম্বর দেবপ্রভু বাবু ছিলেন এবং তৌহিদ সেদিন একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলেন। সেখানে কিছু স্টোরি থাকে কি, যে এখানে যে প্রেজেন্টেশনটা হয়েছে এটা অনেকটা নৈরাশ্যব্যঞ্জক চিত্র, বাট ভালো খবরও আছে। তা আমি দুইটাই দেব, খারাপ খবর আছে, খারাপ খবর তো আপনারা জানলেন, ভালো খবরও আছে, তো সেইটাই আমার দেওয়ার চেষ্টা করব। আর কিছু কিছু ক্লারিফিকেশনসের বিষয় আছে, সেটা আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। যেমন ডেটা আপডেটিং, আসলে যখন ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার ক্লোজ হয়ে যায় তখন বটম লাইন ডেটাটা ঠিক থাকে, কিন্তু কিছু অ্যাডজাস্টমেন্টস হয় সবসময়। এটা অ্যাকাউন্টসটা ওপেন থাকে 3 মাস পর্যন্ত সাধারণত ওপেন থাকে, কখনো কখনো একটু বেশি সময় লাগে, এটা একটা বিষয়। কিন্তু ডেটা এগ্রিগেট ডেটা চেঞ্জ হওয়ার কথা না। এটা আমি জানি না তৌহিদ এই সূত্রটা, তথ্যের সূত্রটা কোত্থেকে পেল। বটম লাইন ডেটাটা চেঞ্জ হওয়ার কথা না, সেটা ঠিকই থাকার কথা। আরেকটা বিষয় আসছে যে এনবিআর এবং সিজিএর ডেটার মধ্যে তফাৎ। এনবিআর এবং সিজিএর ডেটার মধ্যে যে তফাৎটা, সেটার কয়েকটা কারণ আছে, কারণগুলো একটু বলা দরকার। প্রথম যে কারণটা সেটা হচ্ছে যে পে অর্ডার দিয়ে যারা ট্যাক্স পরিশোধ করে, এনবিআর কিন্তু ওটাকে তাদের রিসিট হিসেবে দেখায়। তারা মনে করে যে এটা তাদের রিসিট, সঙ্গত কারণেই তারা মনে করতে পারে। কিন্তু সিজিএর হিসাবের মধ্যে ওটা আসবে না, ওটা যতক্ষণ পর্যন্ত ক্যাশ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সিজিএর অ্যাকাউন্টসে সেটা আসবে না, সেই জন্য ডিফারেন্সটা দেখা দেয়। দুইটা সোর্স থেকে যখন ডেটা আসবে তখন রিকনসিলিয়েশনের প্রশ্ন আসবে, ডিফারেন্স হবেই। কিন্তু যে জিনিসটা মিসিং আছে এখন পর্যন্ত, আমি মনে করি এটা করা দরকার, সেটা হচ্ছে যে দুটো সোর্সের মুখোমুখি বসা দরকার, যেটাকে আমরা বলি রেকনসিলিয়েশন এক্সারসাইজ। সেই এক্সারসাইজটা মিসিং আছে। তবে সুখের খবর হচ্ছে যে এখন যে অটোমেশনের যে প্রয়াসটা চলছে, অটোমেশনের মধ্য দিয়ে আশা করি এই যে আমাদের যে ডেটার যে গ্যাপটা আছে, সেই গ্যাপটা দূর করা সম্ভব হবে এবং এটা আস্তে আস্তে কমেও যাচ্ছে। আমি আর একটু বলি যে চিত্রটা এখানে উঠে আসছে, সেখানে বলা হচ্ছে যে বেশ লার্জ ডিফারেন্স, সেই ডিফারেন্সগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে কমে আসছে, এটা একটা বিষয়। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যেটা বলা হয়েছে যে ফিসক্যাল ডেটার সোর্স, আসলে সোর্স যদি বলি তাহলে সোর্স কিন্তু মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স এবং তার সঙ্গে কন্ট্রোলার জেনারেল অফ অ্যাকাউন্টস। আইএমইডি কিন্তু ফিসক্যাল ডেটার সোর্স না, এটা একটু আপনারা কারেকশন করে নিয়ে যখন ফাইনাল রিপোর্টটা করবেন তখন এই কারেকশনটা দরকার আছে। আইএমইডি কী করে? আইএমইডি বিভিন্ন প্রজেক্ট থেকে ডেটা সংগ্রহ করে এবং সেই ডেটাগুলো আসে বিভিন্ন মিনিস্ট্রি থেকে। তো সেই জন্য যে তথ্যগুলো আসে, সেই তথ্যগুলো সঙ্গে আমাদের যে কন্ট্রোলার জেনারেল অফ অ্যাকাউন্টস যে ডেটাটা জেনারেট করে, তার মধ্যে একটা পার্থক্য থাকবে, যেটা মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স পাবলিশ করে। আর আরেকটা বিষয় আমার বোধহয় বলা দরকার, সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি একটু স্লাইডে যাবেন, একটু স্লাইড দিয়ে যাই, আমি সুবিধা হবে। আমার কাছে স্লাইড আছে, আপনি বলেন কোনটা। একটু যদি করেন, এই যে প্রি বাজেট স্টেটমেন্ট, যেটা দিয়ে এই যে ম্যাথোডোলজি যেটা ওয়ার্কআউট করেছে ওবিআই, ওপেন বাজেট ইন্ডেক্স যারা করে, প্রি বাজেট স্টেটমেন্ট বাংলাদেশে এখানে এই স্টোরিটাও আসলে মিসিং আছে, এই জায়গাগুলো আমাদের জানাও দরকার। সেটা হচ্ছে যে বাজেট সেটিং এক্সারসাইজ যখন আমরা শুরু করি, আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে বাজেটটা এখন ইনপুট ফোকাস বাজেটিং না, আমরা মিডিয়াম টার্ম বাজেট ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করে আমাদের বাজেটটা তৈরি করি, এটা আউটপুট ফোকাস বাজেটিং। এবং আপনারা যদি মিনিস্ট্রির বাজেট ফ্রেমওয়ার্কগুলো দেখেন বা বাজেট যেভাবে সাবমিশন হয়, সেখানে কিন্তু পারফরমেন্স ইন্ডিকেটার্স থাকে। সেই দিক থেকে বলবো আমরা এটা ইনপুট ফোকাস বাজেটিং না। এবং আমরা এখন যে পদ্ধতিতে বাজেটটা তৈরি করি সেটা হচ্ছে, তার আগে যে এক্সারসাইজটা হয় সেটাকে বলি আমরা ম্যাক্রো ইকোনমিক, মিডিয়াম টার্ম ম্যাক্রো ইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্কের প্রথমে তৈরি করা হয়। সেই ফ্রেমওয়ার্কটা কোথায় যায়? সেই ফ্রেমওয়ার্কটা একটা ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কাউন্সিল আছে, যেটা ফিসক্যাল পলিসি এবং মনিটারি পলিসির মধ্যে কোঅর্ডিনেশন করে, এবং সেটা চেয়ার হচ্ছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রীও থাকেন, আরও কয়েকজন মন্ত্রী উপস্থিত থাকেন এবং বেশ কয়েকটি মিনিস্ট্রির, আপনার বড় মিনিস্ট্রির আপনার সেক্রেটারিও উপস্থিত থাকেন, এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরও থাকেন। সেইখানে আপনার ডিসকাশন হয়ে তারপরে ফ্রেমওয়ার্কটা ফাইনাল করে। তারপর আরেকটা কমিটি আছে, সেটা হচ্ছে
বাজেট মনিটরিং অ্যান্ড রিসার্চ কমিটি, সেই কমিটিরও চেয়ারম্যান কিন্তু মিনিস্টার, ফাইন্যান্স মিনিস্টার নিজে, এবং সেখানেও অন্যান্য মিনিস্ট্রির যারা আছেন তারাও উপস্থিত থাকেন। তো এইভাবে কিন্তু আসলে আমাদের বাজেট সেটিংটা হয়। তো সেই দিক থেকে প্রি বাজেট স্টেটমেন্ট এটার জন্য যে ওই যে ওবিআই যেটা করেছে, মানে ইন্ডেক্সের মধ্যে যেটা দেখানো হয়েছে স্কোর 0 হয়ে গেছে, আসলে কিছু কাজ আছে যে স্টোরিগুলো আপনাদের কাছে হয়তো আপনাদের জানা নাও থাকতে পারে। আমি ইনসাইডার হিসেবে বলছি, এটা আপনাদেরকে না বললে পরে আমার দিক থেকে আমি মনে করবো যে এটা ঠিক আমার জায়গাটা আমি রিপ্রেজেন্ট করছি না। তো এই স্টোরিগুলো আমাদের একটু মনে রাখতে হবে। আর ভালো খবর যেটা দিতে চেয়েছিলাম, যে এখন যে রিফর্ম প্রোগ্রামটা চলছে বাংলাদেশে, কিন্তু পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল রিফর্মের কিন্তু যদি বলি যে জার্নিটা, সেটা কিন্তু লম্বা জার্নি। ইট বিগ্যান ইন মিড 1990s, 95 যদি বলি সেই দিক থেকে, আর এখনও পর্যন্ত সেটা চলমান আছে। মানে এটার মধ্য দিয়ে দুটো ইম্পর্ট্যান্ট ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। একটা হলো যে আমরা বাজেট প্রসেসটাকে, আমরা সিস্টেমটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পেরেছি। আর সেকেন্ড যেটা হচ্ছে, তিনটা বিষয় আছে। আমি সেকেন্ড যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা অটোমেশনের দিক থেকে বেশ অগ্রগতি ইতিমধ্যে হয়েছে, যেটা আপনারা তৌহিদে উল্লেখ করেছে যে আইবাস প্লাস প্লাস, এটা আসলে সাধারণভাবে পরিচিত হলো ইন্টিগ্রেটেড ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম। আমরা বাংলাদেশের নাম দিয়েছি আইবাস প্লাস প্লাস। প্লাস প্লাসটা আমি ব্যাখ্যা করছি একটু পরে। আইবাসটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড বাজেটিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম। প্লাস প্লাসটা হচ্ছে এটা আস্তে আস্তে এটা শক্তিশালী হয়েছে। আগে ছিল এটা ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক ভিত্তিক, এখন এটা হয়েছে আপনার ওয়েব বেস সিস্টেম। আর প্লাস প্লাস মানে এটার ফাংশনালিটিটা আস্তে আস্তে বাড়ছে। যেমন জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনের কথা বলা হচ্ছে, আমাদের যে নতুন বাজেট ক্লাসিফিকেশন হয়েছে ওখান থেকে জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনটাকে আমরা ওখানে ট্র্যাক করতে পারবো আশা করছি। ভবিষ্যতে সেই ধরনের রিপোর্টও জেনারেট করা হবে। আর আরেকটা হচ্ছে যে বাজেট ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমটা কিন্তু আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। 1998-এ যে ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম ছিল, সেই সিস্টেম থেকে আমরা আরও বেশি অগ্রগতি অর্জন করেছি সেখানে। এবং আমরা নতুন যে বাজেট ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম, এটার মধ্যে আপনার হরাইজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল ফ্লেক্সিবিলিটির কারণে আমরা যে ধরনের রিপোর্ট আমাদের জেনারেট করা দরকার, সেই ধরনের রিপোর্ট আমরা জেনারেট করতে পারি। যেমন একটা উদাহরণ দিতে পারি যে আমরা ক্লাইমেট বাজেট রিপোর্ট যেটা করছি, যদি এটা এক্স অ্যান্টি এক্সারসাইজ না, এটা এক্স পোস্ট এক্সারসাইজ, কিন্তু আমরা ট্র্যাক করে আমরা ওই সিস্টেম থেকে রিপোর্ট জেনারেট করতে পারছি। এবং এটা গত 5 থেকে 6 বছর ধরে আপনারা দেখে থাকবেন যে আমাদের এটা পার্লামেন্টে উপস্থাপন করা হয় অর্থ বিভাগ থেকে, এবং এটা পাবলিশড হয়। তারপরে সিটিজেন্স বাজেট, ক্লাইমেট বাজেট রিপোর্টও কিন্তু তৈরি হচ্ছে। এটাও কিন্তু একটা ট্রান্সপারেন্সির একটা পার্ট। এনিওয়ে, আমার মনে হয় যে আমি আমার যে নির্ধারিত যে সময় ছিল তার থেকে একটু বেশি নিয়ে ফেলেছি। ধন্যবাদ। আমার এই স্টোরিগুলো একটু শেয়ার করা দরকার ছিল, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম যে ইস্যুসগুলো এখানে রেজিস্ট করা হয়েছে, দিজ আর ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। রিকনসিলিয়েশনের জায়গায় আমাদের কাজ করা দরকার, এবং কাজ হচ্ছে, এবং আশা করি ভবিষ্যতে আরও ভালো হবে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ মিস্টার চক্রবর্তী ফর দ্যাট ইনসাইডার্স ভিউ, এবং ব্রিংিং আস আপ টু ডেট অন দ্য যে সমস্ত অগ্রগতিগুলো হচ্ছে সেগুলিকে আপনি যেখানে আনলেন। এবং শেষের দিকে এসে 3টে বিষয় আপনি উল্লেখ করলেন। একটা হলো যে দ্য চেঞ্জেস ইন দ্য বাজেটিং সিস্টেম উইচ হ্যাজ হ্যাপেন, 2 নম্বর হলো ইমপ্রুভড কোঅর্ডিনেশন অ্যামংস এজেন্সিস, এবং 3 নম্বর দি অ্যাকাউন্টিং আপগ্রেডেশন যেটা হচ্ছে উইথ আইবাস অ্যান্ড আদার্স। দিস আর 3 ইস্যুস আই ক্যান সি ইন দ্য এন্ড। তো আমি শুধু একটা ছোট্ট আপনাকে শর্ট একদম মানে প্রশ্ন করতে চাই, সেটা হলো এই যে চেঞ্জগুলো হচ্ছে বা যেইগুলো হচ্ছে না, এইটার মূল চালিকা শক্তি কি? হোয়াট আর দ্য ইনসেন্টিভস? হোয়াই দিজ আর হ্যাপনিং? ইজ ইট বিকজ যে এখানে বিদেশি প্রজেক্ট ছিল, নাকি এটা আমরা মনে করেছি যে এটা উপকারী হবে, নাকি আপনারা কেউ ব্যক্তি বিশেষ নেতৃত্ব দিয়েছেন? সো হোয়াট ওয়াজ দ্য ড্রাইভিং ফোর্স বিহাইন্ড দ্য আপগ্রেডেশন, প্লিজ? রিফর্মের ক্ষেত্রে সবসময় একজন চ্যাম্পিয়ন লাগে, তো সেইখানে রিফর্ম চ্যাম্পিয়ন অবশ্যই ছিল। আরেকটা হলো যে এই ইনফরমেশনটা দেওয়া দরকার যখন প্রজেক্ট ছিল না। যেমন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আমাদেরকে সাপোর্ট যখন দিল, একটা মাল্টি ডোনার ট্রাস্ট ফান্ড ছিল, এটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকই লিড করতো। সেই প্রজেক্টটা যখন বন্ধ হয়ে গেল, তারপরে কিন্তু ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি নিজের গভর্নমেন্টের সোর্স থেকেই কিন্তু আপনার এই রিফর্মটাকে কন্টিনিউ করেছে, এবং ওইটা বন্ধ হতে দেয় নাই, যাতে যে আউটপুটগুলো ডেলিভার্ড হয়েছে সেগুলো যাতে আবার মানে না হয়ে পড়ে, বন্ধ না হয়ে যায়, সেই চেষ্টাটা কিন্তু ছিল। থ্যাংক ইউ। আই থিঙ্ক দ্যাটস অ্যান ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন, যে প্রয়োজনে সরকার তার নিজস্ব রিসোর্স দিয়েও এগুলি সাস্টেন করার ক্ষমতা রাখে,
if necessary. Thank you very much. I think it's the right moment to bring in Dr. Zahid Hussain. থ্যাংক ইউ দেবপ্রিয়। আমি প্রথমেই তৌফিককে একটি ডেটা রিচ উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ দিতে চাই। আমরা সেখানে যেই 4টি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণটা করা হয়েছে 4A's, সেগুলোকে যদি যেই বর্ণনা আমরা তৌফিকের প্রেজেন্টেশনে দেখেছি তার ভিত্তিতে যদি এটা গ্রেডিং করা হয় তাহলে কোনোটাই এ পাবে বলে মনে হয়নি। এখানে সি আর ডি বোধহয় বেশি থাকবে। এখানে অনেক দুর্বলতার কথা উঠে এসছে এবং সেটা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে সেটার মূল্যায়নের যে তথ্য আমরা ওপেন বাজেট সার্ভে ডেটা থেকে দেখেছি, সেখানে আপনারা যদি ওই ওবিএস ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখেন দেখবেন যে বাংলাদেশের অবস্থান শুধু গ্লোবাল অ্যাভারেজের তুলনায় কম না, আমাদের সাউথ এশিয়ান যে দেশগুলো আছে তাদের তুলনায়ও যেখানে 3টা ডাইমেনশনে মূল্যায়ন করা হয়, ট্রান্সপারেন্সি, পার্টিসিপেশন এবং ওভারসাইট, এবং সেক্ষেত্রে 3টে ডাইমেনশনেই বাংলাদেশের অবস্থান কিছু ক্ষেত্রে আমাদের নিচে আপনি পাবেন শুধু আফগানিস্তানকে, কিছু ক্ষেত্রে পাবেন হয়তো পাকিস্তান, এবং একটি ক্ষেত্রে আমি দেখেছি ইন্ডিয়াকে। তো এখানে মন্দের মতো একটা অবস্থা বিরাজ করছে। তো এই যে আমাদের লো স্কোর যেটা আছে সেটা একদিকে যেমন দুঃসংবাদ, সেখানে আবার সুসংবাদ হলো যে এখানে করণীয় অনেক কিছু আছে এবং অনেক কিছু যে করা সম্ভব আমাদের মতো দেশের প্রেক্ষাপটে সেটার দৃষ্টান্ত আছে। সেটা বাংলাদেশেও এরকম আমরা কাজ দেখেছি। তো এখানে ওবিএসের যেই মূল্যায়ন এবং তৌফিকের প্রেজেন্টেশনে আমরা যেই কোর ফিসকাল ডোমেনের উল্লেখ দেখেছি, তার মধ্যে আমার মনে হয় একটা কোর ফিসকাল ডোমেইন একটু বাদ পড়ে গেছে। সেটা হচ্ছে আমাদের স্টেট ওন্ড এন্টারপ্রাইজ, স্বায়ত্তশাসিত নন ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানগুলোর ডেটা। এবং এই স্টেট ওন্ড এন্টারপ্রাইজের ডেটাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে আমরা এই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অনেক সেবা পাই যেগুলি খুবই নিত্য প্রয়োজনীয়, পানি, বিদ্যুৎ, ফার্টিলাইজার, ডিজেল, স্যানিটেশন, এমন কিছু কিছু এসেনশিয়াল গুড যেগুলো টিসিবির মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। এবং ইদানিংকালে আমরা বেশ অনেক বিতর্ক দেখেছি গণমাধ্যমে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে। কিছু ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব এসছে। আমি এই তথ্যের গুরুত্বটা বোঝানোর জন্য এটা মূল্য বৃদ্ধির উদাহরণটা নিয়ে আসছি, মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করার জন্য নয়। কিন্তু উদাহরণটা হলো এইটা যে কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম যে ওয়াসা থেকে বলা হলো যে পানির দাম বাড়াতে হবে, এবং পানির দাম বাড়ানোর পেছনে যুক্তিটা দেখানো হলো যে পানি উৎপাদন এবং বিতরণে যে খরচটা হচ্ছে দাম তার তুলনায় অনেক কম, কাজে এটা ওয়াসার কাছে পোষাচ্ছে না, আর্থিকভাবে এটা লস মেকিং প্রপোজিশন। তারপরে গণমাধ্যমে আমরা একটা খবর দেখলাম যে ওয়াসা নাকি গত কয়েক বছর ধরে হাজার হাজার কোটি টাকার লাভ করছে, প্রফিট করছে। তা এখন সেইটার ব্যাখ্যা আমরা যেটা ওয়াসা থেকে পেলাম সেটা হলো যে এই লাভের হিসাবটা অ্যাক্রুয়াল অ্যাকাউন্টিং বেসিসে করা। এখন আমরা যারা ইউজার আছি এবং আমরা যারা পাবলিক সার্ভিস ব্যবহার করি, তারা যখন বুঝতে চাই যে একটা সেবা বা পণ্য যেটা পাবলিক মনোপলির মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে সেটার মূল্য বৃদ্ধি বা মূল্য অ্যাডজাস্টমেন্টের যৌক্তিকতাটা কি, সেটা বুঝতে গেলে তো আমার সেই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীগুলো দেখা দরকার। এখন অ্যাক্রুয়াল বেসিসে প্রফিট হচ্ছে অথচ আমরা বলছি যে উৎপাদন খরচ মূল্যের চেয়ে বেশি, তার মানে কোথাও একটা কিছু আছে যেটা আমরা ধরতে পারছি না। একটা হতে পারে যে
আমার হয়তো অ্যাক্রুয়াল প্রফিট আছে কিন্তু ক্যাশ ফ্লো আমার প্রফিট নাই, ক্যাশ ফ্লোতে আমার সারপ্লাস নাই। তো এখন অ্যাক্রুয়াল প্রফিট আছে, ক্যাশ ফ্লোতে সারপ্লাস না থাকার একটা বড় কারণ হতে পারে যে আমাদের বিল খেলাপি অনেক বেশি। আর এখন বিল খেলাপি যদি আমার লোকসানের কারণ হয় তাহলে সেটার সমাধান তো আর মূল্য বৃদ্ধি হতে পারে না, সেটার সমাধান হচ্ছে বিলটাকে আদায় করা। কারণ যারা বিল দিচ্ছেন তাদের উপরে কেন বিল খেলাপিদের চাপটা দেয়া হবে? আমি ওই বিষয়ে যেতে চাচ্ছি না, আমি খালি উদাহরণটা এই জন্য তুললাম যে এই তথ্যগুলি যদি সবার কাছে থাকতো এবং এদের প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট এবং ব্যালেন্স শিট যদি সময় মতো পাওয়া যেত তাহলে এখানে আমরা যাচাই করে বুঝতে পারতাম যে আসলে প্রস্তাবটা কতটা, অর্থনৈতিক যুক্তিটা কতটা শক্ত। আর্থিক এই যে প্রতিষ্ঠানগুলো এগুলোর ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আমরা প্রতি বছরই পাই, দুটো বড় মোটা পুস্তকে এই তথ্যগুলি দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে দুটো সমস্যা আছে। একটা হলো এখানে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট এবং ব্যালেন্স শিটের যে হিসাব, এটা খণ্ড খণ্ড হিসাব দেওয়া হয়, একটা কমপ্লিট স্টেটমেন্ট আমরা ওখানে দেখি না। আর দ্বিতীয় হচ্ছে সেখানে খুব আপডেটেড অ্যাকচুয়াল যে ডেটাটা সেইটা আপডেটেড থাকে না। সেখানে আমরা দেখি একটা বাজেট কলাম আছে, একটা রিভাইজ বাজেট কলাম আছে, সেখানে রিসেন্ট নাম্বারসগুলি দেওয়া হয়। আরেকটা কলাম থাকে তার আগের বছরে, সেটা অ্যাকাউন্টসের ভিত্তিতে অডিটেড ফিগার্স অ্যাকচুয়ালটা দেওয়া হয়। কিন্তু ইদানিংকালে কি ঘটছে সেটা যদি আমরা না জানি তাহলে তো এই ধরনের যে পলিসি ডিসিশন যেগুলি নেওয়া হচ্ছে সেগুলি মূল্যায়ন করা, সেগুলির যুক্তিটা বোঝা, কী কারণে কোন সিদ্ধান্তটা নেওয়া হচ্ছে সেটা বোঝাতে আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কাজে এখানে যেই চারটা ডাইমেনশনে তফিক কোর ফিসকাল ডোমেইনগুলোর মূল্যায়ন করেছে, আমার মনে হয় সবগুলোর ক্ষেত্রেই এই অ্যাভেলেবিলিটি, এজিলিটি, অ্যাকুরেসি এবং অ্যাক্সেসিবিলিটির ক্ষেত্রে এই এসওই ডেটার অবস্থাও খুব একটা ভালো না। এবং এখানে কয়েক বছর আগে একটা সংস্কার করা হয়েছিল যে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সের ওয়েবসাইটে কয়েকটা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বিমান, বিসিআইসি, এদের এবং আরেকটা প্রতিষ্ঠান যেটা আমার এখন খেয়াল নেই, এদের কোয়ার্টারলি ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স ডেটাগুলো বাংলাদেশ এই ফাইন্যান্স ডিভিশনের ওয়েবসাইটে দেওয়া হতো। কিন্তু সেটা 1 বছর 1.5 বছর চলার পরে সেটাও এখন আর পাওয়া যায় না। কাজে এখানে এই একদিকে যেমন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ফিসকাল ডেটার ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজন আছে, এসওএর ক্ষেত্রেও সংস্কার হয়েছিল। আমাদের একটা মনিটরিং সেল ছিল, আপনাদের হয়তো খেয়াল আছে, এবং সেই মনিটরিং সেলটা কিন্তু কিছু কম্পিউটার প্রিন্ট আউট প্রডিউস করতে পারতো এবং সেখানে কমপ্লিট স্টেটমেন্ট না থাকলেও ইম্পর্টেন্ট যে ভেরিয়েবলসগুলো প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট এবং ব্যালেন্স শিটে সেটার একটা ডিটেলস প্রতিষ্ঠান ওয়াইজ হিসাবটা পাওয়া যেত। এখন কিন্তু সেটা আর পাওয়া যাচ্ছে না। কাজে মনিটরিং সেল একসময় যেটা বেশ স্ট্রং হয়েছিল সেটা কেন পরে এত দুর্বল হয়ে গেল সেটাও আমাদেরকে বুঝতে হবে। কাজে এই এসওই ডেটার প্রতি আমি আপনাদের একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছিলাম। আরেকটা জায়গায় যেটা আমার কাছে বড় চ্যালেঞ্জ মনে হয় বাংলাদেশের ফিসকাল ডেটার ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে যে এগুলোর কনসিস্টেন্সিটা বিচার করা। আমি কনসিস্টেন্সি আর ডিসক্রিপেন্সির মধ্যে একটা ডিস্টিংশন আছে। ডিসক্রিপেন্সির কথা তৌফিক বলেছে যে একই ডেটা সম্পর্কে বিভিন্ন সোর্স থেকে বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা আমরা দেখতে পাই, কিন্তু কনসিস্টেন্টে আমি বলছি 2 ধরনের কনসিস্টেন্টে আমাদেরকে দেখতে হয়। একটা হচ্ছে ম্যাক্রো অ্যাকাউন্টিং কনসিস্টেন্সি, যে সরকারের আয় ব্যয় এবং বাজেট ঘাটতি এবং তার অর্থায়ন, এইটার সাথে মনিটারি সার্ভে ডেটা, এটার সাথে বিবিএসের ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস ডেটা এবং এটার সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট ডেটা আছে, এটার কিন্তু একটা সঙ্গতি থাকার কথা এবং সঙ্গতির জন্য কিছু আইডেন্টিটিস আছে। এখানে ফাইন্যান্স ডিভিশনের অনেক কর্মকর্তাকে আইএমএফের যে ফাইন্যান্সিয়াল প্রোগ্রামিং, এই এক্সেল একটা প্রোগ্রাম আছে, সেই নিয়ে অনেক প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছিল এবং ফাইন্যান্স ডিভিশনও এই একটা ম্যাক্রো অ্যাকাউন্টিং কনসিস্টেন্সি ফ্রেমওয়ার্ক করে একটা এক্সেল ফাইল কিন্তু তৈরি করা হয়েছিল। সেটা হয়তো এখনও আছে, কিন্তু আমরা তো আজকে এখানে ওপেন বাজেটের কথা বলছি, তো সেখানে তো এমন কোনো তথ্য সেখানে নাই যেটা কিন্তু পাবলিকলি ডিসক্লোজড না।
যেটা ওই ফাইলে আপনি দেখতে পাবেন সেটা হচ্ছে এখানে এই যে বিভিন্ন 4টা ক্যাটাগরি, মনিটারি সার্ভে, ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট, ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস এবং ফিসক্যাল অ্যাকাউন্টস, এগুলোর যে কনসিস্টেন্সি চেকগুলো করা হয়েছে, এই চেকগুলো করে ফলাফলগুলো কী, কাজে সেখানে ওইটা যদি করাই থাকে, এটা হয়তো আমরা আলাদাভাবে নিজেরাও করতে পারি, কিন্তু আমরা কেন একই চাকাকে পুনরায় সবাই আবিষ্কার করব? এটা তো পাবলিকলি শেয়ার করা যেতে পারে। কাজে সেটা হলো ম্যাক্রো কনসিস্টেন্সি। আরেকটা কনসিস্টেন্সি আছে, সেটা হলো আমরা সরকার থেকে, সরকার যে ব্যয় করছেন, আয় করছে, সেটা রিসিভিং এন্ডে যারা আছেন তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা এই তথ্যগুলি মূল্যায়ন করতে চাই, তাহলে তো সেটা শুধু সরকারি ডেটা দেখলে হবে না। সেখানে রিসিভিং এন্ডের সাইজ থেকে হাউসহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে ডেটা, হেলথ অ্যান্ড ডেমোগ্রাফিক সার্ভে ডেটা, লেবার ফোর্স সার্ভে ডেটা, এগুলি যদি সময় মতো পাওয়া যায়, তাহলে ফিসক্যাল যেই পারফরমেন্সগুলো আমরা দেখছি সেটাকে আমরা রিসিভিং এন্ড থেকে মূল্যায়ন করতে হবে। এটা সব ক্ষেত্রে যে করতে হবে তা না, কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি সরকার আছে, যেমন ধরেন বয়স্কদের ভাতারটা, যেমন ধরেন ফিমেল স্টাইপেন্ড প্রোগ্রাম বা প্রাইমারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রোগ্রাম, বা অন্যান্য যে সোশ্যাল প্রোটেকশন প্রোগ্রামে যে কর্মসূচিগুলো নেওয়া আছে, যেগুলো পরিবারকে লক্ষ্য করে দেয়া হয়। তো পরিবার থেকেই তো আমরা জানতে পারি যে যেই প্রোগ্রামগুলো, তা কর্মসূচিগুলি দেওয়া হয়েছে সেটা তাদের কাছে কতটা পৌঁছেছে। কাজে এখানে আমাদের যে বিভিন্ন ডেটা জেনারেশন সিস্টেমসগুলো আছে, একটা তো হলো ফিসক্যাল সিস্টেম, অন্যান্য যে ডেটা, বিশেষ করে পরিসংখ্যান ব্যুরো, এর মধ্যে যদি একটা সমন্বয় না থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা ডেটার উপকারিতা পুরোপুরি এক্সপ্লয়েট করতে পারি না। কাজে সেখানে এই যে কমপ্লিমেন্টারিটি বিটুইন ডিফারেন্ট ডেটা জেনারেশন, সেটাও আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, জাস্ট ইকোনমিক কনসিস্টেন্সিটা বিচার করার জন্য। আর ফাইনালি আমি যেটা বলবো, যে এখানে আমাদের করণীয় এখন কি? তো করণীয়র ক্ষেত্রে দুই ধরনের করণীয় আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। একটা হলো আমাদের যা আছে, যেই ডেটা আমাদের সিস্টেমে আছে, সেটাকে অপটিমাইজ করা। তো সেখানে তৌফিক যে এই 4টি দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেছে, আমার কাছে প্রায়োরিটি যেটা মনে হয়, একটা হলো আপনার এজিলিটির কথা বলেছে, যে সময় মতো যাতে ডেটাগুলো পায়। সেক্ষেত্রে টপিক যে সংস্কারের কথা বলছে, যে একটা ডেটা রিলিজ ক্যালেন্ডার প্রি অ্যানাউন্সড থাকা উচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে। কাজে এটা এমন একটা সংস্কার, একটা লো হ্যাঙ্গিং ফ্রুট, যেটা কিন্তু ইচ্ছা করলে একটা মানে স্ট্রোক অফ দ্য পেন দিয়ে করা যায়। কাজে এটা আমার 1 নম্বর প্রায়োরিটি। আর দ্বিতীয় হচ্ছে অ্যাক্সেসিবিলিটির ক্ষেত্রে। অ্যাক্সেসিবিলিটির ক্ষেত্রে তৌফিক একটা সমস্যার কথা বলেছে, যে আমরা এখানে ওয়েবসাইটে ফাইল পাই ঠিকই, কিন্তু এইগুলো ঠিক আমরা একটা পেপার বেস সিস্টেম থেকে একটা পেপার বেস সিস্টেমে চলে গেছি। এটাও কিন্তু একটা পেপার বেস সিস্টেম, পিডিএফ ফাইল, ওটা নিয়ে আপনি আর বেশি কিছু করতে পারছেন না। যে ওখানে ফাইলগুলো যদি এমন ফরম্যাটে থাকে, যেখানে আমি ওটাকে ডাউনলোড করে ওটার থেকে বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণ করতে পারি, বিভিন্ন ধরনের ভিজুয়ালাইজেশন করতে পারি, তাহলে কিন্তু ওটা সবার কাছে অনেক বেশি উপকার আসে। এই ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের একটা প্রোগ্রাম আছে, যেটা ফাইন্যান্স ডিভিশনকে দেওয়া হয়েছে, যেটাকে বলা হয় বুস্ট। ওটা একটা এক্সেল বেসড প্রোগ্রাম, এবং সেখানে আমি যতদূর জানি, এখানে ফাইন্যান্স ডিভিশনকে দেওয়ার পরে সেখানে আইবাসের যে ডেটাগুলো ওই বুস্টে, সেটা কিন্তু ট্রান্সফার করার কাজটাও অর্থ বিভাগ করেছেন। এই বুস্ট ডেটার যেটা অ্যাডভান্টেজ, সেটা হলো এটা খুবই ইউজার ফ্রেন্ডলি। আপনি ওখানে লগ অন করে আপনার একটা পাসওয়ার্ড চাবে, ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি রেজিস্টার করে ফেললেন। তারপর এই এক্সপেন্ডিচারের ক্ষেত্রে 3টা দিক থেকে যদি আপনি যে কোনো টেবল বা চার্ট কনস্ট্রাক্ট করতে চান, একটা হলো ইকোনমিক ক্লাসিফিকেশন, যে সরকার যে খরচটা করছে সেটা দিয়ে কী কিনছে। কাজে আপনি যদি জানতে চান যে 2 বছর আগে কোভিডের সময় সরকার তো একটা অস্টেরিটি প্রোগ্রাম নিয়েছিল, যেখানে বলা হচ্ছিল যে আমরা গাড়ি কিনবো না, আমরা ভ্রমণ কমিয়ে দেব, আমরা ভবন নির্মাণ কমিয়ে দেব, আসলে ওই অস্টেরিটি প্রোগ্রাম কতটা কার্যকর হয়েছে, এই তথ্যটা যদি আপনি জানতে চান, অর্থাৎ সরকার গাড়ির উপর কত ব্যয় করলো, এটা কিন্তু ওই বুস্ট ডেটা ফাইল যদি থাকতো, ওখানে ক্লিক করে আপনি ওটাকে ট্রেস করতে পারতেন।
তারপর কী কাজে অর্থ ব্যয় হচ্ছে, ফাংশনাল ক্লাসিফিকেশন, সেই তথ্য পান। তারপর জিওগ্রাফিক ডিস্ট্রিবিউশনের কথা যেটা বলছে, সেগুলি কিন্তু বুঝতে আপনি রেডিলি কোন ডিস্ট্রিক্টে কোন উপজেলায় কত ব্যয় হচ্ছে সেগুলো আপনি বের করতে পারেন। কাজে এটা অ্যাক্সেসিবিলিটির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় একটা সংস্কার দরকার, যে ইলেকট্রনিক ফর্মে যে ডেটাটা দেওয়া হচ্ছে এটা যাতে আমরা ইউজেবল ফরম্যাটে পাই সেটা, এবং একটা ডেটা ইউজার ফ্রেন্ডলি সফটওয়্যারের মাধ্যমে যাতে এটা দেয়া হয়। তৃতীয় যে সংস্কারের কথা আমি বলবো সেটা হচ্ছে, যেটা রঞ্জিত বলেছেন, যে ডিসক্রিপেন্সি তো থাকবে, এটা আনএভয়েডেবল। বিভিন্ন সোর্স বিভিন্ন সময়ে ডেটা রেকগনাইজ করে, সেই জন্য ডিসক্রিপেন্সি থাকবে। কিন্তু ডিসক্রিপেন্সি রিজলিউশনের জন্য একটা স্ট্যাবলিশড মেকানিজম থাকা দরকার। এবং সেখানে আমাদের যেমন একদিকে আমরা ডেটা রিলিজ ক্যালেন্ডারের কথা বলছি, অন্যদিকে ডেটা রিভিশনেরও একটা ক্যালেন্ডার থাকা দরকার, যে কে কখন কিসের ভিত্তিতে ডেটাকে চূড়ান্তভাবে পরিবেশন করবে। কাজেই সেটার জন্য আমার মনে হয় অর্থ বিভাগের নেতৃত্বে একটা ডেটা রিকনসিলিয়েশন মেকানিজম, যেটা রেগুলার ভিত্তিতে মিট করে ডেটা রিকনসাইল করে ফাইনাল ফিগার্সগুলো রিলিজ করবে, সেই জন্য একটা সেখানে এটাও কিন্তু খুব খুব স্ট্রোক অফ দ্য পেন, খুব তাড়াতাড়ি করা যেতে পারে। ফাইনালি আমি যেটা বলবো, যেগুলো হাই হ্যাঙ্গিং ফ্রুট, সেখানে বাংলাদেশ সরকার পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট রিফর্ম স্ট্র্যাটেজি 2016 থেকে 2021 একটা স্ট্র্যাটেজি পিরিয়ড কিন্তু এক্ষুনি শেষ হয়েছে। এবং ওই রিফর্ম স্ট্র্যাটেজি যে ডকুমেন্টটা ফাইন্যান্স ডিভিশনের ওয়েবসাইটে আপনারা পাবেন, ওখানে যদি দেখেন, ওখানে একটা রিফর্মের বিভিন্ন কি করা হবে, অবজেক্টিভ কি, আউটপুট কি হবে, এগুলো অ্যাকশানগুলি কি, কে অ্যাকশান নেবে, এগুলো একটা ডিটেইল ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে। এখন তো ওই স্ট্র্যাটেজি পিরিয়ডটা শেষ, কাজে এখন আমাদের যেটা জানা দরকার, যে ওই পিএফএম রিফর্ম স্ট্র্যাটেজি 2016 to 2021 হোয়াট ডিড ইট ডেলিভার, ওটা থেকে আমরা কি পেলাম। ওখানে ফিসক্যাল ডেটার ব্যাপারে অনেক সংস্কারের কথা বলা আছে, অনেক উচ্চাভিলাষী সংস্কার আছে, অনেক লো হ্যাঙ্গিং ফ্রুটের কথা হচ্ছে। ফলাফলগুলি আমরা কী পেলাম, এখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ জাহিদ। আর আছে ডক্টর জাহিদ হোসেন খুব বিস্তারিতভাবে বললেন। একটা হলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলির তথ্য উপাত্ত ক্ষেত্রে আরও অনেক জটিলতা রয়ে গেছে, সেটার উনি বিস্তৃত ব্যাখ্যা বলেছেন, এবং ওইটা না থাকলে কি হয় সেটা সমস্যা। উনি সুনির্দিষ্টভাবে ওয়াসার পানি সরবরাহের দামের কথা বলেছেন। আমি এটার সাথে যোগ করব, সাম্প্রতিককালে ভর্তুকির ক্ষেত্রে যে আলোচনাটি সূত্রপাত হয়েছে সরকার প্রধানের কাছ থেকে, সেই ক্ষেত্রেও কি একই কথা প্রযোজ্য, যে ভর্তুকি কত বরাদ্দ করা হলো, কত ব্যবহার করা হলো, কোন খাতে করা হলো, সেই আলোচনাটাও না ব্যতিরেকে এটা করার একটা জটিলতা। দ্বিতীয় যে বিষয়টি উনি নিয়ে এসছেন সেটা কিছুটা মিস্টার চক্রবর্তীর কাছ থেকে এসেছিল, সেটা একটা হলো যে কনসিস্টেন্সি ভার্সেস ডিসক্রিপেন্সি, অর্থাৎ সাযুজ্যের অভাব আর কোথায় ব্যত্যয় হচ্ছে, দুটোর ভিন্নতার ক্ষেত্রে উনি খুব সুন্দর করে এটাকে ব্যাখ্যা করেছেন। এবং শেষে যে উনি যে চারটি এলাকা আছে, সেই চারটি এলাকার অ্যাভেলেবিলিটি, অ্যাক্সেসিবিলিটি, এজিলিটি অ্যান্ড অ্যাকিউরেসিতে চারটে খুব সুনির্দিষ্ট দিয়েছেন এবং মূল্যায়ন করতে বলেছেন আমাদের যে পিএফএম স্ট্র্যাটেজি ছিল সেটার ফলাফল। জাহিদ ভাই, আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে আপনার কাছে। ওভারঅল অ্যাজ অ্যান অবজারভার, আপনার কি মনে হয় বাংলাদেশের ফিসক্যাল ডেটা, এই আফটার অল দি ইনিশিয়েটিভস অ্যান্ড অল দ্য গুড ওয়ার্ক, হ্যাজ ইট ইমপ্রুভড অর ইট হ্যাজ ডিটোরিয়েটেড ইন দ্য লাস্ট ডিকেড? সার্বিকভাবে যদি আমি বলি, আমি এই ফিসক্যাল ডেটা নিয়ে সরাসরি কাজ শুরু করেছিলাম বিশ্বব্যাংক জয়েন করার পরে 1995 সালে। সেই তুলনায় বর্তমানে বাংলাদেশের ডেটা ওভারঅল একটা ইমপ্রুভমেন্ট যে হয়েছে, এটা কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না। এখানে আপনি মিডিয়াম টার্ম বাজেট ফ্রেমওয়ার্ক যখন শুরু হয়েছিল 2005-06 সালে, সেখান থেকে বর্তমানে মিডিয়াম টার্ম বাজেট ফ্রেমওয়ার্ক যেই কাভারেজটা বেড়েছে এবং যেই তথ্য উপাত্ত ওখানে পাওয়া যায়, সেখানে অনেক উন্নতি হয়েছে। আর একটা যেটা রঞ্জিতের সাথে আমরা ডিরেক্টলি ইনভলভ ছিলাম, সেটা হচ্ছে যে সরকার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণের জন্য যে গ্যারেন্টিগুলো দেয়, এই গ্যারেন্টির একটা লিস্ট কিন্তু আগে বাজেট অ্যান্ড ব্রিফ টেবিলে দেওয়া হতো না। এখন কিন্তু এটা 2004 কন্টিনজেন্ট লাইবিলিটির হিসাবটা এটা রেগুলারলি কিন্তু এটা পাবলিশ করা হয়। এখানে যেটা ঘাটতি যেটা আছে সেটা হলো ওই আপনি যে তথ্যটা পাবেন সেটা হচ্ছে অ্যাজ অফ June 30 কতটা গ্যারেন্টি বলবৎ আছে আগামীতে গ্যারেন্টি পিরিয়ডে, কিন্তু গ্যারেন্টির কারণে সরকারের কত ব্যয় করতে হলো, মানে কয়টা গ্যারেন্টি কল্ড হয়েছে, এই তথ্যটা কিন্তু খুব সহজে পাওয়া যায় না। কাজে আপনার প্রশ্নের সংক্ষেপ উত্তর হলো হ্যাঁ, উন্নতি হয়েছে, কিন্তু
একটা কনসার্ন হচ্ছে যে উন্নতি হলে আবার ওগুলো ধরে রাখা অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়। মানে আগে হয়তো ভালো ছিল, আপনি এই ওবিএসে যদি দেখেন ট্রান্সপারেন্সি ডাইমেনশনে বাংলাদেশের স্কোর একসময় 58-তে উঠেছিল, পরে এখন এটা 39-এ চলে এসছে। তো এই যে উঠানামা করে, সংস্কার 2 কদম এগোয় 1 কদম পিছোয়, এইটা মানে মেকিং রিফর্ম স্টিক, এইটা একটা চ্যালেঞ্জ। বোঝা গেছে, সেটা হলো যে আমরা যেই পরিমাণ আগাই সেই পরিমাণ আবার ধরে রাখতে পারি না, ওটা টেকসই করার ব্যাপারেও একটা থাকে। আবার এই সময়কালে আবার চাহিদাও বেড়ে যায়, সেহেতু তো গ্যাপটা তখন আবার ব্রডেন হতে থাকে হয়তো অনেক সময়। থ্যাংক ইউ জাহিদ ভাই ফর দ্যাট। কলিগস, আপনারা আরেকটা let us appreciate that very detailed and technical discussion on that. Now is the time আমি আমাদের পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভদের নিয়ে আসবো। রুমিন খবর পাঠিয়েছে, she has to urgently go out of town, সেই জন্য উনি যুক্ত হতে পারেননি, আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। ওনাদের এখানে ডেকে এই পাশটা বসিয়ে দেন, ওনারটা তুলে ফেলেন। সো লেট মি স্টার্ট উইথ মিস্টার পাটওয়ারি ওভার হিয়ার, বিকজ উনি এই বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন। Mr. Shamim Haider Patwari on this, and he represents the Jatiya Party, the official opposition in the parliament. So let me invite the honorable member of parliament. Thank you, Debriyo. I'm not a technical person in this field. That give me the freedom to do mistake, and also give me the freedom to be irrelevant if necessary. আমরা ছোটবেলা চাচা চৌধুরী পড়েছিলাম, চাচা চৌধুরী ও সাবু। তার মধ্যে একটা এপিসোড ছিল যে বাজেট পাস হবে, কিছু দুষ্কৃতকারী বাজেট পাস হওয়ার আগের দিন বাজেটটা প্রিন্ট করে নিচ্ছে এবং চাচা চৌধুরী তার অভিনব বুদ্ধি দিয়ে এটাকে ঠেকাচ্ছে। আমাদের দেশে ঠিক এইটাই হচ্ছে। উই মেড বাজেট এ কমপ্লিটলি কনফিডেন্সিয়াল ব্যুরোক্রেটিক এলিটিস্ট অ্যাফেয়ার্স। ইট নো লঙ্গার এ পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স অ্যাট অল। 350 জন এমপি, কমিটি কিছু সদস্য ছাড়া, কিছু মেম্বার অফ পার্লামেন্ট যারা মন্ত্রী তারা ছাড়া, আমার মতে 300 জন এমপির বাজেটে কোনো রোল প্লে করার কোনো সুযোগ নাই। ফার্স্ট বাজেট পাস হয়ে আসতেছে, একটা মন্ত্রণালয় থেকে তৈরি হচ্ছে, 4টা মন্ত্রণালয়, 4টা কমিটি সেখানে কিছু রোল প্লে করে, দেন এটা ক্যাবিনেটে পাস হয়ে যায়। বাংলাদেশের কনটেক্সটে বিকজ অফ আর্টিকেল 70 এবং হাই পার্টি স্ট্রাকচার, ওয়ান্স এনি অ্যাক্ট, বাজেটটা একটা অ্যাক্ট অফ বা বিল হিসাবে আসছে। বাজেট শব্দটা সংবিধানে তো আর নাই, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বা একটা বিল হিসাবে এটা আসছে, আইন হিসাবে আসছে। যখন ক্যাবিনেটে আইনটি পাস করে দিচ্ছে তখন পার্লামেন্টে এটা বেদবাক্য হিসাবে আসছে। কিছু অ্যামেন্ডমেন্ট আমরা প্রপোজ করি যেগুলো গ্রহণ করার সুযোগ খুব কম। সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা মনে করি, ডেফিনেটলি একটা ফান্ডামেন্টাল একটা তো মাইন্ডসেট চেঞ্জ করতে হবে, আরেকটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল প্রসেসে চেঞ্জ করতে হবে। এবং যে ওপেন বাজিং ইন্ডেক্সটা আমরা মনে হয় এখন নেপালের কাছাকাছি আছি বা নেপাল শ্রীলঙ্কার পিছনে আছি, আমার এখন মনে পড়ছে না, ডেফিনেটলি অল্প কিছু ইমপ্রুভমেন্টেই এই সূচকটা বাড়ানো সম্ভব। এবং সেটা কেন গভর্নমেন্ট করে না আমি জানি না, তাতে গভর্নমেন্টের কোনো পলিটিক্যাল ক্ষতি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। নো ট্যাক্সেশন উইদাউট পার্লামেন্ট, এইটা তো ফান্ডামেন্টাল 800 বছরের স্ট্রাগলের ফসল, সংবিধানেও আছে। তো সেখানে কিন্তু পার্লামেন্ট ইজ প্লেয়িং এ মেয়ার অ্যাপ্রুভিং বডি আর একটা ভোট বডি হিসেবে কাজ করছে, যে হ্যাঁ না ভোট দিয়ে পাস হয়ে যাচ্ছে। আমরা যে বক্তব্যগুলো দিই সেগুলো বেশিরভাগই ইতিহাস এগুলো নিয়ে করছি। টেকনিক্যাল বক্তব্যটা দেওয়ার সুযোগ কম এবং টেকনিক্যাল বক্তব্য দিতে আগ্রহ কম, কারণ সেটা অ্যাকসেপ্টেড হওয়ার সম্ভাবনাও কম। যখন বাজেট দেয়া হয় তখন অলরেডি অনেক দেরি হয়ে যায় এটা পরিবর্তনের জন্য। আমার কাছে মনে হয় যেটা আমাদের দরকার, ড্রাফট ইন্ডিকেটিভ বাজেট, অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে, ইভেন এটাও অনেকে বলছেন, আমিও মনে করি যে আমাদের বাজেট জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর হলে তো কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। জুন হওয়ার কারণে, বর্ষাকাল হওয়ার কারণে দেখা যায় শেষের দিকে অনেক প্রজেক্ট হারিডলি করা হয় এবং অনেকগুলো প্রজেক্ট জাস্ট যে কোনোভাবে করা হয়। জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর হলে এটা হয়তো আরও ভালো হয়। আরেকটা হচ্ছে ড্রাফট ইন্ডিকেটিভ বাজেট যদি মাননীয় অর্থমন্ত্রী সংসদে একটা প্লেস করেন 6 মাস আগে, 3 মাস আগে, আই থিঙ্ক আমেরিকাতে এই কালচারটা আছে, 3 মাস আগে তারা দিচ্ছেন, দেন 6 মাস ধরে আমরা সেই ড্রাফটের ওপর কাজ করব, কন্টিনিউয়াসলি প্রেশার ক্রিয়েট করব সংসদের বাইরে, কমিটিতে, সিভিল সোসাইটি, ইকোনমিস্ট সবাই মিলে, এবং ডেফিনেটলি ক্যাবিনেটে প্লেস হওয়ার আগেই একটা রিমার্কেবল পরিবর্তন সেখানে করতে হবে। আমি অ্যাক্টিভলি 2-3টে আইন নিয়ে কাজ করেছি গত 1 বছরে এবং আমি রিমার্কেবল সাকসেস পেয়েছি। ক্যাবিনেটে প্লেস হওয়ার আগে আমরা সেগুলো কমিটিতে নিয়ে আসতাম বা বিভিন্ন ফোরামে নিয়ে আসতাম। একবার ক্যাবিনেটে চলে গেলে সেটা আসলে আর খুব একটা বেশি কন্ট্রিবিউট করা যায় না। নাও ডেটা ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট।
এবং আমি মনে করি বাংলাদেশে হিডেনলি, সিক্রেটলি, কন্টিনিউয়াসলি, ফ্রিকুয়েন্টলি, কনসিস্টেন্টলি ডাটা টেররিজম হচ্ছে। এটা ওপেন না, এটা ট্রান্সপারেন্ট না, এটা অ্যাকাউন্টেবল না, অ্যাট ইট ইজ নট রিফ্লেক্টিভ। আমি যদি আমার এলাকার ডাটা নিয়ে যাই, আমি বাস্তবতার সাথে সেই ডাটার মিল পাবো না। এটার জন্য আমার কোনো অর্থনীতিবিদ হওয়ার দরকার নেই, আমার কোনো পরিসংখ্যানবিদ হওয়ার দরকার নেই, কোনো মেথোডোলজি হওয়ার দরকার নেই। আমি যেটা দেখছি ভিজিবলি, আমার এলাকার পভার্টির পার্সেন্টেজ যেটা আছে কাগজে কলমে, ডেফিনেটলি ওর থেকে অনেক বেশি পুর লোক আমার এলাকায় আছে, কোনো সন্দেহ নাই। অ্যান্ড অলসো আপডেটিং, যেটা আপনারা সবাই বললেন, প্রথম প্রবলেম হচ্ছে আমার এলাকার জনসংখ্যা। আমি আমার আসন দিয়েই বলছি, আমার এলাকার জনসংখ্যা কত? 8 লক্ষ। আমি জানি এটা 8 লক্ষ, এবং সবাই স্বীকার করবে এটা 8 লক্ষ। কাগজে কলমে না থাকলেও এভরি স্টেক হোল্ডার বলবে হ্যাঁ, সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধার জনসংখ্যা 8 লক্ষ। ভোটার 2,92,000 অথবা 3,92,000। কাগজে কলমে লাস্ট স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী জনসংখ্যা হচ্ছে মাত্র 4 লক্ষ। অ্যান্ড আই এম গেটিং অল রিসোর্স, অল সোশ্যাল সিকিউরিটি, এভরিথিং ওই 4 লক্ষর বেসিসে। এটার কোনো সমাধান আমি একক এমপি হিসাবে করতে পারছি না, অনেকবার বলেছি, সম্ভব না। সো ডাটার দরকার হচ্ছে এ কারণে যে আমার তো একটা আইডিয়া ফ্রেম করতে হবে যে আমার কী দরকার। উই ফোকাস সো মাচ অন অ্যাফ্লুয়েন্স, উই আর ফোকাসিং সো মাচ অন ডেভেলপমেন্ট, উই আর ফোকাসিং সো মাচ অন আওয়ার ইন্ডিকেটর অফ গুড অ্যাচিভমেন্টস। অফকোর্স আই হ্যাভ নো হেজিটেশন টু সে যে 13 বছরে বাংলাদেশ রিমার্কেবল অ্যাচিভমেন্ট করেছে, রিমার্কেবল। এনি গভর্নমেন্ট শুড ফিল প্রাউড অফ ইট। তার মানে এই না যে আমরা আমাদের ড্রব্যাক্সগুলোতে শাই ফিল করবো। ড্রব্যাক্সগুলোতে শাই ফিল করার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। ইউ ক্যানট সলভ এ প্রবলেম আনলেস ইউ অ্যাকসেপ্ট ইট এজ এ প্রবলেম। এই অ্যাকসেপ্টেন্সে আমাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সমস্যা আছে, পলিটিক্যাল সমস্যা আছে। সবাই ফিলোসফার কিং, যারা রাজনীতি করে সবাই দর্শনে বিশ্বাস করে, একটা ড্রিম দেখে, অ্যান্ড ডাটা উইল শেপ অ্যান্ড মোল্ড দেয়ার ড্রিম। অ্যাকুরেট ডাটা, দ্যাটস ইম্পর্ট্যান্ট। যে মাউসি সিংয়ের সেই বিখ্যাত মিস্টেকটা যে উনি সব পাখি মেরে ফেলতে বললেন, যে সব পাখি মেরে ফেলো, পাখিগুলো ধান খাচ্ছে, সবাই পাখি মেরে ফেললো, লক্ষ লক্ষ টন পাখি মারা হলো। পাখি মারার ওজনের বিনিময়ে আপনি টাকা পাচ্ছিলেন। গত বছর, পরের বছর দেখা গেল যে পাখি মারার কারণে ইঁদুর বেড়ে গেল এবং গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড ফল করলো, চায়না একেবারে এক্সট্রিমলি পুর দিকে গেল। সো ফিলোসফার কিং যিনি হবেন, যারা হবেন, তাদের এই ডাটা থাকতে হবে। এবং আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে আমাদের কনস্টিটিউয়েন্সি বেস বাজেট দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এবং অ্যাজ এ হোল ওয়ার্ড মেম্বার থেকে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট পর্যন্ত সবাই মিলে টোটাল বাজেটের 5% খরচ করার বা ইম্প্যাক্ট ফেলার সুযোগ নেই। অ্যাজ এ হোল ওয়ার্ড মেম্বার থেকে আমি এটাকে আপনি খরচ দিয়ে বুঝাতে পারবো। সো সেখানে বাজেটের প্রণয়ন, বাজেটের বাস্তবায়ন পুরোটাই মিনিস্ট্রিয়াল, ব্যুরোক্রেটিক। যিনি মিনিস্টার তিনি পলিটিক্যাল, বাট যখন উনি মিনিস্টার হয়ে যাচ্ছেন উনি আর লেস পলিটিক্যাল, মোর ব্যুরোক্রেটিক হয়ে যাচ্ছেন, মোর এক্সিকিউটিভ হয়ে যাচ্ছেন, অথবা এটাই স্ট্রাকচার। এটা একটা প্রবলেম। আমার কনস্টিটিউয়েন্সির জিওগ্রাফিক্যাল প্রবলেম অনুযায়ী কনস্টিটিউয়েন্সির প্রায়োরিটি কী, এটা তো আমার থেকে ভালো কেউ জানবে না। আমাকে আজ পর্যন্ত 3.5 বছরে কখনো জিজ্ঞেস করা হয়নি আপনার এলাকার বাজেটের জন্য কি দরকার। এই কালচারই আমাদের নাই। ঠিক জুন মাসের পর একটা চিঠি যদি এমপিদেরকে দেওয়া হয় যে আপনার এলাকার বা উপজেলা চেয়ারম্যানদের দেওয়া হয়, লোকাল গভর্নমেন্টের দেওয়া হয়, আমি তো এতে কোনো প্রবলেম দেখি না সরকার, কিন্তু আজ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। কেন? আই ডোন্ট নো। নাও ডেফিনেটলি আমি মনে করি বাজেট 6 মাস 3 মাস আগে একটা ডিসকাশন হওয়া উচিত। পার্লামেন্টই হওয়া ভালো, পার্লামেন্টের বাইরেও হওয়া উচিত। মাত্র 4টা কমিটি আমার জানা মতে বাজেট নিয়ে কাজ করতে পারে। আমাদের উচিত সবগুলো কমিটি তার রিলেভেন্ট মিনিস্ট্রির বাজেট নিয়ে কাজ করতে পারবে থ্রু আউট দ্য ইয়ার। তাহলে এটা ওপেন বাজেট ইন্ডেক্সে অবশ্যই ইম্প্যাক্ট ফেলবে। যেহেতু কনফিডেন্সিয়ালিটি একটা বিগ ইস্যু হয়ে থাকছে, দেখেন একটা সময় ছিল যে দাম বাড়বে, ট্যাক্স কোনটার উপর বাড়লো সেটার উপর দাম বাড়বে, এই জন্য একটা কনফিডেন্সিয়ালিটি প্রয়োজন ছিল। এবং এখনও কিন্তু হাউসে আমরা কিন্তু বাজেট প্লেস করার আগ পর্যন্ত বাজেটের ওই প্যাকেটটা খুলতে পারি না। আমরা খুলতে গেলে ন্যাচারালি ওই দিনই, যেদিন বাজেট প্লেস হচ্ছে ওই দিন আমাদের সামনে প্যাকেট আছে, কিন্তু খুলতে গেলে এটা বাই কনভেনশন যে খোলা যাবে না। কনফিডেন্সিয়ালিটি কতটুকু দরকার? কনফিডেন্সিয়ালিটি আসলে শুল্ক কতই বা বাড়ছে, কর কতই বা বাড়ছে, দ্রব্যমূল্যে কতটুকুই বা ইম্প্যাক্ট ফেলবে। আমরা এখন ওপেন গ্লোবালাইজ সোসাইটিতে বাস করছি, ওই জিনিসগুলো ওপেন হওয়া উচিত ডেফিনেটলি। আমি মনে করি সিপিডি এবং আদার ডোনার এজেন্সির তাদের অবশ্যই উচিত এমপিদেরকে ফেলোশিপ প্রদান করা, ট্রেনিং দেওয়া, রিসোর্স পার্সন দিয়ে হাই প্রোফাইল, যাতে আমরা বাজেটটা বুঝতে পারি, বাজেটে ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারি। উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি টু টেকনিক্যাল। পলিটিশিয়ানদের আমার ব্যক্তিগত অভিমত, খুব বেশি টেকনিক্যাল হলে পলিটিশিয়ানরা ক্লোজ মাইন্ড হয়ে যেতে পারে, তাদের ওপেননেস চলে যাবে। আই থিঙ্ক এটা বাট একটা অ্যাডাপ্টিবিলিটি আমাদের খুবই বেশি দরকার। এবং অলসো আর্টিকেল 70 থাকলে কোনো প্রক্রিয়াই তো আসলে সঠিকভাবে কার্যকর হবে না, বিকজ পার্টি লাইন, আপনি সংসদ সদস্যপদ চলে যাবে যদি আপনি ভোট অ্যাগেনস্টে দেন। এবং ভোট অ্যাগেনস্টে দেওয়া থেকে এখন কনভেনশন হয়ে গেছে
যে আপনি বক্তব্য অ্যাগেনস্টে দিতে পারবেন না, যেটাতে কিন্তু কোনো বার্ন নেই। এভরি মেম্বার অফ পার্লামেন্ট এক্সেপ্ট দ্য মিনিস্টার্স তারা কিন্তু বেসরকারি সদস্য, এবং তারা সেখানে ওথ নিচ্ছে কিন্তু তাদের মন্ত্রণালয়ের সমালোচনা করার জন্য। মন্ত্রী এবং মন্ত্রণালয়ের সমালোচনা করতে কোনো বাধা নেই, এক্সেপ্ট মিনিস্টার্স। মিনিস্টাররা কালেকটিভিটি এবং কনফিডেন্সিয়ালি ওথ বাউন্ড, তারা ক্যাবিনেটের বাইরে একটা অক্ষর বলতে পারবে না। এই ডিস্টিংশনটা কিন্তু আমাদের সংবিধানে আছে, রুলস অফ প্রসিডিউরে আছে, কিন্তু প্র্যাকটিস না করার কারণে এখন দাঁড়িয়ে গেছে সরকারি দলের সদস্যরা সরকারের সমালোচনা করতে পারবে না, মন্ত্রণালয়ের সমালোচনা করতে পারবে না। এটা একটা বড় খুব বেশি আমাদের কোনো এসডিজি ট্র্যাকার তৈরি করা হচ্ছে, এখনও সেটা খুব একটা ইফেক্টিভলি কাজ করছে না। উপজেলা পর্যায়ে একজন ডাটা কর্মকর্তা থাকা প্রয়োজন, যিনি সেই উপজেলার সার্বক্ষণিক ডাটাগুলো তৈরি করবেন, পাঠাবেন, এবং এমপি এবং অন্যান্য ইলেক্টেড প্রতিনিধিদেরও দিবেন, যাতে তারা ডাটা নিয়ে আমরা প্রিপেয়ার্ড হতে পারি। সো যেটা আমি বলছিলাম যে সবারই একটা ড্রিম থাকবে যে আমার আসনকে, আমার দেশকে, আমার বিভাগকে, আমার জেলাকে আমি এভাবে দেখতে চাই, এবং সেটার জন্য যদি সাবস্টেন্সিয়েট, আপ টু ডেট, অ্যাকুরেট ডাটা না থাকে, এই ড্রিমটা ফিউটেল হয়ে যাবে। এবং প্রায়োরিটি সেটিং যেটা দরকার, যে আমি কি প্রায়োরিটি সেট করবো আমার এলাকার জন্য। আমার এলাকার প্রায়োরিটি হচ্ছে নদী ভাঙ্গন, একদম প্লেন অ্যান্ড সিম্পল। কিন্তু কাগজে কলমে কোথাও আমি এটা সাবস্টেন্সিয়েট করতে পারবো কীভাবে, সেটার কোনো সুযোগ নেই। নদী ভেঙছে যা, আর রিপোর্টটা আছে হচ্ছে 3-4 বছর আগের, অ্যান্ড সেখানে ইন্টারমিনিস্ট্রিয়াল কোঅর্ডিনেশনেরও সিরিয়াস প্রবলেম আছে। বেশিরভাগ মন্ত্রণালয়ই তাদের কাজগুলোকে তাদের পৈতৃক সম্পত্তি মনে করে, এবং ওটা অন্য কোনো মন্ত্রণালয়ের সাথে শেয়ার করতে চায় না, আনলেস দ্যার ইজ এ ক্যাবিনেট মিটিং অর কোঅর্ডিনেশন কমিটি। এখানে গভর্নমেন্টের ওপেননেস অ্যান্ড পার্টনারশিপ খুবই বেশি প্রয়োজন। অ্যাফ্লুয়েন্স যেমন আমাদেরকে একটা সক্ষমতা দিয়েছে, আবার চ্যালেঞ্জও দিয়েছে, যেটা বাস্তবায়ন করা, গভর্নেন্স নিয়ে আসা। সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আমি মনে করি একটা ওপেন, অ্যাকাউন্টেবল, ট্রান্সপারেন্ট সিস্টেম ফর্মুলেট করা প্রয়োজন। এবং আমি প্রেজেন্টেশনটা দেখলাম, যদিও অনেক টেকনিক্যাল বিষয় আছে, খুবই সুন্দর, অ্যামেজিং, বাট উই নিড সাম 5 পয়েন্ট, যে এবার থেকে আমরা বাজেটে এই 5টা জিনিস করব, এবং আমার বিশ্বাস এই 5টা জিনিস করলেই সূচক আমাদের অনেক বেড়ে যাবে, এবং এনি পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট কেন এই সুযোগটা হারাবে। জি, ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনি খুবই মন খুলে বললেন, অনেক ধন্যবাদ। প্রথম বিষয়টি দেখেন যেটা এসছে এখন আলোচনায়, আমরা আরও গভীরে যাচ্ছি, সেটা হলো যে বাজেটের যে সমস্ত সমস্যাদি হয়েছে তথ্য উপাত্তের ক্ষেত্রে, সেটাকে মাননীয় সংসদ সদস্য সংবিধানের 70 ধারাতে নিয়ে গেছেন, এবং 70 ধারার সাথে যে মন্ত্রগুপ্তি থাকে, যে গোপন রাখার ব্যাপারে যে শপথ নেন আমাদের মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরা, তার বাইরেও কিভাবে সরকারি দলের কর্মকর্তাদের, সরকারি দলের সংসদ সদস্যরা নিয়ন্ত্রিত হন, সেটার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর দ্বিতীয় আরেকটা জিনিস উনি বললেন, সেটা হলো যে 6 মাস ধরে বাজেট আলোচনা হওয়া উচিত, এবং এটা এমন কিছু গোপনীয় দলিল সেই অর্থে না আগের মতো। কারণ আপনারা জানেন যে এটা কেন কম হয়ে গেছে, কারণ হলো আমাদের ট্যারিফ লিবারালাইজেশন হওয়ার পরে এমন জায়গাতে গেছে যে এটা এখন কোন জিনিসের দাম বাড়বে, কোন জিনিসের কম হবে, এইটা এখন খুব একটা বাজেটের উপর নির্ভর করে না। কারণ নতুন করে ট্যাক্স আরোপ হয় না, কারণ মোটামুটি আমরা একটা নিম্ন পর্যায়ের আমরা শুল্ক হারের দিকে চলে গেছি, সেহেতু এটা করা উচিত। আপনি, এবং তৃতীয়ত উনি তথ্যের উপাত্তের ঘটনা বললেন, কেমন করে এমনকি জনসংখ্যার মতো খুবই প্রাথমিক তথ্য কিভাবে তার লভ্যতা বা তার যদি ব্যত্যয় থাকে, তাহলে তার ভিতরে যদি অসুবিধা থাকে, তাহলে কি সমস্যা হয় উন্নয়নের বরাদ্দ পাওয়ার ক্ষেত্রে বললেন। আমি আপনাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি মিস্টার পাটোয়ারি, সেটা হলো যে সরকারের আইন আছে যে 3 মাস পর পর অর্থমন্ত্রী ত্রৈমাসিক আর্থিক বিবৃতি দিবেন। আমরা হিসাব করে আপনাকে দেখাতে পারি, এটা আছে আমাদের কাছে, এই নিয়মটা প্রতিপালিত হয় না। খুব কষ্ট করে হলে 2 বার বা 3 বার হতে পারে যদি বাজেটকে সাথে যুক্ত করি। তো এই ঘটনাটা যে হয়নি, এটা কি আপনাদের দৃষ্টিতে এসেছে? আপনারা কি কোনো সময় আপনি বিরোধী দলের সদস্য হিসেবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, দাবি করেছেন? জি, ধন্যবাদ। এটা মনে হয় একটা আইনও আছে 2011 সালের। এটা আইন আছে দেখি বলছে, এটা মানে এটা না করা হলে তো আইনের ব্যত্যয় করা হচ্ছে। জি, আমি লাস্ট পার্লামেন্ট স্পিচে এটা বলেছিলাম ডেফিনেটলি, যে এটা 4 মাস পর হওয়ার কথা বা 3 মাস পর হচ্ছে না, এটা আমি লাস্ট সংসদেই বলেছিলাম। মেইন প্রবলেমটা হচ্ছে রিয়েলি মিনিস্টার কি নিজেকে পার্লামেন্টে অ্যাকাউন্টেবল মনে করছেন, বাধ্য হচ্ছেন? পার্লামেন্ট কি মন্ত্রীদেরকে বাধ্য করতে পারছে? পার্লামেন্টে কি সেই ক্ষমতা আছে বা কখনো ছিল? ওই জায়গাটার কারণেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা অনেক কিছু স্কেপ করতে পারছেন। আমরা অনেক প্রশ্ন দিই, আমি একটু অন্য প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে সম্ভব না। আমার একটা প্রশ্নের উত্তর আসছে, এটা এখন সম্ভব না।
মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইভেন বা মন্ত্রী মহোদয় এগুলো তৈরি করেন না, আমি তাদেরকে ব্লেম করবো না, অবশ্যই তার অফিসাররা করেন, সেটা কোনো এক্সপ্লেনেশনেরও প্রয়োজন মনে করেননি যে এটাকে এক্সপ্লেন করবো কেন সম্ভব না। আমরা বলে দিই আপনার এই ধরনের কোনো পরিকল্পনা আছে, এই প্রয়োজন, এই জিনিস প্রয়োজন, এক কথা উত্তর, এই ধরনের কোনো পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের নাই। কারণ কি? আর্টিকেল 70, তাকে তো অ্যাকাউন্টেবল ফিল করতে হচ্ছে না। সো আমি আইনি সুরাহা নাই, একটা রিট পিটিশনই তো হতে পারে। না, অফকোর্স হতে পারে না, বিকজ পার্লামেন্টের ইনার ম্যাটার নিয়ে আপনি কোনো মামলা করতে পারবেন না, ইটস অ্যাবসলিউট প্রিভিলেজড। ইভেন লবির বিষয় নিয়েও পারবেন না। ইভেন আমরা পার্লামেন্টের প্রেমিসের ভিতরে যা আলোচনা, জনগণ তো পারে, হ্যাঁ, কারণ এটা তো আইনের ভিতরে আছে, আইন তো প্রতিপালিত আইনের হচ্ছে ভিতরে না। আছে সত্য, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমি আপনার সাথে একমত, যেহেতু আইনে আছে, ইটস বিকামিং স্ট্যাটুটরি রেসপন্সিবিলিটি, রিট হতে পারে। বাট আমার মনে হচ্ছে কিছু পার্লামেন্টারি বিষয়ে পার্লামেন্টের ভিতরে সমাধান করা আচ্ছা, ভালো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। বাট আপনি 70 ধারার বিষয় তুললেন, সেটাও খুবই প্রণিধানযোগ্য। তো এখন তো শোনার সময় হলো কাজী নামিল আহমেদকে, যিনি পার্লামেন্টের ফাইন্যান্স কমিটিতে বসেন, তো এবং এই বিষয়ে দিতে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন। আমরা তার আলোচনা আগে শুনেছি। মাননীয় সংসদ সদস্য। আসসালামু আলাইকুম, শুভ অপরাহ্ন সকলকে। আজকে আমাদের আয়োজিত এই অনুষ্ঠান চ্যালেঞ্জেস অফ ইমপ্রুভিং ফিসকাল ডেটা ফর পলিসি মেকিং ইন বাংলাদেশ, যৌথ আয়োজন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ এবং এশিয়া ফাউন্ডেশনের। এই উদ্যোগের জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের আজকে এখানে সভাপতি ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সম্মানিত সকল অতিথি হিসেবে উপাধ্যক্ষ ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল শহীদ, মাননীয় সংসদ সদস্য। এখানে উপস্থিত আছেন জনাব সাবির হোসেন চৌধুরী, মাননীয় সংসদ সদস্য। এখানে উপস্থিত আছেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটওয়ারি, মাননীয় সংসদ সদস্য। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের বিজ্ঞ আলোচক হিসেবে ডক্টর জাহিদ হোসেন এবং রঞ্জিত কুমার চক্রবর্তী, এবং যিনি আজকে আমাদেরকে মূল পেপারটি উপস্থাপন করেছেন কাজী ফয়সাল বিন সিরাজ, এবং আমাদের সিপিডির সম্মানিত সভাপতি এবং সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব প্রফেসর রেহমান সোবহান, যিনি অনলাইনে সংযুক্ত আছেন। এখানে উপস্থিত সকল সম্মানিত সকল অতিথিবৃন্দ এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকারী বিভিন্ন সময় সকল ব্যক্তিবর্গ, আমাদের সাংবাদিক ভাইয়েরা। আমার বক্তব্যের প্রথমে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার জন্ম না হলে বাংলাদেশ হতো না, এবং বর্তমানে আমরা তার জন্মশতবার্ষিকী পালন করছি। একই সাথে আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি ফেব্রুয়ারি মাস, ভাষা মাস, সকল ভাষা শহীদদের, যাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের বাংলা ভাষা পেয়েছি এবং আমরা আমাদের স্বাধীনতার পথে 1952 সাল থেকে 1971 সালে আমাদের পদযাত্রা শুরু করতে পেরেছিলাম। তো আজকে যে উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে, সেখানে বলার ব্যাপারে কয়েকটি কথা আছে। বর্তমানে বাংলাদেশ, আমরা 2021 সাল পার করে 2022 সালে আমরা পদার্পণ করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত 13 বছরে বাংলাদেশে যে একটি বিরল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সূচিত হয়েছে, গত 13 বছর ধরে সেটা সারা বিশ্বে বর্তমানে আলোচিত। সারা পৃথিবীতে বর্তমানে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এই সংক্রান্ত যে সকল তথ্যপত্র আছে, আমাদের প্রবৃদ্ধি যা আছে, সকলেই আমাদের এখানে সকলেই সে ব্যাপারে আমরা অবগত আছি। বিশেষ করে গত 2 বছর ধরে সারা পৃথিবী বর্তমানে করোনা প্যান্ডামিক দ্বারা আক্রান্ত। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমানে সারা পৃথিবীতে অনেক উন্নত দেশও এই প্যান্ডামিকের কারণে পর্যুদস্ত অবস্থা ছিল। সেখানে কিন্তু বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশ কিন্তু গত 2 বছরে কিন্তু সেই প্যান্ডামিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অনেক ভালো অবস্থানে কিন্তু আমরা বিরাজ করতে পেরেছি। বর্তমানে আমাদের সবচেয়ে বড় একটি সাফল্য সরকারের যেটি হচ্ছে কিন্তু, যে অর্থনীতি কিন্তু সকল কিছুকে নিয়েই কিন্তু আমাদের অর্থনীতি হয়। আমাদের বর্তমানে আমাদের অর্থনীতি চালু রাখতে গেলে এবং সারা পৃথিবীতেও অর্থনীতি চালু রাখতে গেলে সবচেয়ে বড় একটি কার্যক্রম হচ্ছে কিন্তু এই প্যান্ডামিক মোকাবিলার জন্য কিন্তু ভ্যাকসিনেশন। বর্তমানে বাংলাদেশে কিন্তু ইতিমধ্যে 16 কোটিরও বেশি কিন্তু ভ্যাকসিনেশন কিন্তু ডোজ গত 1 বছরে কিন্তু দেওয়া হয়ে গেছে। প্রথম ডোজ, দ্বিতীয় ডোজ এবং বর্তমানে বুস্টার ডোজে কিন্তু শুরু হয়েছে, এবং স্কুল শিক্ষার্থীদের কাজ শুরু করা হয়েছে। এই কথাটা এই জন্যই বলছি যে আমরা যত কিছুই বলি, আমরা ওয়াসার কথা বলি, বিদ্যুতের কথা বলি, পেট্রোলিয়ামের কথা বলি, সকল কিছু নিয়ে কিন্তু আমাদের অর্থনীতি সূচিত হয়। এবং বর্তমানে কিন্তু আমরা সকলে যদি আগে ভালো থাকি, তাহলে কিন্তু বাকি অর্থনীতি সকল কাজ কিন্তু আমরা করতে পারবো। সেখানে কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার যে বিষয় আছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের সরকার বর্তমানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে গত 2 বছরে। গত 2 বছর আগে থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি, যখন মার্চ মাসের 8 তারিখে বাংলাদেশের প্রথম করোনা শনাক্ত হয়, যেটা আগামী আর কয়েকদিনের মধ্যে আমরা 2 বছর আমাদের পূর্তি হতে যাচ্ছে, সেখানে আমরা দেখেছি আমাদের এপ্রিল মে মাসেই কিন্তু আমাদের সরকার কিন্তু প্রণোদনা দেওয়া কিন্তু শুরু করেন, এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পেয়েছি একের পর এক বিভিন্ন কার্যকলাপ। আমি যে সংসদীয় আসনে সংসদ সদস্য, যশোর 3 সদর আসন, অর্থাৎ যশোর শহর এবং তার পার্শ্ববর্তী 14টি ইউনিয়ন,
আমার নিজের দেখা আছে 1 বছর সেখানে আমি কিন্তু করোনার সময় আমি প্রতিনিয়ত সেখানে গেছি, মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি, যে আমাদের যে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে জনগণের জন্য, সেগুলো কিন্তু আমাদের বিভিন্ন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি কর্মকর্তা দ্বারা কিন্তু অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিতরণ করা হয়েছে। ছোটোখাটো 2-1টি ত্রুটি বিভিন্ন জায়গাতে ধরা পড়েছে, যা অনেক বেশি ফলাও করে প্রচার পেয়েছে, কিন্তু আসলে কিন্তু আমরা যে বলি 98-99% কাজই কিন্তু সুচারুভাবে কিন্তু সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে একটি বিশেষ দেখার বিষয় আছে, আমাদের যে প্রাথমিক পদক্ষেপ সরকার আমাদের নিয়েছিলেন, তার ফলে কিন্তু গত বছর যখন আমরা দেখি দ্বিতীয় ওয়েভ শুরু হয়, ডেল্টা ওয়েভ যখন আমরা দেখতে পাই, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও কিন্তু সেখানে দেখা গেছে কিন্তু মানুষের লাশের কিন্তু স্তূপ হয়ে গেছে এবং শ্মশান ঘাটে কিন্তু মানুষের সিরিয়াল লাইন পড়ে গেছে। আমি কদিন আগে ভারত থেকে ফেরত এসেছি, আমি একটু আপনাকে আটকাই। আপনি যে আপনার এলাকাতে যে বিতরণ করেছেন সুষ্ঠুভাবে হয়েছে, নিঃসন্দেহে আমরা এগুলি জানি আর কি। আপনি কি জানেন আপনার এলাকার জন্য কত বরাদ্দ হয়েছিল? সেই ব্যাপারটা আমি আসতেছি বেসিক্যালি। আচ্ছা, আমি আসতেছি, তাহলে ফিসকাল ট্রান্সপারেন্সির এই ইস্যুতে আমি নিয়ে আসতেছি আপনাকে। সেখানে কিন্তু আমার কথাটা হচ্ছে কিন্তু বর্তমানে আমরা যে বিরাজমান আমরা যেখানে আছি, এই 2 বছরে কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি কিন্তু হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের অর্থনীতিকে, স্বাস্থ্যকে যেন সুরক্ষা করা, অর্থনীতিকে সুরক্ষা করা। সেটারই কিন্তু আজকে যে বিষয়টা তুলে ধরা হয়েছে, আমাদের ফিসকাল ডেটার ট্রান্সপারেন্সি বা সেটা অ্যাভেলেবিলিটি, অ্যাক্সেসিবিলিটি, এই সকল কাজগুলো আমরা কীভাবে আমরা করতে পারি। যে প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়েছে সেটা অত্যন্ত সেলফ এক্সপ্লেনেটরি, এখান থেকে এর বিষয়ে খুব বেশি বলার কোনো কিছু নাই। কিন্তু এটুকুই বলতে পারি যে আমি একই সাথে বলবো, আমাদের বর্তমান সরকারের যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সাফল্য আছে, সেই সাফল্যের কারণে আমাদের অনেক কিছু হয়তো ঘাটতিও থাকতে পারে, কিন্তু সেই তথ্য কিন্তু আমরা যদি শেয়ার করি সব জায়গাতে, সেই তথ্য যদি সকল জায়গাতে আমরা যদি সত্যি তুলে ধরতে পারি, যেসব আমাদের দেওয়া আছে, আমাদের তথ্যের যেসব ঘাটতি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি যে সংসদীয় আসনে আছি, আমাদের সংসদ সদস্যদের একটি কিন্তু কাজ আছে, কিন্তু মাসিক যে মিটিং হয় উপজেলা ভিত্তিক, সেখানে যে আমাদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের যে কর্মকর্তা থাকে, তাদের সাথে কিন্তু আমরা বিভিন্ন বিষয়ে কিন্তু আমরা আমাদের আপডেটগুলো জানতে পারি। আমার সমাজসেবা কর্মকর্তা কিন্তু জানাতে পারেন কী পরিমাণ সমাজসেবা, বিভিন্ন ভিজিএফ কার্ড, দুস্থ ভাতা ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে। আমাদের যে খাদ্য কর্মকর্তা সে জানাতে পারে কী পরিমাণ খাদ্য বরাদ্দ আমাদের এখানে কিন্তু এসেছিল। সকল বরাদ্দ কিন্তু বাংলাদেশের কিন্তু ডিসি অফিসের মাধ্যমে কিন্তু আলটিমেটলি শেষ পোস্ট হচ্ছে কিন্তু ইউএনওর পরে কিন্তু আর সরকারি কোনো কর্মকর্তা নাই। সেখানে আছেন একজন করে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, যার আন্ডারে থাকে একজন করে সচিব, এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে কিন্তু সকল ইউনিয়ন অথবা শহরের ওয়ার্ডে সেই জিনিস বিতরণগুলো কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। সেখানে একটি বিষয় যেটি দাঁড়াচ্ছে, এখানে বারবার কথাগুলো এসেছে, যে কনস্টিটিউয়েন্সি বেসড ইনফরমেশন কি আমাদের এখানে আছে, সেটা কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু অবশ্যই আমার বলতে হবে সম্পূর্ণভাবে কিন্তু নাই। কিয়দাংশ হয়তো আছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আছে, অনেকগুলোর কিন্তু পার্শাল স্টেটমেন্ট আমরা কিন্তু পাই। এবং কদিন আগেও আমার শেষ যে মিটিং আমি করেছিলাম আমার আসনে আমাদের সকল সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে, তাদেরকে আমি বলেছিলাম যেন আমরা প্রতি 3 মাস বা 6 মাসে তারা তাদের ক্ষেত্রে কি যেটুকু কাজ যেটুকু করেছে, সেটার জন্য আমাদেরকে অন্তত ইভেন একটা এক্সেল শিটও যেন একটা প্রেজেন্টেশন আমাদেরকে তারা দেখান, যে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, বর্তমানে আমাদের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, এটা আমি গুরুত্ব দিয়েছি, আমাদের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, আমাদের প্রতিটা ইউনিয়নে কী পরিমাণ ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে, প্রতিটা কমিউনিটি ক্লিনিক বা কোন জায়গাতে কীভাবে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে, সেই তথ্যগুলো বলার জন্য। আমাদের জেলার যিনি আমাদের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আছেন বা উপজেলার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আছেন, তাদেরকে বললে তারা বলতে পারছেন যে এতগুলো ভ্যাকসিন এসছে, এতগুলো কিন্তু দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ব্রেকডাউন কিন্তু সবসময় কিন্তু আমাদের সামনে কিন্তু থাকছে না। তো হয়তো সেই যে তথ্য দেওয়া হচ্ছে কিছুটা হয়তো অনুমান নির্ভর হতে পারে, যদি সেটা যদি সম্পূর্ণ ব্রেকডাউন যদি দেওয়া না হয়, তো অবশ্যই এটা ব্রেকডাউন আমাদের দরকার থাকে ক্রস অ্যানালিসিস করার জন্য। তবে আজকে যে এখানে তুলে ধরা হয়েছে, আমি এর সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটিতে আমি আছি, আমার কাছে আমি একই সাথে আমি সহমত প্রকাশ করবো যে আমাদের যে বর্তমানে আমরা যে কাজটি করছি, যে উন্নয়ন করছি, যে অর্থনৈতিক যে প্রবৃদ্ধি আমাদের হচ্ছে, এই সকল যে সব কিছু সাপোর্টিং যে আমাদের তথ্য, অর্থাৎ যেটা আমরা বলি যদি স্কুলের কাজ হিসাবে হোমওয়ার্ক করার মতো, অর্থাৎ প্রতিদিন হোমওয়ার্ক করে খাতা সেই নম্বর টুকে সেই ফাইলিং করে আমাদের সেই রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করার মতো, সেটি করার জন্য কিন্তু আমাদের অবশ্যই কিন্তু আরও বেশি উদ্যোগী হতে হবে। বা আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজকে এই তথ্যের এই আলোচনার মাধ্যমে যে তথ্যগুলো উঠে এসছে, আমরা যারা এখানে আছি আমাদের সর্বাত্মক আমরা চেষ্টা করব সেই গুরুত্ব আরোপ করার জন্য। আমাদের যারা নীতি নির্ধারক যারা আছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আছেন, তাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করব। তো আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের সামনের দিনগুলোতে যত বেশি আমরা এগিয়ে যেতে থাকবো, তত বেশি কিন্তু তথ্যের গুরুত্ব কিন্তু বর্তমানে বাড়তে থাকবে।
ইতিমধ্যে কিন্তু বিদেশে বলা হয়ে থাকে যে আগে যেটি ছিল কিন্তু এনার্জি বা অয়েল, বর্তমানে সেটি কিন্তু হচ্ছে কিন্তু ডেটা। ডেটা কিন্তু হচ্ছে সকল বর্তমানে কিন্তু ক্ষমতার কিন্তু উৎস। সেটা আমরা যদি বড় বড় কোম্পানি বলি, সেটা আমরা অ্যামাজন বলি আর ফেসবুক বলি, গুগল বলি, তাদের মূল কিন্তু তাদের উপাদান কিন্তু হচ্ছে ডেটা। তো সে একইভাবে কিন্তু আমাদের সরকারের কিন্তু সবচেয়ে বড় ক্ষমতা কিন্তু হচ্ছে মানুষ ও মানুষের সম্পর্কিত সেই ডেটা, কীভাবে সেই ডেটা আমরা ব্যবহার করছি কিন্তু। তো আজকে আমি আলোচনার জন্য ধন্যবাদ জানাবো। এখানে আমার থেকে আর অনেক বেশি বিজ্ঞ টেকনিক্যাল এক্সপার্টিস আছেন, আমার থেকে আরও বেশি বিজ্ঞ আমাদের সিনিয়র মাননীয় সংসদ সদস্য দয়ে আছেন। তাদের কথা শোনার জন্য আমি অধীর আগ্রহে আছি। আজকে আলোচনা উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সকলের উপস্থিতির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সকলের সুস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা কামনা করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। মাননীয় সংসদ সদস্য দুটো নতুন বিষয়ে অবতারণা করেছেন। একটা হলো যে ভ্যাকসিনেশন, যেটা টিকাদান, এবং আমরা জানি, আমরা সিপিডি থেকে সাম্প্রতিককালে একটা কাজ করেছি যে টিকাদানের ক্ষেত্রে যে সমস্ত তথ্য উপাত্তের নতুন উদ্যোগ হয়েছে, ডাটা ইনিশিয়েটিভ ডিউরিং কোভিড পিরিয়ড, সেটার একটা ডকুমেন্টেশন আমরা করেছি, যেখানে খুবই উন্নতি আমরা লক্ষ্য করেছি, যেটাকে দেখা যাচ্ছে যে চাইলে পারা যায় সেই অ্যাপসের মাধ্যমে এতগুলো মানুষকে, কোটি কোটি মানুষকে নিবন্ধন করে তাকে দেওয়া, একবার না 3 বার দেওয়া ইত্যাদি। এটা এই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি এবং ওটার ডিসএগ্রিগেশন, সেই অর্থে বিভাজিতভাবে ওই তথ্য কীভাবে পাওয়া যায় ইত্যাদি আমরা দেখেছি। কিন্তু এতদিনের পুরনো জিনিস অবশ্য ফিসকাল ডেটাতে ওইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এটা সেহেতু এটা একটা বৈপরীত্য যে নতুন এলাকাতে আমরা উন্নতি করতে পারছি, কিন্তু প্রথম এলাকা থেকে সেইভাবে হচ্ছে না। দ্বিতীয় আরেকটা যেটা হলো, সেটা হলো নতুন একটি আঙ্গিকে নিয়ে এসছেন, সেটা হলো স্থানীয় সরকার পর্যায়ে এটাকে কীভাবে, সেইটাকে ভিত্তি করে তথ্য উপাত্ত ফিসকাল ডেটাকে বিকেন্দ্রায়নের মাধ্যমে সৃষ্টি করা যায় কিনা, সেটার একটা নতুন পরামর্শ আপনি দিয়েছেন। আমি ছোট্ট একটা প্রশ্ন আপনাকে করি। এই যে আর্থিক খাতের তথ্যের ঘাটতি, যেটা নিয়ে আমরা বলি, যেটাতে হয়তো সংসদ সদস্যরা একই রকমভাবে বিব্রত থাকেন অনেক সময় তাদের কথাকে স্থাপন করার ক্ষেত্রে, আপনার যে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি অর্থ মন্ত্রণালয়ে, সেখানে কি কোনো সময় তথ্য উপাত্তের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে অ্যাজ অ্যান এজেন্ডা আইটেম? অ্যাজ এজেন্ডা আইটেম না, আলোচনা হয়নি বেসিক্যালি। আপনারা গত 2 বছরে কয়বার মিটিং করলেন? গত 2 বছরে হয়তো আমাদের 3টা বা 4টা মিটিং হয়েছে। হওয়ার কথা তো মাসে একটা। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো ছোট্ট একটা প্রস্তাবনা বলতে আমি ভুলে গেছিলাম। আমারই ভাতৃ সংসদ সদস্য মহোদয় যে কথাটা বলেছেন আমাদের বাজেট ইয়ার নিয়ে, সেখানে আমি একটি গুরুত্ব করতে চাই। আসলে কিন্তু আমাদের বাজেট ইয়ার হওয়া উচিত কিন্তু আমাদের পয়লা বৈশাখ থেকে কিন্তু আমাদের চৈত্র মাস পর্যন্ত। সেটাই কিন্তু আমাদের কিন্তু আসলে কিন্তু ফসলের সাথে সাইকেল এবং ইকোনমির সাথে কিন্তু আমাদের সাইকেল, এবং বাদশাহ আকবরও কিন্তু করেছিলেন ফসলি সন কিন্তু আমাদের এই পয়লা বৈশাখকে কিন্তু ধরে, কিন্তু সেখান থেকে কিন্তু আমাদের আসলে কিন্তু বাজেট ইয়ারটা কিন্তু আমাদের হলে আমাদের কিন্তু ওই বছরের শেষের 2 মাসে সব টাকা খরচ করার কিন্তু প্রবণতা কিন্তু আমাদের থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো আমরা। আসলে অর্থনৈতিক চক্রের সাথে বা বার্ষিক বর্ষপঞ্জির সাথে মিলানো এটা একটি পুরনো বিষয়। এটা নিয়ে আমি গত 2 দশকে বিতর্ক সবসময় শুনেছি, যে কেউ বলেছেন জানুয়ারি থেকে এটা ডিসেম্বরে নেওয়া উচিত, আবার কেউ বলেছেন যে বাংলা হালখাতার সাথে এটাকে সামঞ্জস্য রাখা উচিত, আমাদের মৌসুমের সাথে এটা সঙ্গতিপূর্ণ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বিষয়টা একই রকমভাবে আছে। একীভূত বাজেটের ডিবেটটাও আছে যে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার আর যেই আমাদের রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচারকে একীভূত করে দেখা যায় কিনা, কারণ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারের ভিতরে অনেক রানিং কস্ট থাকে, আবার আমার রেভিনিউয়ের ভিতরে অনেক ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার থাকে। এটা করা যায় কিনা, এটাতে আমাদের সংবিধানের ক্ষেত্রে কোনো বাধা আছে কিনা, সেটাও অনেক সময় বিবেচনায় আসে। আমি আলোচনা সামনে নেব। আমাদের স্পেশাল রিমার্কস দেওয়ার কথা আমাদের সিপিডির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রফেসর রেহমান সোবানের। উনি এখন বলতে চাচ্ছেন। আমার মনে হয় যে শহীদ ভাই এবং সাবের ভাইয়ের আগে উনি বোধহয় কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করতে চান, সেজন্য উনি শেষে না বলে এই মুহূর্তে বলতে চাচ্ছেন। আমি এখন বলতে চাচ্ছি না স্যার, আমার কাছে নোট দিল। I just want to ask a question to Nabil and also to both Shahid and Saber as 3 MPs, 2 of whom are going to speak. We've already heard one. Sir, Nabil, question I want to ask you about data availability. Do you have a firm figure of the proportion of eligible people in your constituency who have been vaccinated? I would put this specific question also to Shahid and Sabir in terms of data availability.
and where you stand in this matter, because we've got an overall figure for the country, which is very encouraging. What is the specific information available to you at constituency level? Thank you very much for your question, Uncle. We do have actually given the very specific numbers at the constituency level, and I was there just like 3 weeks ago. I was going and observing all the school vaccinations in girls and boys school that was happening. And even if I saw that, all the numbers are over there. And very frankly, when we started, it was started with over 18. So over 18, you have the voter list of every ward, every union, and every ward and every union. So based on that, how many have been given in that particular union or ward. And right now, the school vaccinations are being done from 12 to 18. Those are being done by age class and by schools. And I saw the day I was watching in 2 schools, like 5 or 6 schools, boys and girls. Then I saw actually when I went to the boys and the girls both sides, then I saw the same school, boys had gone to one school, the girls had gone to the other school. And that's how it was divided. So all those data are being compiled in my view. How much that is being transparently shown or available or accessible, that remains a question. Thank you. Okay, thank you. স্যার এখানে আরও একটা সমস্যা আছে, সেটা হলো যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডেটা আর নট অর্গানাইজড অ্যাকর্ডিং টু কনস্টিটুয়েন্সিস, because there are upazilas overlapping and cross-cutting various constituencies. But we can broadly get up to a point, maybe up to gender and the age, but not necessarily to what extent or by location. But that's a very valuable. আপনারা দুজন শহীদ ভাই বা সাবির ভাইকে এটাকে কিছু I mean, they can respond when they speak. It's all Okay. right. So let me now bring in Sabir Bhai. Sabir Hossain Chaudhary needs no introduction, and this is a person who has been very, very engaged in this issue and had been coming to this issue from various angles, not only from the environment angle. Sabir Bhai. আপনাকে ধন্যবাদ এবং উপস্থিত সকলকে মহান জাতীয় সংসদের আমার যে সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ আছেন, এশিয়া ফাউন্ডেশনের পরিচালক আছেন, সিপিডি এবং এশিয়া ফাউন্ডেশনকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ। আমি খুব সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলবো, কারণ আজকে তো আমরা মানে পুরো বিষয়ের সমাধান আমরা দিতে পারবো না। আমরা হয়তো যেটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি সেটা হচ্ছে এখন থেকে আমরা সামনের দিকে কিভাবে এগোবো, কোন প্রক্রিয়ায় আগাবো, এবং সেখানে আমাদের ভূমিকা সংসদ সদস্য হিসাবে কি থাকতে পারে। তো প্রথম আমি যে কথাটি বলবো, আজকে প্রেজেন্টেশনটা ছিল ফিসকাল ডেটা ইন বাংলাদেশ, চমৎকার প্রেজেন্টেশন। তবে ইস্যুজ অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস শুধু ফিসকাল ডেটা নিয়ে না, সার্বিকভাবে পরিসংখ্যান ডেটা নিয়ে আমাদের একটা সমস্যা আছে। আমি যেহেতু প্ল্যানিং কমিটিতে আছি, এই বিষয়টি আমি বেশ কয়েকবার এনেছি যে আমাদের যে বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স, সেটা সক্ষমতা আমরা কিভাবে বাড়াতে পারি। কারণ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে অনেক যে মৌলিক যে সার্ভেগুলো প্রয়োজন, যেমন আমাদের হাউস হোল্ড ইনকাম এক্সপেন্ডিচার সার্ভে বা আমাদের লেবার ফোর্স সার্ভে, এই সার্ভেগুলোও কিন্তু কখনো আপ টু ডেট না। এবং আমি তাদের কাছ থেকে জানতে চাই, তাহলে আমরা যে প্রজেকশনগুলো করছি, আমরা যে পলিসি অপশনগুলো নিচ্ছি বা গ্রহণ করছি, সেগুলোর বেসিসটা কী। সো এটা আমার মনে হয় মানে ফিসকাল ডাটার ক্ষেত্রে না, সার্বিকভাবে ডাটা নিয়ে আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ আছে। এবং আমরা জানি যে আমরা যদি মানে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটটা দেখি, সেখানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হোক বা জলবায়ু পরিবর্তন হোক, সবখানে কিন্তু বলা হয় যে ডেটার ক্ষেত্রে যদি একটা বিপ্লব না হয়, তাহলে আসলে এই লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জন করা সম্ভব হবে না। সুতরাং এটা শুধু মানে বাংলাদেশের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ না, এটা সারা বিশ্বে একটা চ্যালেঞ্জ। কথাটা হচ্ছে আমরা কতটুকু সেই চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষাপটে রেসপন্ড করতে পেরেছি। এশিয়া ফাউন্ডেশনের পরিচালক একটা কথা বলেছেন একেবারেই প্রথমেই, যে গ্রোথ নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই, যে বাংলাদেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে এটা নিয়ে কেউ কোনো দ্বিমত পোষণ করবে না, এটা অস্বীকার করার কোনো কিছু নেই। বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে এফিসিয়েন্সির মাত্রাটা আরও বাড়ানো যায় কিনা, মানে শুধু গ্রোথ নিয়ে চিন্তা করলে হবে না, যে এটাকে আরও এফিসিয়েন্ট করা যায় কিনা, আরও ট্রান্সপারেন্ট করা যায় কিনা। আর আমার মনে হয় সিপিডি এবং এশিয়া ফাউন্ডেশনের আজকে যে প্রেজেন্টেশন, যেটা তৌফিক খুবই সুন্দরভাবে উত্থাপন করলেন, সেটা কিন্তু সেই স্পিরিটেই করা হয়েছে। এটা আমরা অনেক সময় মনে করি যে কোনো কিছু একটা আসলে ঢালাওভাবে সমালোচনা না, এটা আমরা এই বিষয়টাকে আরও কিভাবে আমরা অ্যাডভান্স করতে পারি, উন্নত করতে পারি।
একটা প্রশ্ন কিন্তু আমার কাছে এসছে এবং যারা আসছে ইভেন ইনসাইডার ভিউ থেকেও আমি ঠিক এখনো ক্লিয়ার না, সেটা হচ্ছে যে প্রেজেন্টেশনের দৃষ্টিভঙ্গিটা হচ্ছে যে আমরা যারা আছি সংসদ সদস্য হিসাবে বা পাবলিক বা যারা এটা নিয়ে গবেষণা করেন, তাদের কাছে ডেটাটা কতটুকু অ্যাকসেপ্টেবল, অ্যাক্সেসেবল, কতটুকু অ্যাভেলেবল, কতটুকু অ্যাজাইল, কতটুকু অ্যাকুরেট। একটা মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে সরকারের কাছে ডেটা যেটা আছে সেইটা কতটুকু এই 4 ক্রাইটেরিয়ার প্রেক্ষাপটে সেই শর্তগুলো পূরণ করে। মানে সরকারের কাছে আসলেই কি এই ডেটাগুলো এইভাবে আছে আমরা যেভাবে প্রত্যাশা করছি? কেননা সেটা যদি না থাকে তাহলে সেটা কিন্তু উদ্বেগের আরেকটা অনেক বড় একটা কারণ। তাহলে সরকার কিসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগুলো নিচ্ছে সেটা হচ্ছে এক ধরনের আলোচনা। আর যদি বিষয়টা হয়ে থাকে সরকারের কাছে তথ্যগুলো এইভাবেই আছে, এই আকারেই আছে, তবে আমাদের সাথে শেয়ার করছে না বা যেভাবে শেয়ার করা দরকার সেভাবে শেয়ার হচ্ছে না, আর মনে হয় এটা একটা মৌলিক প্রশ্ন। এটার একটা মানে আমি অ্যাটলিস্ট একটা ক্ল্যারিটি চাইব যে আসলে সমস্যাটা কোথায়। তাহলে কি এটা আমরা যেভাবে ডেটা কম্পাইল করি সেখানেই কি আমাদের চলে যেতে হবে? কেননা সেটা হচ্ছে আমার অরিজিন। ওই জায়গাটা যদি আমি ঠিক না করতে পারি তাহলে আমি যতই সরকারের কাছে দাবি জানাই যে 4টা এর ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হবে, সেটা তো আমার কাছে যেভাবে আমি চাচ্ছি সেভাবে আসবে না। সো দিস ইজ আ ভেরি বেসিক পয়েন্ট। আরেকটা যেটা হচ্ছে আমি কেন এই বিষয় নিয়ে আগ্রহী, আমাদের শামীম পাটোয়ারী সাহেব যেটা একটা কোড বললেন যে নো ট্যাক্সেশন উইদাউট রিপ্রেজেন্টেশন, যেটা 1765-এ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটা আইন করে, স্ট্যাম্প অ্যাক্ট, যে যারা কলোনিতে অর্থাৎ যারা আমেরিকাতে বসবাস করে তাদেরকে একটা কর দিতে হবে। এটার বেসিক্যালি নো ট্যাক্সেশন উইদাউট রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কোনো কর আরোপ করা যাবে না। সো আমরা যখন সংসদে, এবং এখানে শহীদ ভাই আছেন, উনি অনেকবার হাত উঠিয়েছেন যখন মাননীয় অর্থমন্ত্রী ওনার বাজেট প্রস্তাবনা করেন এবং ওনার হাতের ইশারায় আমরাও হা বলি। তো আমরা যে হাটা বলি, হাটা কিন্তু শুধু আমাদের হা বলে না, হাটা হচ্ছে যাদের প্রতিনিধিত্ব আমরা করি তাদের সম্মতিটা আমরা জ্ঞাপন করছি। এটাই কিন্তু হচ্ছে মূল বিষয়। তো আমি যখন সম্মতিটা জ্ঞাপন করব, আমি কতটুকু সচেতনভাবে সেটা জ্ঞাপন করছি, এই তথ্যগুলো যদি আমার কাছে নাই থাকে তাহলে আমি কিসেকে আমি হা বলছি। এটা কিন্তু আমার জন্য অনেক মৌলিক একটা বিষয়, যার জন্য আমার এই আগ্রহ। মানে আপনারা হয়তো এটা নানান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আপনারা দেখতে পারেন, মিড টার্ম বাজেটারি ফ্রেমওয়ার্ক হিসাবে দেখলেন, বাট আমি একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে এই তথ্যগুলো যদি আমার কাছে না থাকে তাহলে আমি কিভাবে সেই হাটা বলবো, কিভাবে আমার সম্মতি আমার নির্বাচনে যারা নির্বাচনী এলাকায় যারা বসবাস করে তাদের পক্ষে আমি এটা জ্ঞাপন করব। তো ওই কারণে এটা আমাদের জন্য ইন্ডিসপেন্সেবল। যেমন আমাদের কয়েকদিন পরে এখন দেখেন আরেকটা বাজেট উপস্থাপন করা হবে সংসদে। তা এখন যদি আমি গত বছরে যে সিদ্ধান্তগুলো সরকার নিয়েছে, যেমন আমাদের যে প্রণোদনা প্যাকেজ ছিল, অন্যান্য যে ইন্টারভেনশনগুলো ছিল, সেগুলোর আসলে ইম্প্যাক্টটা কী হয়েছে সেটা যদি আমি না জানি তাহলে কোন জায়গায় আমার কোর্স কারেকশন দরকার, কোন জায়গায় আমাকে একটু নতুনভাবে ভাবা দরকার, এটা তো আমি করতে পারবো না। এবং তৌফিকের প্রেজেন্টেশনে একটা স্লাইড ছিল যেখানে বলা হয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসে এসে আমার কাছে যে ডেটাটা অ্যাটলিস্ট ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে সেটা হচ্ছে জুনের। তো তার মানে আমি এই বছরের জুনে যখন যাব হয়তো সেটা আরও 1-2 মাস এগোতে পারে, জুনেরটা হয়তো অগাস্ট বা সেপ্টেম্বরে যাবে। তো আমি কিভাবে যখন আমি সেই ভোটটা দেব আমি আমার এই সিদ্ধান্তটা নেব। সো এটা ছাড়া আসলে ডেটা ছাড়া আমি বিষয়টার গুরুত্বটা আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আমার যেমন এখানে খুব একটা এঙ্গেজমেন্ট থাকছে না, আর পাবলিক এঙ্গেজমেন্টও দূরের কথা। এখন দেখেন বাজেটটা কোন লেভেলে চলে আসছে। বাজেটের পরের দিন এবং খুব পত্রপত্রিকায়, প্রিন্ট মিডিয়াতে, টেলিভিশনেও গ্রাফিক্সটা কিন্তু অনেক ইমপ্রুভ করে গেছে। কম্পিউটার গ্রাফিক্স সুন্দরভাবে দেখিয়ে দেয় যে এটার দাম বাড়ছে এবং এটার দাম কমছে। আমরা কিন্তু বাজেটটাকে এখন ওই পর্যায়ে নিচে নামিয়ে নিয়ে এসেছি। এটা নিয়ে কোনো বিশ্লেষণ হচ্ছে না, এটা নিয়ে কোনো গবেষণা হচ্ছে না। আমার যে সীমিত সম্পদ আছে
সেই সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার আমি নিশ্চিত করতে পারছি কিনা, কোনো কিছুই কিন্তু হচ্ছে না, কারণ এটা নিয়ে কোনো আলাপ হয় না। আমাদের শামীম পাটোয়ারী সাহেব আর্টিকেল 70-র কথা বলেছেন। আর্টিকেল 70 আছে, তো আর্টিকেল 70 কিন্তু আমাকে সমালোচনা করা থেকে বিরত রাখতে পারছে না। আমি কিন্তু তারপরে আমার কথাগুলো বলতে পারি। যদিও আর্টিকেল 70 এখন পর্যন্ত কেউ টেস্ট করে নাই। কেউ যদি মনে করে যে মানে এমন কোনো প্রস্তাবনা টেবিলে আছে যেটা আমাদের সংবিধানের সাথে পুরোপুরি সমন্বয় হয় না বা হারমোনাইজ হয় না, তখন আমি কি করব? বা আমি যেটার ভিত্তিতে আমি শপথ নিলাম, আমি যদি আমি কি সেই শপথ ভায়োলেট করব, নাকি কোনো একটা প্রস্তাবনাকে হ্যাঁ বলবো? এগুলো কিন্তু অনেক মানে মৌলিক বিষয়। সাবির ভাই, আর্টিকেল 70 আপনাকে ভোট দেওয়া থেকে নিরত করে, আলোচনা করতে বিরত করে না। না, সেটা করে না। তবে অনেক সময় এটা হতে পারে, আমি বলছি না যেটা হয়, তবে এটা হতে পারে যে আমার ক্ষেত্রে হয়তো কিছুটা কম, বা যারা নতুন বা প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হচ্ছেন, ওনারা যদি মনে করে যে আমি যদি কোনো বক্তব্য রাখি, এটার কারণে যদি আমার মানে মাইনাসের ঘরে সংখ্যাটা বেড়ে যায়, তাহলে আগামীতে আই মে নট বি লুকড আপন ভেরি ফেভারেবলি, মানে ওই ধরনের একটা বিষয় তো অনেক ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে। তো সেই জন্য এই কথাটা বলছি। সো আমার মনে হয় সেটা একটা বড় বিষয়। তো আমাদের এই তথ্যগুলো কিভাবে আমরা একেবারে মানে মিনিমাম একটা লেভেল, যদি বেস লেভেল আমরা এস্টাবলিশ করতে পারি, এবং আমার মনে হয় এখানে আমরা যারা আছি সংসদ সদস্য হিসাবে, মানে আই উড বি ভেরি কিন টু সি এক ধরনের একটা ককাসও যদি আমরা করতে পারি, মানে আমাদের এমপিদের পক্ষ থেকে, যারা এই বাজেটের বিষয়গুলিকে আরেকটু গভীরভাবে তারা দেখবে, এবং স্বচ্ছতাটা আরও কিভাবে নিয়ে আসা যায়, এবং সরকারও যেভাবে তাদের পরিসংখ্যানগুলো তথ্যগুলো নিয়ে আসছে, সেটাও কতটুকু সঠিকভাবে আসছে, সেটাও কিন্তু আমাদের দেখার একটা বিষয় আছে। আর আমরা যে মানে যে আইনটা পাশ করলাম, বা আমাদের যে 2011 সালের আইনের কথা বলা হলো, যে প্রতি 3 মাস একটা বিবৃতি দেওয়া হবে, আমরা অনেকেই কিন্তু পয়েন্ট অফ অর্ডারে অনেক কিছু বলি। এটাই হচ্ছে একটা জেনুইন পয়েন্ট অফ অর্ডার, যে ওয়েন দ্য হাউস ইজ ইন ডিসঅর্ডার। এটা শহীদ ভাই বলবে, হাউস কখন ডিসঅর্ডারে থাকে? যখন একটা আইন থাকা সত্ত্বেও সেটা মানা হচ্ছে না। আমাদের দায়িত্ব শুধু আইন প্রণয়ন না, আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আইনটা যে কার্যকর কতটুকু হচ্ছে সেটাও দেখা। সুতরাং আমার মনে হয় এই আলোচনার সাথে আসলে আমরা কিভাবে আমাদের দায়িত্ব পালন করছি, এবং সরকারও সার্বিকভাবে সংসদীয় ব্যবস্থাকে কিভাবে দেখছে, এই বিষয়টাও কিন্তু চলে আসে। এবং আমার অবস্থানটা হচ্ছে যে আমরা যদি মানে শুধু সরকার যেটা দিবে আমরাই সেটা গ্রহণ করে নিব, সেটাই যদি হয়, তাহলে আসলে তো সংসদের প্রয়োজন নেই। আমরা সেখানে আছি সরকারের সিদ্ধান্তগুলো আরেকটু উন্নত করার জন্য। এই সিদ্ধান্তের ফলে মানুষের জীবনযাপনটা যেন আরেকটু ভালো হয়, আরেকটু সহনীয় হয়, এটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের কাজ। আর সেটা না থাকতো, তাহলে এই যে মূল কনসেপ্ট, যে সেপারেশন অফ পাওয়ার্স, যে আমাদের একটা নির্বাহী বিভাগ, আমাদের একটা লেজিসলেচার, আমাদের একটা জুডিশিয়ারি, এটার কিন্তু প্রয়োজন থাকতো না। সুতরাং এই আলোচনার সাথে ওই আলোচনাগুলো চলে আসে। যাই হোক, আজকের মানে ফোরামে আমরা সেই আলোচনা করতে চাই না। তবে আমার মনে হয় যেটা আমরা আজকের এই মিটিং থেকে বা আজকের এই আলোচনা থেকে যেটা করতে পারি, যেহেতু আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটা প্রতিবেদন এখানে এসছে, মানে এটার ভিত্তিতে আমরা আমাদের যার যার জায়গা থেকে আমরা কাজ করতে পারি। আমাদের যে প্ল্যানিং সাব কমিটি আছে, সেটা আমার মনে হয় ফাইন্যান্সের চেয়ে বেশি মিট করেছে, মানে ফাইন্যান্স তো 3 বার। আমার মনে হয় আমরা তার চেয়ে একটু এগিয়ে আছি, এবং এগিয়ে থাকাটা খুব একটা কঠিন না যখন বেস লাইনটা এত মানে লো থাকে। সো এটা আমি নিশ্চয়ই ওখানে আমরা আলাপ করব। এবং যদি একটা ককাস, শহীদ ভাই উনি গাইড করতে পারবেন, উনি আমাদের চিফ হুইপ ছিলেন, আমাদেরকে অনেক কিছু উনিও শিখিয়েছেন এবং জানিয়েছেন, যে করে আমরা কিছু আরও এই প্রসেসটাকে এবং এজেন্ডাটাকে আগাতে পারি কিনা। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, চিরজীবী হোক বাংলাদেশ। Now, as usual, Sabir Hossain Chaudhary always goes to the heart of the matter, and he has brought out that particular aspect, that public representation and how they can contribute with good data in terms of improving the distributive efficiency
and more returns to our efforts in that way. খুবই সুন্দরভাবে এই জিনিসটা তুলেছেন এবং উনি যে কথাটা বলেছেন যে এমপিদের একটা ককাস করার ব্যাপারে, এটার ব্যাপারে আমাদেরও আগ্রহ আছে, কারণ এই ডেটার ব্যাপারে নতুন আগ্রহ এবং এটার টেকনিক্যাল এক্সপার্টিজ ইজ ইম্পর্টেন্ট, এবং অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমরা গত কয়েক বছরে আস্তে আস্তে এইখানে একটা মোমেন্টাম বিল্ড করার চেষ্টা করেছি, এবং অ্যাজ ইউ ক্যান সি উই হ্যাভ দি array of these galaxies of MPs who have taken very fundamental and practical interest in this matter and sees the benefits of it. We will pursue this matter. ওনারা যদি আগ্রহ প্রকাশ করেন আগামীতে এটাকে শেপ দেওয়ার জন্য, এবং আমরা এটার যদি কোনো টেকনিক্যাল সাপোর্ট দরকার করে, we will be happy to provide the technical support in this case for a data caucus of the MPs on in the future in that way, and where previous MPs can also join, or the future MPs can also come in and make anything. আমি শুধু আপনাকে সাবের ভাই একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি, and since it was today fiscal data, we didn't bring in the national income accounts or the labor force survey or household income or expenditure survey. One of the issues which I will urge you to take up is that the quarterly GDP estimates. কোয়ার্টারলি জিডিপি এস্টিমেটস না থাকার ফলে আজকে এই যে জিডিপি নিয়ে যেই সমস্ত আলোচনা বাইরে বিভিন্নভাবে হয় বেসরকারিভাবে, ইট ইজ এ ভেরি ভেরি আনফর্চুনেট ডিসকাশন উই আর হ্যাভিং, এবং এইটাও ইজ অলসো পার্টলি বিকজ যেই ডেটাটা আসে সেটাকে ক্রস চেক করার জন্য যে প্রক্সি ইন্ডিকেটার্সগুলো আসে সেগুলো তো হয় না, এবং ডিসক্লোজারও হয় না দ্য প্রসেস অফ এস্টিমেশন. সো ওয়ান অফ দি সেফগার্ডস ইজ দ্যাট ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ইজ টু হ্যাভ কোয়ার্টারলি জিডিপি. And the BBS had been on it. There is a foreign support and everything else. I would request you to look into them. If you know acta korte hoy, it is the quarterly GDP is the very important thing which we need to look at. Thank you. Colleagues, now I want to invite Dr. Abdus Shahid, who is a veteran politician and is on top of the game in many ways. He had been a great friend of CPD throughout his political career, and I have always enjoyed his personal friendship and solidarity. Shahid bhai. Thank you. Assalamu alaikum. Sorry. সবাই যখন বাংলায় বলেছে, আমি যেহেতু ভাষার মাস, আমিও তো বাংলা বলাটা আমার নৈতিক দায়িত্ব. But till then, I thanks to Mr. Bhattacharya because he has invited me sometimes before, but I could not turn up accordingly. And for this, I apologize myself. Now I came along with my daughter, youngest daughter. She is sitting behind of that lady, and she is the teacher of the economy, policy and development in the East West University. And Shahid bhai, the next generation will be much more closer to us than you had been. So because of that, I thanks to all. এখানে উপস্থিত যারা আছেন সবাইকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং সাথে সাথে সিপিডির পক্ষ থেকে আজকে যে আমাদেরকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে, আমন্ত্রণের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এবং আমার সাথে আছেন আমার প্রিয় সহকর্মীরা, সবাই কিন্তু অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান, এবং তারা কিন্তু যে সমস্ত কমিটিতে কাজ করছেন তারা প্রত্যেক জায়গায় কিন্তু দে আর কন্ট্রিবিউটিং লট, বাট দেয়ার আর সো মেনি লিমিটেশনস বিকজ অফ দ্যাট দে আর নট ইন এ পজিশন টু এক্সপ্রেস দেমসেলফ দ্যাট আই এম ডুইং দিস দ্যাট সো অ্যান্ড সো। তো এই হিসাবে they have left it to you as the senior most over here. No. Parliamentary members are all are colleagues to each other. Seniority may be in terms of the duration in the parliament, maybe. And our former chair of the IPU, Mr. Saber Choudhury, really he is a very talented guy in the parliament. And now he is working in a very important line, that is climate issue and environments. আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যার প্রফেসর রহমান সুবেন আমাদেরকে কোয়েশ্চন করেছে, আমি ওটা উত্তর দেওয়ার পরেই আমি মনে করি যে আই শুড প্রসিড, যে আমার নির্বাচনী এলাকায় এই ডাটাটা কি আমার জানা আছে বা আমি ইতিমধ্যে নিয়েছি কি না, কী পরিমাণ টিকা এ পর্যন্ত আমাদেরকে টিকা যাদের দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছে সরকার পথে কতজন কত টিকা নিয়েছে কোন উপজেলা। আমি দুইটা উপজেলা রিপ্রেজেন্ট করি, একটা হচ্ছে শ্রীমঙ্গল বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের মৌলভীবাজার জেলা, আর একটা হচ্ছে কমলগঞ্জ, দুটোই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এবং চায়ের রাজধানী। সেই দুইটি উপজেলায় শ্রীমঙ্গল উপজেলায় প্রথম ডোজ নিয়েছে 2,37,000, দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছে 1,68,000 এবং বুস্টার নিয়েছে 10,000, এর মধ্যে আমিও একজন। আর কমলগঞ্জ উপজেলাতে প্রথম ডোজ নিয়েছে 2,10,983, দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছে 1,40,772
আর বুস্টার ডোজ দিয়েছে 5,234 জন। এটাও ইট ইজ এ পার্ট অফ ডাটা, এবং ডাটা ছাড়া আমরা আপডেট ইনফরমেশন ফর মেকিং এনি পলিসিস। আর ওখানে পলিসির প্রশ্নটাই আসছে ডাটায়, যে ফিসক্যাল ডাটার যদি ফিসক্যাল ডাটা ইন বাংলাদেশ ইস্যুস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস, অফকোর্স এটা তো একটা বড় ইস্যু, পাশাপাশি চ্যালেঞ্জ। আমরা যদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা না করতে পারি, ওভারকাম না করতে পারলে আমরা কিন্তু কোনো ধরনের গভর্নমেন্ট পলিসি প্ল্যান এগুলা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এই যে আমাদের 2021 থেকে 2026 পর্যন্ত আমাদের 8ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিদ্যমান চলছে, এটাও এসডিজি পার্সপেক্টিভে আমরা 2030 সালে এসডিজি অর্জন করার জন্য যে 17টা গোল আমরা আমাদের সামনে আছে, সেটা যতটুকু সম্ভব করার জন্য আমাদের কমিটমেন্ট রয়েছে, সেই অনুযায়ী আমরা প্রসিড করতেছি। এবং এই 8ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যেও অনেকটা কাভারেজ আছে। এখানে ইকোনমিস্টরা যারা আছেন তারা রিয়েলি উই ডু রেসপেক্ট দেম লাইক এনিথিং। সবার বক্তব্য শুনি, পত্রপত্রিকা পড়ি, আমরা যতটুকু জ্ঞান আছে এটা দিয়ে চেষ্টা করি এক্সারসাইজ করতে। তো সেই হিসাবে আমরা যে ডাটা নিয়ে এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী গত বাজেট বক্তৃতায় এই বছরে 2021 এবং 22 অর্থ বছরে যে বাজেট ব্যয় নিয়ে একটা কথা বলেছেন ইনফাইন বা কনক্লুশন রিমার্কসে, যে আমরা আমাদের দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার উন্নয়ন প্রক্রিয়া প্রণয়ন করে থাকি। বাজেট যখন তিনি রিপ্লেস করেন তখন তো তার একটা রিমার্কস থাকে। সেই হিসাবে তিনি বলেছেন যে কিন্তু কোভিড-19 মহামারীর কারণে এবছরও সকল তথ্য উপাত্ত পরিপূর্ণভাবে আমাদের সামনে নাই। তাহলে জাহিদ ভাই যারা বলেছেন যে তথ্য উপাত্ত অনেক সময় আবার ডিসক্রিমিনেন্সি অ্যারাইজ করে, এখানে আমরা স্লাইডও দেখেছি, দেয়ার আর সো মেনি ডিসক্রিমিনেন্সিজ ইন রেসপেক্ট অফ ডাটা গিভেন বাই দ্য এনবিআর অর আদার্স, যে অনেক সময় পার্থক্য হয়। পার্থক্য কেন হয়? কনস্টিটিউশনের আর্টিকেল 86-এ ফিসক্যাল স্টেটমেন্টের কথা বলা আছে, যে অনুমিত আয় এবং অনুমিত ব্যয়, এস্টিমেটেড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচারের কথা। এই ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার ইটস এ প্রেডিকশন, বাজেট ইজ এ প্রেডিকশন ফর সার্টেন পার্টিকুলার পিরিয়ড বা ফিসক্যাল পিরিয়ড যেটাকে আমরা বলি। সেই পিরিয়ডের জন্য যে স্টেটমেন্টটা পার্লামেন্টে করা হয় মাননীয় অর্থমন্ত্রী, সেটা কিন্তু প্রেডিকশন হিসাবেই আমরা নিয়ে একটা বছর আমরা আমাদের এক্সারসাইজ করি, এবং অনুমিত আয় এবং অনুমিত ব্যয়ের মাধ্যমেই পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের যে ব্যয়, সরকারি যে ব্যয় ব্যবস্থাপনা আছে, সেটা আমরা নিশ্চিত করি। এখন কথা হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারি বাজেটও আসে। এই যে ডাটাবেস সব কিছু তথ্য যদি আমরা আমাদের মধ্যে না থাকে, তাহলে কিন্তু অনেক কিছুই কমপ্লায়েন্সের দিক দিয়ে আমরা অনেকটা পিছনে থাকব। যে কমপ্লায়েন্সটা যদি আমরা সঠিকভাবে না বুঝতে পারি যে এ পর্যন্ত কি হলো, তাহলে আমি কিন্তু আমার এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, এবং দুর্বলভাবে এগিয়ে যেতে হবে। বাজেট বাস্তবায়ন হচ্ছে, আমি দেখেছি নেপালে, আমি IMF-এর একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলাম, এবং এই পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের উপরে এই IBAS++-এর ইন্টিগ্রেটেড বাজেট অ্যানালাইসিস অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম, IBAS++, এটা কারণ কি? ঢাকা থেকে যে টাকাটা ব্যয় করার জন্য মৌলভীবাজার দেওয়া হলো যে PWD-কে, যে তুমি এই বছরে 2 কোটি টাকার যে তোমাকে এই টাকা দিলাম, খরচ করো। এটা এখানে পৌঁছা পর্যন্ত আমি দিয়েছি এটুকু জানি, কিন্তু পৌঁছার পরে কত টাকা ব্যয় হলো এই সময়ের মধ্যে সেটার তথ্য কিন্তু আমার কাছে নাই। সো IBAS++-এর মাধ্যমে এটা কিন্তু নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে যে হাউ মাচ মানি আই সেন্ড টু দেম, অ্যান্ড তা কতটুকু স্পেন্ড করছে, এটাও তারা তাদের এই IBAS-এর মাধ্যমে কিন্তু 22% মানে এটাকে কী বলে ডাটাটা দিয়ে দিচ্ছে। তো সেই জন্য বাজেট মিনিস্ট্রি বা লাইন মিনিস্ট্রি যেটা, সেই লাইন মিনিস্ট্রি বুঝতে পারতেছে এই বছর জুন মাসের আগে, এই যে এখন হচ্ছে আমাদের ফেব্রুয়ারি মাস, আরও মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, 30 জুন, 4 মাস বাকি আছে। এর মধ্যে এই লাইন মিনিস্ট্রির এই খাতে কত টাকা ব্যয় হচ্ছে আজকে পর্যন্ত, সে কিন্তু একটু টিপ মারলেই IBAS-এর মাধ্যমে সে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে। আগে একটু বিরক্ত করি, এটা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা টিপ দিলে বের করতে পারবে, কিন্তু সেই সুযোগ কি জনপ্রতিনিধিদের আছে? সেটা নাই। আমি ঠিক এ করতে বলবো যে এটা নাই বলা আমার পক্ষে ঠিক হবে না, কারণ এখন আমরা যারা আপনাদেরকে ফলো করি, কিন্তু আমরা ফলো করতে চাচ্ছি, আপনি ফলো করবেন,
পার্লামেন্টারি প্রসেসে, আচ্ছা, লেজিসলেটিভ ইস্যুতে বা আদার মানে ইস্যু যেখানে এই যে বাজেটের কথা বলছেন, আমরা ফলো করি। আপনারা দেখেন এই যে আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হওয়ার কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে লিডারশিপটা নিয়েছেন, সেই লিডারশিপের কারণে আজকে আমরা ইন্টারনেটে যখন ইন করি, আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতেই কিন্তু কি বলে এই ওয়াইফাই না কানেকশন। না ঠিক আছে। সেজন্য আমরা জানতে পারি আইবাস প্লাস প্লাসে আপনি মৌলভীবাজারে কি খরচ হলো আপনি কোনো বক্তৃতার আগে টিপে এটা জেনে ব্যবহার করতে পারেন। পারি কারণ যদি ওই এখন তো ধরেন আমাদের যে পপুলেশনের অ্যাক্সেস তো নাই ওখানে অ্যাক্সেস নাই, অ্যাক্সেস থাকার জন্য ওই বলতে হবে। সেদিন আমি একটা অফিসারকে বলার পরে সে বলছে যে আপনি আমাকে ইন রাইটিং আমার কাছে চান। তখন আমি তাকে অ্যাডভাইস করেছি তথ্য অধিকার আইনে এটা দেওয়ার দায়িত্ব তোমার রয়েছে। সো রিটেন চাইলো না ভার্বেল চাইলো, দ্যাট ইজ নট দ্য লুক আউট। সেই জন্য আমাকে আমার মনে হয় আপনি এমপি হয়ে আপনার কাছ থেকে যদি রিটেন চায়, আমার কাছে না, আমার পাশে আপনার যে অন্য কারো, আপনি চিন্তা করেন আমরা গবেষণার জন্য তো এগুলো কিছুই পাচ্ছি না। Thank you very much, and I will try my best to expedite these issues in the competent areas. তো এই জন্য আমি আর কথা এই দিকে না গিয়ে ডাটাবেসের উপর যেহেতু কথাটা আসছে, আসলেই কিন্তু তথ্য উপাত্ত ব্যতীত কোনো মানুষই তার কোনো কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই। আমার মাননীয় সংসদ সদস্য বিশেষ করে বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে নাবিল আহমদ উনি অত্যন্ত ইয়াং এনার্জেটিক একজন পার্লামেন্ট মেম্বার, তিনি দুঃখ করে আমাকে বারবার বলেন যে আমাদের মিটিং হয় না। আসলে কিন্তু রুলস অফ প্রসিজারে আমাদের অনেক কমিটির মিটিং কিন্তু মাসে একটা হওয়ার কথা, হয় না। এটা আমাদের একটা বলতে গেলে ব্যর্থতা বলবো না, উদাসীনতার একটা বিষয়। তো সেই জন্য আমি বলবো যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে তো স্থায়ী কমিটি, আমরা শুধু পার্লামেন্টে যে সমস্ত বিল আসে সেটার একটা রিডিং আছে, থার্ড রিডিং বা সেকেন্ড রিডিং যখনই কমিটিতে রেফার করা হয় তখন কিন্তু এটা টাইম লিমিট থাকে যে বিফোর দ্যাট এই ডেডলাইনের মধ্যে পার্লামেন্টে আবার ব্যাক করে আসতে হবে বিলটা ওই রিডিংয়ের জন্য। তো সেজন্য ওই রিডিংয়ের জন্য বাধ্য হয়েই কিন্তু বিভিন্ন কমিটিতে মিটিং করতে হয়। বাট দেয়ার আর সার্টেন কমিটিজ লাইক ওভারসাইট ফাংশন কমিটি ইন দ্য পার্লামেন্ট, যেটা আমি চেয়ারম্যান একটা আছি এস্টিমেট কমিটির, আমি আরেকটা কমিটি আছি পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি। আমি এই কমিটি পাবলিক অ্যাকাউন্টস প্রায় 32 বছর ধরে আমি কাজ করতেছি। আমাদের সিএনএজি এবং সিজির অফিস থেকে যে সমস্ত অডিট আপত্তি আসে, মানে আমাদের গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার্সের যে সমস্ত অনিয়ম হয় সেই অনিয়মগুলা, অথবা রিসোর্স কালেকশনের ব্যাপারে যে অনিয়ম হয় সেগুলো, যেমন বিএটি, আইটি, এগুলো অনেক সময় অনেক ডিপার্টমেন্ট কালেকশন করে না, এটা কিন্তু এটা অপরাধজনক, ওই বিভাগের এটা অপরাধ। তো সেটার জন্য অডিট আপত্তি আসলে নিষ্পত্তির জন্য আমরা বসে সেটা নিয়ে আলোচনা করে প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টিং অফিসার সচিব, যারা যে সামনে আমার বসার সচিব আছেন সাবেক সচিব, এই প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টিংয়ের জবাবদিহি করতে হয় যে কেন এই অনিয়মটার কারণে ইরেগুলারিটিসটা হলো, এই ইরেগুলারিটির দায়ভারটা কে দিবে, তাহলে যদি টাকা আদায় করতে হয় আদায় করতে হবে। তো সেজন্য প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এই ডাটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। এই ডাটা বেস যদি আমাদের পার্লামেন্টারি সিস্টেমে যদি বাজেট হয়, আমরা যারা মাননীয় সংসদে আছি, এই যে আমাদের স্যার যারা কোয়েশ্চন করলেন যে আপনার এলাকায় কতটা টিকা দিয়েছেন, এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন। আমি এমপি হিসাবে যদি নাই জানি যে পর্যন্ত 26 তারিখে গণটিকা হবে, 3 দিন আগে কিন্তু আমি এটা উপজেলা কমিটিতে যারা আমাদের সদ্য সংসদ সদস্য নাবিল আহমদ সাহেব যারা বলেছেন, আমিও সেই মিটিংয়ে গেছিলাম। আমি প্রথমেই কিন্তু টিএইচএকে প্রশ্ন করেছি যে আগামী 26 তারিখে আপনার যে গণটিকা দিবেন কত লোককে দিবেন। গতকালকেও টেলিভিশনে দেখেছি ধাক্কাধাক্কি করে অনেকটা মানুষ মরার মতন উপক্রম হয়েছে। তখন একজন টিএইচএ এসে বলছে যে টিকা বন্ধ হবে না, সরকারের পক্ষ থেকে টিকা চলমান। তাই বাংলাদেশ আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই যে টিকা প্রদান কর্মসূচিটা যেভাবে ডাইনামিক হয়ে এগিয়ে গেছে, পৃথিবীর বহু দেশ কিন্তু টিকা এখনও তাদের চাহিদা অনুযায়ী সেই গণটিকা যেটা পাওয়ার কথা সেটাও এখনও পায় নাই। তো সেই হিসাবে আমি যেটা মনে করি যে আমাদের আজকে এই কনস্টিটিউশনের এই যে 86-এর কথা আমি যেটা বললাম যে আমাদের ফিসক্যাল স্টেটমেন্ট, আপনি দেখেন ওই যে আমাদের শামীম পাটোয়ারী সাহেব মাননীয় সদস্য যারা বলেছেন আর্টিকেল 83-তে সংসদের কোনো আইনের দ্বারা বা কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনো কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যাইবে না। এখন কথা হচ্ছে এই যে আমার কাছে যে বাজারে একটা বই আছে, এইটাই কিন্তু দেখেন অনেকটা দুর্বল হোক আর সব হোক ডাটাবেস, কিন্তু এখানে দেখেন ডায়াগ্রাফিক কী বলে, এটাকে কী বলেন, ডায়াগ্রাম দিয়ে আমরা কিন্তু বলেছি যে এই খাতে এই খাতে এই খাতে
এই ব্যয় হবে। ইট ইজ এ পার্ট অফ ডাটা, মানে ইট ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য ডাটা। এই ডাটাটা কিন্তু অনেক ইকোনমিস্টরা যদি নিয়ে এইভাবে অ্যানালিসিস করেন তাহলে কিন্তু আমাদের বাজেটের যে কমপ্লায়েন্সটা বাজেট বাস্তবায়নে সেটার ব্যাপারে তাদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য, আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য তাদের উৎসাহ আরও বেশি এগিয়ে যাবে। আমরাও কিন্তু পার্লামেন্ট মেম্বার, আমরা যারা এখানে আছি, আমি অন্তত এইটুকু বলবো, আমি অন্তত যদিও আই এম ওয়ান অফ দ্য সিনিয়র মোস্ট পার্লামেন্ট মেম্বারের আমি একজন, সেই হিসাবে বলবো যে আমি দিস ইজ দ্য 6th টাইম দ্যাট আই এম কন্টিনিউইং দ্য পার্লামেন্ট উইদাউট এনি ব্রেক। তো সেজন্য আমি প্রত্যেকটা দিনই কিন্তু একটা না একটা, আমি কালকে যেমন পেনশনের ব্যাপারে আমাকে বক্তব্য দিই, কিন্তু এখন পর্যন্ত পেনশন নিয়ে কিন্তু আমরা পুরোপুরি ভালো তথ্য কিন্তু আমাদের কাছে নাই। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, এবং 2018 সালে যখন বাজেট হয় তখনই কিন্তু কী বলে ইলেকশন হয়, আমাদের ইলেকশন ম্যানিফেস্টোর মধ্যে কিন্তু এই ট্যাক্স পেমেন্টের কথাটা কী বলে সার্বজনীন পেনশন স্কিমটা চালু করার কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের যে কি বলে এটাকে নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোর মধ্যে, এটা সাবের ভাইও ভালো জানেন, এটা আছে। তো সেজন্য সব কিছুতেই কিন্তু আমরা ডাটা নির্ভর যদি হয়ে আমরা এগোতে পারি তাহলেই কিন্তু কোনো ধরনের স্বচ্ছতার বিষয়টা কারো কাছে কিন্তু লুকিয়ে থাকবে না। সরকার যে স্বচ্ছ সেটা কিন্তু ডাটা বা তথ্য উপাত্ত যদি কারো কাছে দেওয়া হয় বা জাতিকে দেওয়া হয় তাহলে এটা সবার কাছেই সরকারের স্বচ্ছতা। আমরা এত কাজ করছি তারপরে কেউ কেউ বলেন যে এই হচ্ছে না। হ্যাঁ, আমরা দেখি যে কিছুটা করাপশনসের ব্যাপারটা আছে, যেটাকে অনেক সময় আমরা কিন্তু দেখি না, এটা অনেকটা কি বলে ইনটেনজিবলের মতন দেখি না, যেটাকে সেটা আমরাও বলি হ্যাঁ করাপশন করাপশন, কিন্তু করাপশনের রেট কত, করাপশনটা কী ধরনের নেচারের সেটা নিয়ে কিন্তু কোনো ব্যাখ্যা দিই না। এখন মানি স্মাগলার বা মানি লন্ডারিং এটা করাপশন, কিন্তু মানি লন্ডারিং আইনে করাপশন বাংলাদেশে সবচেয়ে কঠিন আইন আছে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ল ইন দ্য কী বলে বাংলাদেশ মানি লন্ডারিং আইন, এটা কিন্তু আমরা অনেকেই জানেন না। ট্যাক্সেশন আইনও বাংলাদেশে খুবই, এনবিআরের যত আইন আছে সবটাই কিন্তু খুব কঠিন। তো আমি কথা আর বাড়াতে চাই, আমি শুধু একটু বলতে চাই যে সিপিডি আজকে এই যে ফিসক্যাল ডাটা ব্যাপার নিয়ে যে একটা পেপার এখানে আমাদের কি বলে ওনার নাম তৌফিক, উনি যেটা দিয়েছেন এটা থেকেও আমরা এই যে যেমন জাহিদ ভাই যেটা বলেছেন যে 15 সালে আমাদের যে কোড এরিয়া যেগুলো ছিল সেটা থেকে কমে সেটা চলে আসছে গ্লোবাল এভারেজ 45-এর নিচে, এটা কিন্তু বাড়ে আবার কিন্তু কমে। সেই জন্য এই কমার বাড়ার বিষয়টা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভর করে প্ল্যানিংয়ের উপর। প্ল্যানিংটা আমরা কীভাবে করতেছি, প্ল্যানিং মিনস ডিসাইডিং ইন অ্যাডভান্স ওয়ার হাউ অ্যান্ড হু শ্যাল ডু ইট। এখন আমরা এই প্ল্যানিংয়ে আছি এসডিজি কীভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি। তো এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ডাটা বেসড আমাদের এগোনোর বিষয়টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই কথা বলে আমি আজকে আমরা যারা সংসদ এখানে আসছে, আমি জানি না আপনাদেরকে কতটুকু আমাদের কথার মাধ্যমে এনলাইটেন করতে পেরেছি, তারপরেও বলবো যেটুকু বলতে পেরেছি আমরা মনে করি এইটুকুই স্বল্প সময়ের জন্য হলেও আমরা চেষ্টা করেছি টু প্রেজেন্ট বিফোর ইউ। থ্যাংক ইউ মিস্টার দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, আমার অত্যন্ত প্রিয়, ওনার মাদারকে আমি খুব রেসপেক্ট করি, শি ইজ নো মোর ইন দ্য আর্ট। সেই হিসাবে সবাইকে এই পোডিয়ামে যারা বসে আছে, এশিয়া ফাউন্ডেশন, I had lot of মানে কি বলে connectivity with your organization while I was the chief of the parliament, এবং সাবির ভাই যেটা বলছেন বুটাবুটি হাত তোলা, এটা হলো কন্ট্রো বুট বা ডিভিশন বুট আমরা করেছি, আমরা অপোজিশন থেকেও জিতেছি। সেই জন্য আমরা ভোটিং সিস্টেমে সজাগ থাকার জন্য চিফ হুইপ বা হুইপদের কাজই বেশি। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ অল। অ্যান্ড আমরা আগামীতেও আবার দেখা হওয়ার সুযোগ হবে। সিপিডিকে বলবো আরও মাঝে মধ্যে এরকম দাওয়াত তো আমরা পাই, আমরা আসতে পারি, কিন্তু আমরা আসতে চাই, আমরা যদি শেয়ার করি উইল লার্ন মোর। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড উইল কন্ট্রিবিউট। আসসালামু আলাইকুম। আপনি ওই এমপিদের ডাটা ককাসের ব্যাপারে কি উৎসাহ দিচ্ছেন আমাদের? শিওর। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ডাটা ককাসের জন্য শামীম পাটোয়ারি ইজ ভেরি ভেরি কি বলে আমি বলে কি হ্যাঁ সেটা পার্লামেন্টও ইজ ভেরি মানে পারফরমেন্স ইজ ভেরি গুড। ওকে,
থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কলিগস, আপনাদের অনেকে এখানে আছেন, কথা বলার মতো 2.5 ঘন্টা অলরেডি হয়েছে। আপনারা যদি আজকের মতো ক্ষমা করে দেন, আজকে আমি প্রফেসর সোবানকে আনি এবং অনেকেরই এখানে মিটিং আছে এবং আমার কাছে অনেক কয়েকগুলো প্রশ্নও আসছিল এগুলি। আজকের মতো যদি খুব একদম যে বিষয়টি ওঠে নাই এরকম যদি কোথাও 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ডে বলেন, প্লিজ বলেন। হ্যাঁ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হেলাল আহমেদ। এদিকের ক্যামেরা ওনাকে ধরতে পারেন কিনা দেখেন, আমাদের সিপিটির ক্যামেরা ওনাকে ধরেন। হ্যাঁ, প্লিজ, দ্যাটস ওকে। So I would sort of reflect very quickly. Please. First thing is about the release of data, key indicators. This is the only time, I suppose, nominal GDP becomes very important. So CPI, GDP deflator, these are the very important timely release is important. So normally we talk about real, but this is only place in budgeting we talk about nominal. So that's I fully endorse. The second thing is about the 6 monthly advance release of current one. Internationally, we see 3 yearly forward budget estimates. That gives us enough time to understand what are the underlying assumptions the government is taking to make the current budget as well as the future budget. So that could be a good practice, and that would probably address one of the MP's concern. The next one is about, say, the framework. Thank you for giving us very robust insight into very robust processes that you internally follow. But my understanding is it widely shared? Is it public knowledge? Release whatever you have got. And then there is a discrepancy about, say, what you have and what we need. If we don't know what we have, then we cannot really see what we need. And we cannot really give you advice what you should be doing to get those data that you're missing. So, and finally, I suppose 300 MPs are blindsided, and so my next one probably wouldn't stand a chance, but internationally, there are Freedom of Information Act, and through that process, we can get access some data that are in the dark of policy making. So is there any Freedom of Information Act? Is it viable for us, academics or others, to get information on that front? So I will stop there. Thank you very much. Thank you for raising all those very good technical points on the how to improve the data ecosystem. Excellent point, including your freedom of information. We do have the right to information. We have the quasi on that, the RTI on that. Please, miss. I cannot no. Please, microphone. Please, microphone, and please hold the camera. Thank you, Dada. Thank you for allowing me. I want to actually address him as well. That please we do present have, yourself. Ami chini, onnera jante hobe. Okay, my name is Runki Farhana. I'm representing Article 19, and Article 19 works for broadly for freedom of expression and right to information. Yeah. And what I want to precisely notice that I was pinpointing the issues of information sharing. We have the mechanism, the Act, and constitutionally we have, by Article 39, we do have the freedom of expression, and we do have the So, apni bolchen je we do have the provisions, Act. we need to exercise them. We have the mechanism, and we need to, what we need to do is to ensure the responsible act from all the concerned end to make it implemented effectively and with positive impact. Okay. So, thank you. Thank you very much. Thank you. Colleagues, আমি দেখতেছি এখানে অনেকেই আছেন, আমাদের সোহেল আহমেদ চৌধুরী আছেন, তৌহিদ সাহেব আছেন, এখানে ডক্টর শুভ্রা ভট্টাচার্য ফ্রম ইউএনডিপি আছেন, আরও অনেক কলিগসরা এখানে আছেন, আমি ডানে বায়ে দেখছি আজকে এটার মিস। থ্যাংক ইউ। আমি কিশোর আমিন ফ্রম ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। আমি পিএফএম এবং সোশ্যাল প্রোটেকশন এরিয়াতে কাজ করি। আজকে থ্যাংক ইউ ফর দ্য নাইস প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড দ্য নাইস ডায়ালগ অ্যান্ড কমেন্টস অ্যান্ড রেকমেন্ডেশন। আমি একটা জিনিস বলবো যে হ্যাঁ, অনেক কিছুই আমরা আলোচনা করেছি এবং গভর্নমেন্ট থেকেও অনেক রিফর্ম ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে। একটা হচ্ছে যে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন,
বাট আমরা অনেক সময়ই আমার কাজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে দেখি যে একটা এমআইএস আরেকটা এজেন্সির এমআইএস এর সাথে কথা বলে না। That's the reconciliation challenge which we have been talking অলসো about. হচ্ছে ডেটা শেয়ারিংটাও হচ্ছে না, যে কারণে হচ্ছে অনেক ইনফরমেশনই কিন্তু হচ্ছে বা চ্যালেঞ্জই কিন্তু ওভারকাম করা যায় যখন হচ্ছে এমআইএস কমিউনিকেশনটা হয়। আরেকটা হচ্ছে যে অনেক রিফর্ম ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন প্রজেক্ট বা গভর্নমেন্টের থেকে, বাট সাস্টেইনেবিলিটিটা একটা ইস্যু হয়ে যাচ্ছে। এখানে একটা বড় কারণ আমার কাছে মনে হয় অনেক সময়ই রিফর্ম ইনিশিয়েটিভগুলো বিভিন্ন প্রজেক্টের আন্ডারে হয়, এক্সটার্নাল কিছু এনগেজমেন্ট হয়, বিভিন্ন স্টাডি হয় বা রিপোর্ট হয়, যেখানে গভর্নমেন্ট ওনারশিপটা ওভাবে থাকে না বা এনগেজমেন্টটা থাকে না। সো ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস বা গভর্নমেন্ট এজেন্সিজ, বোথ টার্মস মানে জেনারেল প্লাস হচ্ছে প্রফেশনাল বিভিন্ন টেকনিক্যাল এরিয়ায়, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যেমন হচ্ছে জাহিদ ভাই বললেন যে হচ্ছে ম্যাক্রোর ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন রিফর্ম পিএফএম রিফর্ম প্রোগ্রামে হচ্ছে ম্যাক্রো মডেলিং হয়েছে কিন্তু সব সময় ফেল করেছে। এখানে একটা কারণ হচ্ছে বুঝতে পারছি আপনার on the issue of sustainability capacity is a very well taken point. Thank you very much Kishore from European Union. Dr. Shubhra, আচ্ছা তৌহিদ ভাই কিছু বলতেছেন? আচ্ছা প্লিজ। তৌহিদ হোসেন আমাদের former foreign secretary। আমি ইতিহাসের ছাত্র। হ্যাঁ, ইতিহাসের ছাত্র। অর্থনীতি নিয়ে কোনো সমস্যায় পড়লে বন্ধু মুস্তাফিজ আছেন, ওনাকে আমি ফোন করি যে আমাকে একটু বুঝিয়ে বলো। হ্যাঁ, তো একটা জিনিস সে আমাকে বুঝিয়ে বলেছিল সেটা হলো যে এই পার ক্যাপিটা ইনকাম। ও আচ্ছা, $1500 কাছাকাছি ছিল কয়েক বছর আগে, বাড়তে 2500 পার হয়ে গেছে এখন যদি 6% গ্রোথ হয়, 1% পপুলেশন বাড়ে, তাহলে নন ইকোনমিস্টের জন্য সহজ বোঝা হচ্ছে যে 5% মতো পার ক্যাপিটা ইনকাম বাড়তে পারে। কিন্তু আমাদের বাড়তিটা সে তুলনায় অনেক বেশি, 20% 15% করে বেড়ে যাচ্ছে প্রতি বছর। মুস্তাফিজ সাহেব আমাকে বুঝিয়ে বললেন যে এটা এভাবে হয় যে টাকার অঙ্কে তো হিসাবটা হয়, কাজে যদি 6% গ্রোথ হয় আর যদি 6% ইনফ্লেশন হয় তাহলে এটা আসলে 12%-এ দাঁড়ায়। এবং যেহেতু আমাদের ডলারের দাম মোটামুটি স্থিতিশীল, সরকার যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে, কাজে সে ডলারেও আমাদের সেই পরিমাণ ওইভাবে বেড়ে যায়। খুব ভালো। তাহলে আমরা কি ইনফ্লেশনের মাধ্যমে আমাদের জিডিপি বাড়ছে? মানে যত ইনফ্লেশন বেশি হবে তাহলে জিডিপি ততই বাড়বে। আমি চোখের সামনে কিন্তু মানুষকে দেখতে পাচ্ছি না, সাধারণ মানুষকে, যে তাদের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কমেছে, বিশেষ করে বটম লাইনে যারা আছে। না, আমার মনে হয় খুবই ফান্ডামেন্টাল পয়েন্ট তুলেছেন এবং আপনার এটার সাথে সহমত হচ্ছেন অনেকেই। এবং এইটার আজকে ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাকাউন্টস আলোচনা হয় নাই, তাহলে হয়তো সাবের ভাইয়ের উপরে আমরা আরেকটু চাপ দিতাম এবং এটার ভিতরে। এবং আপনার এই কথাটার প্রেক্ষিতেই আমি জিডিপির কোয়ার্টারলি ফিগারের কথা বলেছি। এটা সত্যতা যাচাই করার মাধ্যম হলো যে এটাকে কোথাও আরেকটু ভেঙে দেখার সুযোগ আছে কিনা, আরেকটু তথ্য উপাত্তের উৎসগুলোকে বোঝার ব্যাপার আছে কিনা। প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমানকে দিয়ে আমি শেষ করতে যাচ্ছি, বলবেন? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্যাট। আচ্ছা, আমি এখন কোনো কথা না বাড়িয়ে প্রফেসর রেমান সোমানকে আটকে রেখেছি আমরা। প্রফেসর রেমান সোমানকে বললে পরে, কারণ অনেকেরই খুব দ্রুত মিটিং অনেকগুলো আছে এটার ভিতরে, 12:30 অনেকের মিটিং শুরু হয়েছে, কিন্তু প্রফেসর সোমানের কথা শোনার জন্য অনেকে এখানে বসে আছেন। স্যার, thank you very much. I'm sorry for denying important people who are representing the people in Parliament from going about their duties merely to listen to an old guy like me for a few minutes, particularly since I have no great expertise in this subject. To begin with, I would like to compliment Tawfiq and his colleagues and Debapriya for actually putting this information on the table and for posing the right questions. I think this is very important, and it has had an excellent response from the discussants, and particularly from the elected representatives. I was very impressed by the comments of Shamim Patwari in particular, who obviously from the perspective of an opposition member put a lot of important issues on the table. Now, what is the brief point I wish to make is that the presentation which has been made by Tawfiq is essentially from the perspective of a researcher
interested in looking at budgetary data, financial data, for purposes of analysis and comment on the economic problems of the country. And that this is what we do, and I'm part of that ecosystem which wants such data. And obviously there is a similar constituency present in this room who seek such information all the time and are very conscious then of the limitations of the data system in helping them to do their job. Now, what I wish to look at the issue is actually from the perspective of the real users of that data. And users, I do not mean researchers, but I actually mean both policymakers and elected representatives. And my own hypothesis would be that the quality of data which is generated for financial and any other purpose relating to the process of governance derives from the felt needs of the primary data users. If the finance minister really needs and values critical information so that it will help him to Sir, can you hear me? Microphone রাখেন ওখানে?
No, no, take it. Okay. Sorry, can I be heard? You're being heard, sir. Please proceed. Thank you, sir. My apologies. My apologies. My iPad ran out of power, and I do not know how to connect it to power sources. So I will just so it is cut only my power, remarks not the short data ran out. briefly. The main point I was wanting to make over here is that the important people who should be considering access to data are the relevant policymakers and representatives of the people. Now, if the finance minister is really conscious of the importance of making key policy decisions, which will in fact be functionally useful to him and relevant to his work, and not essentially seeing his presentation of information as a political public relations exercise, then he himself must be the main customer for improving the quality of data. Now, in my experience, finance ministers have rarely been the driving force for asking for quality data. Historically, as far as I know, the two sources have been economists and academics from civil society on the one hand, and the aid donors. The people present over here, Zahid, for example, will know that the first program was from the ODA in the 1990s for improving the budget reporting system and data generation from the budget. This was a project through the 1990s, and its successor was from the World Bank. So that the driving force for whatever quality improvements have taken place in the data have actually come from outside the government rather than projecting the felt needs of the policymakers. And this, I think, is the fundamental source of the problem. That if you really want full transparency in data and you want quality data, then the effective demand for that must actually originate from the government itself. And secondly, members of parliament, who are also people who are accountable to their respective constituencies, must be demanding the upgradation of the quality of data. If they do not discharge their responsibilities effectively and put constant pressure on the government as the representatives of the people, you are actually going to face a problem. Now here, I see that Patwari certainly articulated his need, and up to a point it was reflected in Sabir's comments. But the real issue is how effectively you as members of the parliament have your need. Now, I've been constantly surprised at the weak quality of budget discussions, and the fact that the budget itself is never placed for detailed analysis before the Parliamentary Committee for Finance. Nabil is sitting over here. Now, historically, most countries that are serious about budget making actually subject the budget to detailed financial and economic analysis, and then that report is presented before the Finance Committee, and then that is eventually their report is presented to Parliament. But here, you essentially have a round of speech making by MPs, where government MPs spend most of their time praising the government's economic performance, and other MPs ask for more projects in their constituency. But no serious analysis takes place on the nature of the budget. In fact, historically, one of the valuable contributions that CPD made from its founding days at the end of 1973 is that for many years, particularly when the opposition was boycotting the parliament, the first serious discussion of the budget took place at the CPD budget dialogue, which normally took place after several weeks, when the finance minister invariably attended and the opposition shadow finance minister was also there. Now, unless you people in parliament
step up and articulate your need, and the finance minister himself feels that need, I'm not really sure how much autonomous and improvement will emerge because the government is conscious of requiring information. There are two small points arising from this. When I was briefly in the caretaker government at the time of the Shahabuddin administration in early 1991, I had to, at that time, in my responsibilities, chair ethnic, and we used to have 2 or 3 ethnic meetings a week at that time because there were a whole range of backlog projects. Now, one of the main problems that I faced in my brief return to government was really the lack of critical information. And one of the most important information which I found unavailable was a really accurate information about how much money was actually being spent in each ministry. Now, I know that you have got much better quality data coming in, and that even at the project level now, under the sort of latest reforms, the IBS, you can access information on the, but actually, if you look at the problem, you do not have a fully accurate picture of what is happening at that project level. Because what you will find, and I do not know if either Shahid or Sabir or Patwari can help in that, is that money is really transferred to the project director. You never really know whether it is located in the bank account of the project or in fact it is actually being disbursed directly to the people who are concerned with implementing the project. So that this means that the precise outcome of expenditure is never fully known. I mean, when I raised questions on this subject with the representatives of the finance ministry, I remember Tawfiq Ilhai was then the Joint Secretary of Finance. No one could actually give me accurate information on this. Now, this then is further problematized by the fact that even though you now have a system where you are supposed to be getting dated information, you rarely have a clear idea of the outcome from the budgeting process and what it has actually produced. Now, all the way back to the 1980s, most of the critical Asian tiger countries and other countries were going in for what was known as performance budgeting, where not only were you then putting budget on the table, but you were being able to immediately report out the immediate outcomes of the budget and how far they were actually meeting the proclaimed objectives of the budget. Now, unfortunately, whether this is taking place in real time, we do not know. But what we do know is that when the finance minister presents his budget every year, he never tells us what was the real outcome of the implementation of the previous year's budget. All you have is a set of numbers. But in terms of the particular mission that they set themselves, the particular development objectives that they set themselves, the way in which project was utilized in each ministry was never readily available. So this essentially means then that you are constantly operating in a gray area of what is going on. And one of the outcomes of this is this magical process which takes place towards the end of the financial year. You get information up to the end of the third quarter that the government, in particular in many ministries, has spent about 45% of their budget allocation. But then when the final tally is presented at the time of the budget, by some magical process, in the last quarter, the remaining 55% of the budget may not have been fully utilized, but maybe about 40% of that has been utilized. So you're reporting utilization rate of 85 to 90%. Now, I must say that no one actually knows, least of all the finance minister,
whether that sort of money has actually been spent or it has merely been carried over into the next year, but in fact has been presented as money utilized. So unless you can get proper information of this nature, you are not really going to get an accurate basis for policy making. You're not going to be able to go in for preparing your revised budget in a relevant way where you know who has spent money, how well that money has been spent, and where you should reallocate that money. You have not really been able to explain, at the end of the day, the final outcomes of the budgeting process in terms of what has been actually delivered in the money spent. So these are some of the questions which have always come to mind from my brief experience in policy making and for constantly looking at it from the perspective of the policymaker. I will wait for the day when the finance minister of Bangladesh will actually constantly be taking to task the finance ministry officials as to why the data he is getting is not serviceable for him to help in his policy making, and where he will feel a compulsion to share all information with members of parliament because he feels it is absolutely important that the people to whom he is accountable have a full idea of what is going on in the country. At the end of the day, the finance minister is not a public relations officer of the government. He is an elected representative of the people and is accountable to them. And it should be a matter of pride to share all information as accurately as possible. And it should emerge, data quality should emerge then out of the quality, his felt need and his sense of commitment as a elected representative of the people. Thank you. Sir, thank you very much for those insights, particularly from the caretaker government days. I am sure the colleagues have taken note of all those, and we will reflect them in our summary of today's proceedings, definitely on that. Colleagues, I want to close, and there was a comment from Masumbillah, one of our journalist colleagues. I have shared it with the MPs. You can approach the MPs regarding their responses, and we're in full solidarity with the legitimacy of the questions raised. Thank you very much, colleagues. I would like to conclude by saying thank you to my colleagues who have worked hard with me in preparing the presentation and the research report. There is a whole 12,000, 14,000 words report behind it. This was a summary which we did, and we want to take it forward in the future. The number two is that, of course, thanks to our very esteemed discussants, two of them, and definitely for making those comments. The honorable members of the parliaments who have been here, put in their very good time on a working day in the first half of the day. Grateful to them. They have always demonstrated great commitment to these issues. For partnership, of course, Asia Foundation and my CPD colleagues who have provided all the support, and a big thank you to all of you who have been present here since morning, and the MPs have been observing that none of you have left. Of course, those who have left, they are not hearing my comment at this moment. But none of you have left in that way. It only shows your commitment or your appreciation of the importance of this particular issue. What are the major takeaways from here? The report was more about what is the status of data situation. We have also tried to explain why it is like that. And third, we have also tried to do how we take it forward in the future. All those three questions in different degree of intensity has been approached there. The major consensus of today's discussion is that the absolute importance of fiscal data for not only policy making, but also in terms of bringing transparency and accountability in the development process which we are currently pursuing in the country. So from that point of view, the 3-4 different angles of approach in the data issue has come forward. The first and foremost, of course, the policymakers, why they need data, their requirement. The second one is, of course, the public representative, the representativeness issues over there. The third angle was, of course, the
development, international development partners, their perceptions were also voiced over here. Fourth, the analyst like us, of course, is there. But foremost is that what Professor Romansovan was hammering on is about what is the actual deliverables or the benefits which has gone to the people in general in terms of bringing more efficient transparency over there. Now, as we have at CPD have been talking about 2-3 things over here. So one, first we started off with a data deficit. We talked about that. From there we moved into talking about data anarchy. You heard the consistency and discrepancies reconciliation issue. So from data deficit to data anarchy, now we talk about data blindness. The things which are happening in the recent past is totally within data blindness. Whether it concerns the price of petroleum, whether it concerns the price of electricity, whether it concerns about the overall subsidy policy, or in the future as we move forward in terms of the returns to all the big public investment which we are making, including the mega projects included. So the issue of data blindness is why it is happening has become a major issue for many of us. We have seen the ups and downs. We are yet to see ups and downs and up again. The data is not yet showing in global comparison after the down why it is not going up. So to conclude from my part, I have 4 explanations over there. Given the opportunity, I would have put it in on vote. The first one is that lack of awareness. চেতনার অভাবের কারণে এটা হচ্ছে কিনা, যে আমরা জানি না যে কত কি ডেটার গুরুত্ব কি এবং এটা কি আনার প্রয়োজন আছে কিনা। আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন এখানে চেতনার অভাব বা সচেতনতার অভাব এখানে খুব বড় ভূমিকা পালন করছে বলে মনে হয় না, কারণ আমার দৃষ্টিতে। কারণ এইটার ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে আগের থেকে অনেক বেশি আমাদের চিন্তা, কথাবার্তা, বিশ্লেষণ এবং রাজনীতির ভিতরেও তথ্য উপাত্তের গুরুত্ব সম্বন্ধে আজকে আপনারা দেখলেন অনেক স্বীকৃতি এসেছে। তো এটা যদি চেতনার সমস্যা না হয় তাহলে এটা কি কোনো কারণে সক্ষমতার অভাব কিনা? তো সেখানেও আপনারা যদি দেখেন, আজকে মিস্টার চক্রবর্তীর কাছ থেকে শুনেছি, জাহিদ ভাইও কিছুটা স্বীকার করেছেন, আগের থেকে তো এখানে সক্ষমতা আগের চেয়ে তাহলে বেড়েছে। তাহলে যদি সক্ষমতা বেড়ে থাকে, এটাকে টেকসই করার বিষয় তাহলে উঠেছে এটার সাথে, তাহলে সক্ষমতার সাথে এইটাকে টেকসই করার বিষয় এখানে এসছে। টেকসই করার আলোচনার ভিতরে একটা তৃতীয় জিনিসটা এসেছে, তাহলে কি প্রক্রিয়ার অভাব আছে? আপনারা লক্ষ্য করে দেখেন, প্রক্রিয়ার আলোচনা করতে গিয়ে বলা হচ্ছে প্রক্রিয়া আছে কিন্তু প্রক্রিয়া কাজ করছে না। আমাদের অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটি 24টি মিটিং হওয়ার কথা, হয়েছে হয়তো সম্ভবত 4টি। তাহলে প্রক্রিয়া তো কাজ করছে না সেরকমভাবে। আমাদের সংসদের ভিতরে যে জনপ্রতিনিধিরা আছেন ওনারাও সেইখানে সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন কারণে সীমাবদ্ধতা অনুভব করেন যে প্রক্রিয়াগুলোকে কাজ করানোর ক্ষেত্রে। তাহলে আমি যদি চেতনাকেতে আমি ফুল মার্কস দিয়ে আসি, আরেকটু কমিয়ে নিয়ে এসে আমি তারপরে যদি আমি ইয়েতে নিয়ে আসি যে এই সক্ষমতার জায়গায়, তাহলে তারপরে যে জিনিসটা হলো প্রক্রিয়ার জায়গায় দেখেন আস্তে আস্তে কমছে। আমি চতুর্থ জিনিস আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে চাই, সেটা হলো কোনো কারণে এই তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রণোদনার ঘাটতি আছে কিনা। কোনো কারণে তথ্য উপাত্ত সৃষ্টি করা, প্রস্তুত করা এবং সেটা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কোনো ক্ষেত্রে এমন কোনো সংশয় কাজ করে কিনা যে এই তথ্যটা প্রকাশ করলে পরে আমার রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক বা অন্য কোনো সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে কোনো দুর্যোগ নেমে আসবে কিনা। অর্থাৎ আমরা উন্নয়নের যে আখ্যানটা দেই, সেই উন্নয়নের আখ্যানের সম্পূরক তথ্য যদি না আসে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি আমরা কোনো বড় ধরনের অসুবিধায় পড়ব কিনা। এই বিশ্লেষক হিসেবে আমাদের কাছেও এই ধরনের একটা নৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আপনারা দেখুন ভালো করে, এই পুরো যে আলোচনাটা হয়েছে, এই আমার অর্থ সংগ্রহ, অর্থ ব্যয় এবং ঘাটতির আলোচনায়, এখানে তো এই মুহূর্তে একটি প্রতিষ্ঠানের কথা খুব সোজাসুজিভাবে আসবে, একটি মন্ত্রণালয়ের কথা সোজাসুজিভাবে আসবে, সেটা হলো অর্থ মন্ত্রণালয়। আজকে যে আলোচনাটা হয়েছে, এই পুরো আলোচনাটার যদি কোনো ভাগিদার থাকেন বা প্রথম অংশীদার থাকেন, সেটা অর্থ মন্ত্রণালয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাজকর্মের ক্ষেত্রে, তার স্থায়ী কমিটির কাজকর্মের ক্ষেত্রে, তার এইখানে যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, প্রশাসনিক বিষয়গুলো, সেখানে কোনো ক্ষেত্রে যে অসুবিধাগুলো হচ্ছে, এইটি আমার পুরো এই
আর্থিক খাতের ডেটাকে কোনো জায়গাতে আটকে দিচ্ছে কিনা। যদি কোনো জায়গাতে এখন আমার মনোযোগ দিতে হয়, তাহলে এই অর্থ মন্ত্রণালয়ের কার্যকারিতা এবং তাদের দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ দেওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। এবং দেখার বিষয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় যে অথবা অর্থ মন্ত্রণালয় যে উন্নয়নের যে চিত্র তুলে ধরেন, সেটার সম্পূরক তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে ওনাদের কোনো জায়গাতে অস্বস্তি আছে কিনা, ওনাদের কোনো জায়গাতে ঘাটতি আছে কিনা, এটি আজকে এখন মাঝে মধ্যে চিন্তা করতে হয়। কারণ প্রণোদনা যদি কাজ না করে, আমরা চাহিদার দিক থেকে যতই কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করি না কেন, যোগানদারের প্রণোদনার তাকে এটাতে সম্পৃক্ত হতে হবে। আমাদের আজকে এখানে যাদের নিয়ে এসেছিলাম আমরা, এই চাহিদার জায়গাটাকে আরেকটু জোরদার করার জন্য আমরা এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেয়েছি। বিশেষ করে আমাদের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে এই জনগণের পক্ষ থেকে এই কথাটাকে পরিষ্কার করে আনব এবং সুনির্দিষ্ট কতগুলি চাহিদাকে সামনে নিয়ে আসার জন্য আমাকে ওনারা বলেছেন, আমরা সেটা সিপিডির পক্ষ থেকে প্রস্তুত করে দিব। যেমন করে ডেটা ক্যালেন্ডার তৈরি করা, প্রি বাজেট ডিসকাশনের জন্য একটা জায়গাতে কোথায় নিয়ে আসা, এই যে কোয়ার্টারলি জিডিপির সাথে নিয়ে আসা, এই যে কোঅর্ডিনেশনের ইস্যু ইত্যাদি, এই বিষয়গুলো টেকনিক্যাল বিষয়গুলো থাকবে। কিন্তু এই টেকনিক্যাল বিষয়কে কার্যকর করতে হলে এক ধরনের যদি পরিবেশ না থাকে, তাহলে আমাদের মতো গবেষকরা, টেকনিক্যাল লোকেরা খুব বেশি দূর আগাতে পারে না। আমি আপনাদের অনুরোধ করব সেই দিকটাতেও আপনারা নজর রাখবেন। চাহিদার দিক থেকে, জবাবদিহিতার দিক থেকে, স্বচ্ছতার দিক থেকে জনগণের এই প্রত্যাশাটা যেন সামনে থাকে, আমরা নিঃসন্দেহে এগিয়ে যাব। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। Well conclusion. Well explained conclusion. Thank you. Thank you very much. এতক্ষণ করে ছবি হয় নাই? দেন তাড়াতাড়ি।